നമ്മുടെ അനുഗ്രഹമായ വേദപാഠപരമ്പരയുടെ മൂന്നാം വ്യാപ്തിയോഗത്തിലേക്ക് അകലെയായിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മാധുര്യ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. கடமைக்கலான பரிசுத்தவான்கள், பரிசுத்த ஊழியர்கள், பரிசுத்த ஜனங்கள் முன்பாக நிற்க எவ்வளவு வேணும் தகுதி இல்லாத நாம். ബഹുമാനിയായ വിശുദ്ധന്മാർ, വിശുദ്ധ ശുശ്രൂഷകർ, വിശുദ്ധ ദൈവമക്കൾ, അവരുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുവാൻ ലെവലേശ്വർ യോഗ്യതയില്ലാത്തവനായി ഞാൻ. பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த மூன்றாம் நாள் ஊழியங்களை செய்யும்படியாக அவரை வளர்ந்து அடைந்தார். ഈ മൂന്നാം ദിന ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുന്നതിനായി ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രത്യേകമായി നിർബന്ധിച്ച് വിളിക്കുന്നു. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 22ஆம் அதிகாரம் 12-13 வசனங்களை வாசிப்போம். വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 22-ാം അധ്യായം 12-13 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം. ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു. ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം കൊടുക്കാൻ പ്രതിഫലം എന്റെ പക്കലുണ്ട്. ഞാൻ അൽഫയും ഓമേഗയും ഒന്നാമനും ഒടുക്കത്തവനും ആദിയും അന്തവും ആകുന്നു. ഇത് സീക്രമായി വരുகிறேன். அவர்களுடைய கிரியைகளின்படி அவர்களுக்கு நான் அளிக்கும் பலன் என்னோட கூட வருகிறது. நான் அல்பாவும் ஒமேகாவும் ஆதியும் அந்தமும் முந்தினவரும் பிந்தினவருமாய் இருக்கிறேன். எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசன புத்தகம் 7ஆம் அதிகாரம் முதல் 2 வசனங்களை. എസ്കേൽ പ്രവചനം 7-ാം അധ്യായം 1-2 വാക്യങ്ങൾ. യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായതെന്നാൽ, മനുഷ്യപുത്ര, യഹോവയായ കർത്താവ് ഇസ്രായേൽ ദേശത്തോട് ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു: അവസാനം ദേശത്തിന്റെ 4 ഭാഗത്തും അവസാനം വന്നിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നിനക്ക് അവസാനം വന്നിരിക്കുന്നു. ഞാൻ എന്റെ കോപം നിന്റെ മേൽ അയച്ച് നിന്റെ നടപ്പിന് തക്കവണ്ണം നിന്നെ ന്യായം വിധിച്ച് നിന്റെ സകല മ്ലേച്ഛതകൾക്കും നിന്നോട് പകരം ചെയ്യും. പിന്നെ കർത്തരുടെ വാർത്ത എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി അവർ மனுபுத்திரனே, இஸ்ரவேல் தேசத்தை குறித்து கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால், முடிவு வருகிறது. தேசத்தின் 4 மொழிகளின் மேலும் முடிவு வருகிறது. இயேசுவின் 2ஆம் வருகையும் உலகத்தின் முடிவும் என்கிறதான தலைப்பிலே பரிசுத்த ஆவியானுடைய உதவியோடு தேவனுடைய திருவசனங்களை நாம் தியானித்து வருகிறோம். യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവും ലോകത്തിന്റെ അവസാനവും എന്നുള്ളതായ തലക്കെട്ടിൽ നാം ഈ നാളുകളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹായത്തോടെ തിരുവചനങ്ങളെ ധ്യാനിച്ചു പോരുന്നു. இங்கே நாம் வாசிக்க கேட்டதான வசனத்தில் தம்முடைய ரகசிய வருகையை அறிவித்துவிட்டு கர்த்தராகிய இயேசு தன்னை அறிமுகப்படுத்தும் போது, நான் அல்பாவும் ஒமேகாவுமாக இருக்கிறேன் என்று தன்னை அறிமுகப்படுத்துகிறார். ഇവിടെ തന്റെ രഹസ്യവരനെ കുറിച്ച് പ്രസ്താവിച്ചിട്ട് കർത്താവായ യേശു തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ വിധമാണ്: ഞാൻ അൽഫയും ഒമേഗയുമാകുന്നു, ஆதியும் அந்தமுமாய் இருக்கிறேன். ഞാൻ ആദ്യനും അന്ത്യനുമാകുന്നു. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தின் துவக்கமாகவும் இந்த உலகத்தின் முடிவாகவும் இருக்கிறார். കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ലോകത്തിന്റെ ആരംഭമായിരിക്കുന്നു, താൻ തന്നെ ലോകത്തിന്റെ അവസാനവുമായിരിക്കുന്നു. ஏனென்றால் பிதாவாகிய தேவன் தம்முடைய வார்த்தையினால் உலகங்களை உண்டாக்கினார் என்று எபிரேயர் 11ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்தில் கடந்த நாட்களிலே நாம் வாசிக்க கேட்டோம். അതുകൊണ്ട് എബ്രായ ലേഖനം 11-ാം അധ്യായം 3-ാം വാക്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടതാണ്: കർത്താവായ യേശു മുഖാന്തരം പിതാവ് ഈ ദൃശ്യമായ ലോകങ്ങളെ ഉളവാക്കി. தேவனுடைய வார்த்தையினால் உலகங்களை உண்டாக்கினார். ദൈവം തന്റെ വചനത്താൽ ലോകങ്ങളെ ഉളവാക്കി. அந்த தேவனுடைய வார்த்தை என்பதுதான் இயேசுவாய் இருக்கிறார். முந்தின நித்தியத்திலே அவர் வார்த்தையாய் காணப்பட்டார். ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് യേശുക്രിസ്തു. അനാദിയിൽ താൻ വചനമായിരുന്നു. வார்த்தையாய் காணப்பட்ட இயேசு விழுந்து போன அந்த மனுக்குலத்தை மீட்கும்படியாக அவர் மனித ரூபம் எடுத்து மனுக்குலத்தின் ரட்சிப்புக்காக இந்த உலகத்துக்கு வந்தபோது அவர் இயேசு என்கிறதான நாமத்திலே வெளிப்பட்டார். വചനമായിരുന്നവൻ മനുഷ്യരാശിയെ ഉദ്ധാരണത്തിനും വീണ്ടെടുപ്പിനുമായി ലോകത്തിൽ വന്നപ്പോൾ താൻ യേശു എന്നതായ നാമധേയത്തിൽ കാണപ്പെട്ടു. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். കർത്താവിന്റെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. அப்படிப்பட்ட இயேசு இந்த உலகத்தின் துவக்கமாகவும் முடிவாகவும் தன்னை அறிமுகப்படுத்துகிறார். ആ യേശുക്രിസ്തു
തന്നെ ലോകത്തിന്റെ ആരംഭമായും അവസാനമായും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. ஏனென்றால் இந்த உலகம் அவரை கொண்டும் அவருக்கென்றும் உண்டாக்கப்பட்டது. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ ലോകം അവൻ മുഖാന്തരവും അവനായിട്ടും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. இதே உலகம் அதே இயேசுவின் மூலமாக அல்லது அவருடைய வார்த்தையின் மூலமாக முடிவுக்கு வருகிறது என்று நாம் நேற்றைய தினத்திலே பார்த்தோம். ഇതേ ലോകം കർത്താവ് യേശു മുഖാന്തരം അഥവാ ഈ വചന മുഖാന്തരം അവസാനത്തിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് നാം തിരുവചനത്തിൽ കൂടി ഇന്നലെ ചിന്തിച്ചു. நம் ஒவ்வொருடைய தனிப்பட்ட ஜீவியத்திலும் அவரை நம்முடைய விசுவாசத்தை துவக்குகிறவராகவும் நம்முடைய விசுவாசத்தை முடிக்கிறவராகவும் இருக்க வேண்டும் என்று எபிரேயர் 12ஆம் அதிகாரம் முதல் வசனத்திலே நாம் நேற்றைய தினத்திலே வாசிக்கிறோம். നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും ആരംഭിക്കുന്നവരും താൻ തന്നെ അതിനെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നവരുമായിരിക്കണമെന്ന് നാം ഇന്നലെ വായിച്ചു കേട്ടു. എബ്രായർ 12-1 വാക്യത്തിൽ എബ്രായർ 12ആം அதிகாரம் முதல் வசனம். എബ്രായർ 12:1 ആകയാൽ നാമും സാക്ഷികളുടെ ഇത്ര വലിയൊരു സമൂഹം നമുക്ക് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് സകല ഭാരവും മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപവും വിട്ട് നമുക്ക് മുൻപിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടുക. വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തിവരുത്തുന്നവനുമായ യേശുവിനെ നോക്കുക. ஆகையால் மேற்கொள்ளும் இத்தனை திரளான சாட்சிகள் நம்மை சூழ்ந்து கொண்டிருக்க பாவமான யாவற்றையும் நம்மை சுற்றி நெருங்கி நிற்கிற பாவத்தையும் தள்ளிவிட்டு விசுவாசத்தை துவக்குகிறவரும் முடிக்கிறவருமாயிருக்கிற இயேசுவை நோக்கி நமக்கு நியமித்திருக்கிற ஓட்டத்தில் பொறுமையோடு ஓடப்படவும். விசுவாசத்தை துவக்குகிறவரும் முடிக்கிறவருமாய் இருக்கிற இயேசுவை நோக்கி நமக்கு நியமித்திருக்கிற ஓட்டத்தில் பொறுமையோடு ஓடக்கடவோம் என்று எழுதப்பட்டது. വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തിവരുത്തുന്നവനായ യേശുവിനെ നോക്കി നമ്മുടെ മുൻപിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടുക. ரெண்டு காரியங்களை நாம் தள்ள வேண்டும். அதாவது பாரமான யாவற்றையும் நம்மை சுற்றிலும் நெருங்கி நிற்கிறதான பாவத்தையும் என்று நாம் இங்கே படிக்கிறோம். ஆனால் மூல பாஷையிலே கிரேக்க பாஷையிலே வேத வல்லுநர்களுக்கு விளக்கம் கொடுக்கும் போது நம்மை சுலபமாய் விலத்தள்ளுகிற பாவத்தையும் தள்ளிவிட்டு രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിട്ട് ഓടേണ്ടത് ഇവിടെ കാണുന്നു. ഭാരവും മുറുകെ പറ്റുന്ന സകല പാപവും. പക്ഷേ അതിന്റെ മൂലഭാഷയിൽ കാണുന്നത് നമ്മളെ എളുപ്പത്തിൽ വീഴ്ത്തിക്കളയുന്ന പാപത്തെ വിട്ട് ഓടണം എന്ന് കാണുന്നു. இயேசுவின் ரகசிய வருகையிலே நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டுமானால் நம்முடைய கண்கள் எப்போதும் இயேசுவின் மேல் பதிக்கப்பட்டதாக நமக்கு நியமித்திருக்கிற ஓட்டத்தில் இயேசுவை மாத்திரம் நோக்கி பார்த்து ஓடக்கூடியவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும். ஆகையால் கர்த்தாவாയ യേശുവിനെ കാണപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും കർത്താവായ യേശുവിനെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. നാം നമ്മുടെ യേശുവിനെ മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്കായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടത്തെ നാം ഓടിക്കുകയും വേണം. நமக்கு நியமித்திருக்கிற ஓட்டத்தில் நாம் ஓடும்போது மற்றவர்களுடைய ஜீவியத்தை நாம் ஒப்பிட்டு பார்க்க கூடாது என்பதை நாம் நேற்றைய தினத்திலே பார்த்தோம். നമുക്കായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടത്തെ നമ്മൾ ഓടുമ്പോൾ അത് മറ്റുള്ളവരുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുവാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ കേട്ടല്ലോ. மற்றவருடைய ஜீவியத்தை நாம் ஒப்பிட்டு பார்ப்பதோ மற்றவருடைய ஜீவியத்திலே நோக்கி பார்ப்பதோ அவங்க ஜீவியத்தில் உள்ள தோல்விகளையோ பலவீனங்களையோ நோக்கி பார்ப்பதோ நம்முடைய ஜீவியத்தில் இருக்கக்கூடாது. മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തെ നോക്കുക, അവരുടെ ബലഹീനതകളെ ദൗർബല്യങ്ങളെ നോക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ താരതമ്യപ്പെടുത്തുക, ഇതൊന്നും നമുക്ക് പാടുള്ളതല്ല. பெரும்பான்மானம் நம்முடைய தேவ ஜனங்கள் தேவ ஊழியர்களை நாம் எடுத்துக்கொள்ளும் போது பெரும்பான்மையாக பலருடைய ஜீவியத்திலும் பல சம்பவங்கள் உலகத்திலே அல்லது சபையிலே மற்ற தேவ ஜனங்களுடைய ஜீவியத்தில் அல்லது தேவ ஊழியர்களுடைய ஜீவியத்தில் சம்பவிக்கிற சம்பவங்களை கேள்விப்படுவதும் அதை குறித்து பேசுவதும் அதை நோக்கி பார்ப்பதும் இன்றைக்கு பல இடங்களிலே காணப்படுகிறது. ഭൂരിപക്ഷം ശുശ്രൂഷകരെ ദൈവമക്കളെ നോക്കിയാൽ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ദൈവമക്കളിൽ ശുശ്രൂഷകളുടേതായ കാര്യങ്ങൾ ലോകത്തിലെ സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് കാണുക, കേൾക്കുക, സംസാരിക്കുക, പങ്കുവയ്ക്കുക, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ലോകത്തിൽ ധാരാളമായി കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் உண்டாகட்டும். കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ஆனால் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து
நம்முடைய ஜீவியத்திலே அல்பாவாகவும் ஒமேகாவாகவும் இருந்து நம்முடைய விசுவாசத்தை அவர் முடிக்க வேண்டுமானால் നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അൽഫയായും ഒമേഗയായും ഇരുന്നാൽ അവൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനായിരിക്കണമെങ്കിൽ அவர் சொன்ன இந்த வார்த்தையினுடைய அந்த வார்த்தைக்கு நாம் செவி கொடுத்து அது கவனமாய் கேட்டு அதை நாம் ஜாக்கிரதையாக கை கொள்ளக்கூடியவர்களாய் இருக்க வேண்டும். തന്റെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടാൽ നാം സശ്രദ്ധം അത് പാലിക്കുന്നവരായി തീരണം. நாம் நேற்றைய தினத்திலே அந்த மூத்த குமாரனை குறித்து கேள்விப்பட்ட போது அந்த மூத்த குமாரன் தகப்பனுடைய வீட்டிலே இருந்து கொண்டு தகப்பனை நோக்கி பார்க்காமல் தகப்பனுடைய திவ்ய சுபாவங்களை நோக்கி பார்க்காமல் அவன் ஓடி போனதான தன்னுடைய சகோதரனை குறித்தும் அவன் வேசிகளிடத்தில் ஆசையை அழைத்துக் கொண்டவன் என்று அவன் யாரோடு ஐக்கியம் வைத்திருந்தானோ அந்த வேசிகளை குறித்தும் அவன் நோக்கி பார்த்தான். ഇന്നലെ നമ്മൾ മൂത്താം മകന്റെ ഉപമ കേട്ടുവല്ലോ. അവൻ അപ്പന്റെ വീട്ടിൽ ജീവിച്ചപ്പോൾ അപ്പന്റെ ദിവ്യ സ്വഭാവങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ പതിക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് അയാൾ ഓടിപ്പോയതായ ഇളയ മകനെ കുറിച്ച് അവൻ വേശ്യകളോട് ചേർന്ന് തന്റെ വസ്തുവകൾ അനാവൃതമാക്കിയത് കൊണ്ട് അവൻ ആ വേശ്യകളുമായി ഐക്യവെച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് ആ വേശ്യകളെ കുറിച്ച് അവൻ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്നതിലേക്ക് അതവൻ നോക്കുന്നു. இளைய குமாரன் திரும்பி வந்தபோது தகப்பன் அவனை சந்தோஷமாய் ஏற்றுக்கொண்டு அவனுக்கு விருந்து கொடுத்த போது அதை அவனால் சகித்துக் கொள்ள முடியவில்லை. தகப்பனிடத்திலே துக்கப்பட்டு அவன் அந்த வீட்டுக்குள்ளே போக மனதில்லாதவனாய் வெளியே நின்றான் என்று நாம் பார்க்கிறோம். ഇളയവൻ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അപ്പനെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചവനെ വിരുന്നൊരുക്കിയപ്പോൾ ഈ മൂത്തവന് അകത്ത് കയറുവാൻ മനസ്സിലാതിരുന്നു. അവൻ അപ്പനോട് പിണക്കമുള്ളവനായി മാറി അവൻ അകത്ത് കയറാതെ പുറത്തു തന്നെ നിൽക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. அதுபோல நாம் யூதாசை குறித்தும் இயேசுவால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 12 அப்போஸ்தலரில் ஒருவனாகிய யூதாசை குறித்து நாம் பார்த்தோம். அவனுடைய ஜீவியத்திலே தேவன் அல்பாவாக இருந்தார், ஆனால் ஒமேகாவாக இருக்கவில்லை. தன்னுடைய ஜீவியத்தை தானே அவன் முடித்துக் கொண்டான். ഒരുവനായ യൂദാസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അൽഫയായിരുന്നുവെങ്കിലും ഒമേഗയായിരുന്നില്ല. കാരണം അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം നിശ്ചയിച്ചത് അവൻ തന്നെയാണ്. ஆசா ராஜாவை குறித்து கர்த்தர் துக்கப்பட்டதாக விதமாய் படிக்கிறோம். தன்னுடைய வியாதி நேரத்திலே அவன் பரிகாரிகளை கர்த்தரை அல்ல പരിഹാരികളെ തേടിനാൻ. ആസാ രാജാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തത എങ്ങനെയായിരുന്നു? അവന്റെ അവസാന നാളുകളിൽ തന്റെ ദീനത്തിൽ അവൻ യഹോവയില്ലാതെ വൈദ്യന്മാരെ അന്വേഷിച്ചത്. அப்ப வியாதிகள் வரும்போது அவன் ஒரு பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான். தன்னுடைய வியாதி நேரத்துல அவன் கர்த்தரை நோக்கி பார்க்காமல் கர்த்தரை தேடாமல் പരിഹാരികളെ തേടിനാൻ. അവനൊരു പഴയ നിയമഭക്തനാണ്. പക്ഷേ തനിക്ക് രോഗം വന്നപ്പോൾ അവൻ കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുന്നതിന് പകരം വൈദ്യന്മാരെ അന്വേഷിച്ചു. ஆனால் நம்முடைய ஜீவியத்திலே கிருபையின் காலத்தில் ஜீவிக்கிறதான அல்லது மனவாட்டியாய் மாற வேண்டியதான சபை குடிப்பட்டதான மரணத்துக்கு ஏதுவான வியாதிகள், போராட்டங்கள், பல்வேறு நெருக்கங்கள் வரும்போது நான் கிருபையில் ജീവിക്കുന്നവരായ നമ്മൾ അഥവാ മനവാട്ടിയായി തീരേണ്ടവരായ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലവിധമായ രോഗങ്ങൾ, പ്രതിസന്ധികൾ, ദുർഘടങ്ങൾ, പ്രതികൂലങ്ങൾ വരുമ്പോൾ அந்த நேரத்திலே நாம் கர்த்தராகிய இயேசுவை நாம் நோக்கி பார்க்க வேண்டும். ആ സന്ദർഭത്തിൽ നാം കർത്താവായ യേശുവിന്റെ മേൽ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടി പതിക്കണം. நம்முடைய ஓட்டத்தை நாம் முடிக்கும் போது விசுவாசத்துக்கு துரோகம் பண்ணி அல்லது விசுவாசத்திலே தோல்வி அடைந்து நம்முடைய ஓட்டத்தை நாம் முடிக்க கூடாது. നമ്മുടെ ഓട്ടം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിശ്വാസപാതകികളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടവരായി നമ്മുടെ ഓട്ടം നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ പാടില്ല. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் உயர்வாகட்டும். കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ஆகவே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து அல்பாவும் ஒமேகாவுமாய் இருக்கிறேன் என்று தன்னை அறிமுகப்படுத்தும் போது முதலாவது இந்த உலகத்துக்கு அவர் ஆதியாகவும் இந்த உலகத்துக்கு அந்தமாகவும் இருக்கிறார், முடிவாகவும் இருக்கிறார். കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ അൽഫയും ഒമേഗയും എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആദ്യം അവൻ ഈ ലോകത്തിന് ആരംഭമായിരിക്കുന്നു, അവൻ ഈ ലോകത്തിന് അവസാനമായി സമാപനമായിരിക്കുന്നു. அதேபோல சபையை நாம் எடுத்துக்கொள்ளும் போது மனவாட்டியாய் மாற வேண்டியதான தேவ ஜனங்கள், தேவ ஊழியர்கள், அவருடைய தனிப்பட்ட ஜீவியத்தை நாம் எடுத்துக்கொண்டாலும் மொத்தமாக சபையாக எடுத்துக்கொண்டாலும் இந்த சபைக்கு துவக்கமும் இயேசுவே, முடிவும் இயேசுவாக இருக்க வேண்டும். ആകയാൽ സഭയെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വ്യക്തിപരമായിട്ട് മണവാട്ടിയായി തീരേണ്ടതായ ദൈവജനങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകളുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അവർക്ക് ആരംഭവും അവസാനവുമായിരിക്കണം. സഭയെ ആഴമാണ് നമ്മൾ എടുത്താലും സഭയ്ക്ക് യേശു തന്നെയാണ് ആരംഭമായിരിക്കേണ്ടത്, യേശു തന്നെയാണ് അവസാനവുമായിരിക്കേണ്ടത്. ஆவியானவர் சொல்ல வருகிறது, அது சொல்ல விரும்புவது என்னவென்றால் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையாக இருக்கலாம், அது ஒரு தேவ
இருக்கலாம், ஜீவியத்தில் எந்த பாதையில் நடத்தப்பட்டாலும் പരിശുദ്ധാത്മാവ് വളരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിന്റെ താല്പര്യമോ ഒരു ദൈവ ശുശ്രൂഷകനായിക്കൊള്ളട്ടെ, ഒരു വിശ്വാസി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ദൈവം അവരെ നടത്തുന്ന ജീവിതപാത എന്തായിരുന്നാലും அந்த பாதையிலே இயேசுவை மாத்திரம் நோக்கி பார்த்து தன்னுடைய ஓட்டத்தை இயேசுவுக்குள் கிறிஸ்துவுக்குள் முடிக்க வேண்டும். ആ പാതയിൽ യേശുവിനെ മാത്രമേ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കാവൂ. യേശുവിൽ അഥവാ ക്രിസ്തുവിൽ തങ്ങളുടെ ഓട്ടം അവർ തികയ്ക്കണം. இன்றைய தினத்திலே ஒரே ஒரு உதாரணத்தை கொடுத்து நான் மற்ற காரியங்களுக்கு கடந்து போகிறேன். ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രം നൽകിക്കൊണ്ട് അടുത്ത കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. நாம் ஸ்தேவானை குறித்து அறிந்திருக்கிறோம். നമുക്ക് ആ സ്തെഫാനോസിനെ കുറിച്ച് അറിയാമല്ലോ. இந்த ஸ்தேவான் ஒரு பெருங்கூட்ட ஜனங்கள் இந்த ஸ்தேவான் மேல் கல்லெறிந்தார்கள், அல்லது அவன் மேல் பற்களை கடித்துக் கொண்டு அவன் மேல் பாய்ந்தார்கள், அவனை காயப்படுத்தினார்கள், கற்களை சாகிற வரை நினைத்தார்கள். ഒരു വലിയ കൂട്ടം ആളുകൾ ഈ സ്തെഫാനോസിന് വിരോധമായി കോപപരവശരായി തീർന്നു. അവന് നേരെ പല്ല് കടിച്ചുകൊണ്ട് അവരെല്ലാവരും ചേർന്ന് അവനെ മരണം വരെ കല്ലെറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ഉണ്ടാകട്ടെ. அந்த சந்தர்ப்பத்திலே ஸ்தேவான் என்ன செய்தார் என்பதை நாம் ஆராய்ந்து பார்ப்போமா? ആ സന്ദർഭത്തിൽ സ്തെഫാനോസ് ചെയ്തതെന്തെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. தன்மேல் யாரெல்லாம் கற்களை எறிந்தார்கள் என்று கற்களை எறிந்த மனிதர்களை அவர் நோக்கி பார்க்கவில்லை. തന്നെ കല്ലെറിഞ്ഞ വ്യക്തികൾ ആരെന്ന് പറഞ്ഞ അവൻ ആ വ്യക്തികളെ നോക്കുന്നില്ല. இரண்டாவதாக தன்மேல் வந்து விழுந்து தன்னை காயப்படுத்தின கற்களை நோக்கி பார்க்கவில்லை. തന്റെ മേൽ വന്ന് പതിച്ച് തന്നെ മുറിവേൽപ്പിച്ചതായ കല്ലുകളെയും അവൻ നോക്കുന്നില്ല. மூன்றாவது இவருடைய சரீரம் காயப்பட்டு ரத்தம் வடிந்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த காயப்பட்ட ரத்தம் வடிந்து கொண்டிருக்கிற தன் சொந்த சரீரத்தை அவர் நோக்கவில்லை. തന്റെ ശരീരത്തിൽ പരിക്കുകളും മുറിവുകളും ഏറ്റ ചോരയൊലിക്കുമ്പോൾ തന്റെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ആ മുറിവുകളെയും താൻ നോക്കുന്നില്ല. அவர் வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்தார் என்று படிக்கிறோம். നാം വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, അവൻ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് ഉറ്റു നോക്കി. அங்கே அவர் இயேசுவை பார்க்கிறார். താൻ അവിടെ യേശുവിനെ കാണുന്നു. அப்ப இப்படிப்பட்டதான ஒரு இரத்த சாட்சியாக மரிக்க வேண்டிய விதத்தில் தேவன் ஸ்தேவானை நடத்தின போது, ഒരു രക്തസാക്ഷിയായി മരിക്കേണ്ടതായ അവസ്ഥയിൽ ദൈവം സ്തെഫാനോസിനെ നടത്തിയപ്പോൾ அந்த நேரத்திலே அவருக்கு பிரச்சனை உண்டாக்கின அல்லது சத்துருவாய் அவருடைய வாழ்க்கையிலே கிரியை செய்தவர்களை அவர் நோக்கி பார்க்கவில்லை. തന്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണക്കാരായവരെ, തന്റെ ശത്രുക്കളായി മാറിയവരെ താൻ നോക്കുന്നതേയില്ല. ஆனால் நம்முடைய ஜீவிதத்திலே நாம் கவனித்து பார்ப்போமானால் நமக்கு சில பிரச்சனைகள், சில போராட்டங்கள், சில நிந்தைகள், அவமானங்கள் வரும்போது அந்த பிரச்சனைகளை யார் நமக்கு உண்டாக்குகிறார்களோ அவர்களை நாம் நோக்கி பார்க்கிறோம். നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പക്ഷേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളോ പ്രതിസന്ധികളോ വരുമ്പോൾ ആരാണോ അതിന് കാരണക്കാർ, നാം അവരെ എത്രേ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുന്നത്. அப்படி நாம் நோக்கி பார்க்கும்போது நாம் நமக்கே தெரியாமல் அவர்கள் மேல் கசப்புள்ளவர்களாய், பகை வைராக்கியம் உள்ளவர்களாய் மாறிவிடுகிறோம். നാം അവരെ നോക്കുമ്പോൾ, അങ്ങനെ നാം അവരെ നോക്കിയാൽ നാം അറിയാതെ തന്നെ നമുക്ക് അവരോട് പകയും കയ്പും വിദ്വേഷവും ഉണ്ടാകുന്നു. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை. കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. அப்போஸ்தலர் 7-ാം அதிகாரம் 55-ാം വചനം, അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 7-ാം അധ്യായം 55-ാം വാക്യം, 55-56 വചനം. 55-ഉം 56. അവനോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായി സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കി ദൈവമഹത്വവും ദൈവത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് യേശു നിൽക്കുന്നതും കണ്ടു. ഇതാ സ്വർഗ്ഗം തുറന്നിരിക്കുന്നതും മനുഷ്യപുത്രൻ ദൈവത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നതും ഞാൻ കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. அவன் பரிசுத்தாவியினாலே நிறைந்தவனாய் வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து தேவனுடைய மகிமையையும் தேவனுடைய வலது பாரிசத்தில் இயேசுவானவர் நிற்கிறதையும் கண்டு, அதோ வானங்கள் திறந்திருக்கிறதையும் மனுஷகுமாரனும் தேவனுடைய வலது பாரிசத்தில் நிற்கிறதையும் காண்கிறேன் என்றான். இரத்த சாட்சியாக இன்னும் சற்று நேரத்திலே மரிக்க போகிறதான ஸ்தேவான் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அவர் பிரச்சனைகளையோ பிரச்சனை உண்டாக்கினவர்களையோ தன்மேல் கடந்து வந்த அந்த ஆயுதத்தை, கல்லாகி அந்த ஆயுதத்தையோ பார்க்காமல் இயேசுவை நோக்கி பார்க்கிறார். ചില നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ രക്തസാക്ഷിയായി മരിക്കേണ്ടതായ സ്തെഫാനോസ് ആ സന്ദർഭത്തിലും തന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെയോ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ തനിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയവരെയോ അവരുടെ ആയുധങ്ങളായി തന്റെ മേൽ വന്ന് പതിച്ചതായ കല്ലുകളെയോ നോക്കാതെ താൻ അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെയാണ് നോക്കുന്നത്. அப்படி இயேசுவை நோக்கி பார்த்தபடினால கடைசி வசனத்திலே வாசிக்கும் போது அவர் முழங்கால் படியிட்டு தன்னை
தன்மேல் கற்களை எறிந்த அல்லது தான் மறிக்கத்தக்கதாக தன்னுடைய மரணத்துக்கு காரணமாக கற்களை எறிந்த அந்த மனிதர்களை பார்த்து, ஆண்டவரே இவர்களை மன்னியும், இந்த குற்றம் இவர்கள் மேல் சுமராது இருப்பதாக என்று ஜெபித்து, கல்வாரியிலே இயேசு ஜெபித்தது போல இவரும் அப்படி ஒரு ஜெபத்தை இயேசுவை போல ஜெபித்து தன்னுடைய விசுவாசத்தை முடிக்கிறார், தன்னுடைய ஓட்டத்தை முடிக்கிறார். தான் இயேசுவிനെ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയത് കൊണ്ട് ആ സന്ദർഭത്തിൽ തന്റെ മേൽ കല്ലെറിഞ്ഞ തന്നെ മുറിവേൽപ്പിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി പിതാവേ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണം, ഈ കുറ്റം അവർക്ക് നിർത്തരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു കാൽവരി ക്രൂശിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ താനും യേശുവിനെ പോലെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് തന്റെ ഓട്ടം തിരിക്കുന്നത്. விசுவாசத்தை துவக்குறவரும் ஸ்தேவானுடைய வாழ்க்கையில அல்பாவாக இயேசு இருந்தார். அவருடைய ஓட்டம் இரத்த சாட்சியாக மறிக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை. எல்லாரும் கல்லெறிந்து, ஒரு மனிதன் மேல் எல்லாரும் கல்லெறிந்து சாகிற வரைக்கும் கல்லெறிந்தால் அது எப்படிப்பட்ட ஒரு வேதனை உள்ள நிலவரம். அந்த நேரத்திலும் அவர் இயேசுவை நோக்கி பார்த்து தன்னுடைய ஓட்டத்தை முடிக்கிறார். இயேசு அவருடைய வாழ்க்கையில் ஒமேகாவாக இருந்தார். തന്റെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനായിരുന്നു. എന്നാൽ ഒടുവിലായി എല്ലാവരും ചേർന്ന് താൻ മരിക്കുന്നത് വരെ തന്നെ കല്ലെറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒരു വ്യക്തിയെ കല്ലെറിയുമ്പോൾ ആ വേദന എത്രത്തോളം ദയനീയമായിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ ആ സന്ദർഭത്തിലും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒമേഗയായിരുന്നു കൊണ്ട് തന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പൂർത്തി വരുത്തുന്നവരുമായിരുന്ന അതിനെ തിരിക്കുന്നു. நம்முடைய ஜீவியத்திலே நற்கிரியை துவங்கினவர் அதை இயேசுவின் நாள் வரையிலும் முடிய நடத்த வேண்டும். നമ്മെ നല്ല പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചവൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നാളോളം അതിനെ തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. அதுபோல நம்முடைய ஜீவியத்திலே விசுவாசத்தை துவங்கினவர் அந்த விசுவாசத்தை அவர் முடித்து வைத்து ஒமேகாவாக நம் ஒவ்வொருவருடைய ஜீவியத்திலும் அவர் மாற வேண்டும். നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിശ്വാസത്തെ ആരംഭിച്ചവൻ അതിനെ പൂർത്തീകരിച്ച നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അവൻ ഒമേഗയായി മാറണം. இதை ஏன் நான் சொல்கிறேன் என்று சொன்னால், பல சந்தர்ப்பத்திலே பல தேவனுடைய பிள்ளைகள் மரண பாதையிலே அல்லது மரண படுக்கையிலே அல்லது வேறு பல சோதனைகள் பிரச்சனைகள் வரும்போது அந்த நேரத்திலே இயேசுவை நோக்கி பார்க்காமல் தம்முடைய வியாதியையும் தாங்கள் கடந்து போகிற பாதையையும் தனக்கு பிரச்சனைகளை உண்டாக்குறவர்களையும் நோக்கி பார்க்கிறார். ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോൾ മരണകരമായ ബാധകളോ രോഗങ്ങളോ നമുക്ക് വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു വിധമായ പ്രതിസന്ധികളോ വരുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് അവർ യേശുവിനെ നോക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് തങ്ങളുടെ രോഗങ്ങളെ, തങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ, തങ്ങൾക്ക് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയവരെ എന്നതേ നോക്കുന്നത്. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் உண்டாகட்டும். കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തിൽ മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ஆகவே இயேசுவை மாத்திரம் நோக்கி பார்த்து இந்த ஓட்டத்தை நாம் ஓட வேண்டும். இந்த கடைசி காலத்திலே நம் ஒவ்வொருவருடைய தனிப்பட்ட ஜீவியத்திலும் அல்பாவாக நம்முடைய விசுவாசத்தை துவங்கினவர் ஒமேகாவாக இருந்து நம்முடைய விசுவாசத்தை அவர் முடிக்க வேண்டும். ஆகையால் இந்த காலத்தில் நம்முடைய ജീവിതം നമ്മൾ ഓട്ടം യേശുവിനെ നോക്കി ഓടി തീർക്കണം. നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ അൽഫയായിരുന്നവൻ ഒമേഗയായിരുന്നുകൊണ്ട് അവൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിനെ പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനാകണം. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு உண்டாகட்டும். கர்த்தாவின் விசுத்த நாமத்தில் மகிமை உண்டாகட்டும். இப்ப நாகமானுடைய வீட்டிலே காணப்பட்ட ஒரு அடிமை பெண்ணை நாம் எடுத்துக்கொள்வோமானால், നയമാന്റെ വീട്ടിലെ ഒരു ദാസിയായിരുന്ന പെൺകുട്ടിയെ നോക്കിയാൽ அந்த அடிமை பெண் இந்த நாகமானுடைய வீட்டிலே வந்து இந்த பெரிய வீட்டிலே அந்நிய தேசத்திலே ஒரு அடிமை பெண்ணாய் மாறுவதற்கு காரணம் நாகமான். ആ ബാല്യകാലത്തിൽ നയമാന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന ഒരു അടിമപ്പെണ്ണായി ആ അന്യദേശത്ത് ജീവിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം തന്നെ നയമാനായിരുന്നു. இந்த நாகமான் அந்த பெண்ணை அவருடைய சொந்த தேசத்தை விட்டு, சொந்த குடும்பத்தை விட்டு, தாய் தகப்பனை விட்டு, எல்லாரையும் விட்டு பிரித்தெடுத்து தன்னுடைய வீட்டிற்கு அவன் கொண்டு போனான். ഈ നയമാൻ ആ പെൺകുട്ടിയെ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെ വിട്ട്, അവരുടെ ഭവനത്തെ വിട്ട്, അവരുടെ ദേശത്തെ വിട്ട് പറിച്ചെടുത്ത് തന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി പാർപ്പിച്ചു. இப்ப நம்முடைய ஒவ்வொருடைய தனிப்பட்ட ஜீவியத்திலும் நாம் கொஞ்சம் திரும்பி பார்ப்போமாக. நம்முடைய ஜீவியத்திலே யாராயிலும் நமக்கு விரோதமாக பேசி இருக்கலாம், நமக்கு விரோதமாக கிரியை செய்திருக்கலாம், நம்மை தூசித்திருக்கலாம். നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാം. ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞകാല ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് വിരോധമായി പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കാം, സംസാരിച്ചിരിക്കാം, ഒരുപക്ഷെ അവർ നമ്മെ ദുഷിച്ചിരിക്കാം. அப்படிப்பட்ட சந்தர்ப்பத்திலே நாம் அவர்களிடத்தில் எப்படிப்பட்டதான ஒரு கிரியை வெளிப்படுத்தினோம்? എന്നാൽ ആ സമയത്ത് അവരോടുള്ള നമ്മുടെ പ്രതികരണം എങ്ങനെയായിരുന്നു? இங்கே இந்த நாகமானுடைய வீட்டிலே காணப்பட்ட இந்த அடிமை பெண்ணுக்கு நாகமான் மேல் கசப்போ வைராக்கியமோ ஒன்றும் உண்டாகவில்லை. എന്നാൽ നയമാന്റെ വീട്ടിലെ ഈ ബാല്യക്കാരത്തിയായ പെൺകുട്ടിക്ക് തന്നോട് കലിപ്പോ വൈരാഗ്യമോ ദ്വേഷമോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. அப்ப அவள்
அந்த எஜமானுடைய குஷ்டரோகம் குணமாக வேண்டும் என்று விரும்பக்கூடியவளாக இருந்தார். യജമാനന്റെ കുഷ്ഠരോഗമാണ് സൗഖ്യം വരണമെന്ന് പോലും അവൾ ആഗ്രഹിച്ചു. தன்னுடைய இந்த பிரச்சனைகளுக்கு யார் காரணமோ, ആരാണോ തന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണക്കാരൻ, அந்த நாகமான் குணமாக வேண்டும். ആ നയமான സൗഖ്യം വരണം. மத்தேயு 5ஆம் அதிகாரம் 44ஆம் வசனத்தில் இயேசு சொல்லுகிறார், உங்களை துன்பப்படுத்துகிறவர்களுக்காகவும் உங்களை நிந்திக்கிறவர்களுக்காகவும் ஜெபம் பண்ணுங்கள். മത്തായി 5:44 യേശുവിനെയാണ് പറയുന്നത്, നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്കായിട്ട്, നിങ്ങളെ ദുഷിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. இப்படிப்பட்ட உதாரணங்களை இப்போது ஏன் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொன்னால், இயேசுவின் ரகசிய வருகையிலே எடுத்துக் கொள்ளப்படுவதற்கு நாம் தோற்றத்திலும் சுபாவத்திலும் இயேசுவை போல மாறி இருக்க வேண்டும் என்று கடந்த 2 நாட்கள் நாம் கேள்விப்பட்டோம். ഞാനിപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉദാഹരണമായി പറയുന്നതെന്നാൽ, കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയത്, കർത്താവായ യേശുവിൽ കാണപ്പെടേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും തന്നെ പോലെ മാറിയിരിക്കണം. பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்கள் பலருடைய ஜீவியத்தை ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது அவர்களுடைய ஜீவியமோ அவர்களுடைய சுபாவமோ இன்றைக்கு எனக்குள் இல்லை. நீங்கள் ஒத்துக்கொண்டால், உங்களுடைய மனசாட்சி ஒத்துக்கொண்டால், நீங்கள் ஒப்பிட்டு பார்த்து உங்களுக்குள்ளும் இல்லை என்பதை ஆமென் என்று சொல்லக்கூடிய இடத்துக்கு நீங்கள் கடந்து வரலாம். പഴയ ഭക്തന്മാരുടെ ജീവിതം, അവരുടെ സ്വഭാവങ്ങളെ താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അവരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായ പല സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളും സവിശേഷതകളും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ അതില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും. നിങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഹൃദയപൂർവ്വമായി പരിശോധിച്ചാൽ, നിങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷിയോടുകൂടി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ അതിൽ കുറവുള്ളവരായിരിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ അതിന് ആമേൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുവാൻ കഴിയും. மத்தேயு 5:44 சொல்லுகிறார், நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், உங்கள் சத்துருக்களை சிநேகியுங்கள். മത്തായി 5:44 യേശു പറയുകയാണ്, ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിപ്പിൻ. இந்த வார்த்தை நமக்கு பலருக்கும் மனப்பாடமாக தெரியலாம். പലർക്കും ഈ വചനമൊക്കെ ഹൃദിസ്ഥമായിരിക്കാം. ஆனால் பிராக்டிகல் லைஃப்ல அனுபவ ரீதியாக நம்முடைய ஜீவியத்துல சில வேளை ஆண்டவர் சில மனிதர்களை சத்துருக்களாக நமக்கு விரோதமாய் கிரியை செய்யும்படி தேவன் அனுமதித்திருப்பார். എന്നാൽ പ്രായോഗികമായ തലത്തിൽ നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ചിലരെ നമുക്ക് ശത്രുക്കളായി വരുവാൻ അനുവദിച്ചിരിക്കും. நான் நேற்றைய தினத்திலே பார்த்தது போல இஸ்ரேலுக்கும் ஹமாஸுக்கும் நடக்கிறதான இந்த பிரச்சனை, அதில் தொடங்கின இந்த யுத்தம் இப்போது பெரிய யுத்தமாக நீண்டு கொண்டே போகிறது. ഇസ്രായേലിനും ഹമാസിനും തമ്മിലുള്ളതായ സംഘർഷം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ അതൊരു വലിയ യുദ്ധമായി നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ஆனால் அந்த யுத்தத்தை குறித்து சில உலக ஜனங்களாயிருந்தாலும் தேவ ஜனங்களாயிருந்தாலும் அவர் என்ன பேசுகிறார்கள்? இஸ்ரேல் மேல் தவறு என்று அநேகர் பேசுகிறார்கள், அநேக நாடுகள் சொல்லுகிறது. பலஸ்தீனா மேல் தவறு என்று சில நாடுகள் சொல்லுகிறது. ആ യുദ്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ദൈവജനമാകട്ടെ, ലോകത്തിലെ ആളുകളാകട്ടെ, അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? ലോക നേതാക്കൾ, ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ചിലർ അതിന്റെ കുറ്റം ഇസ്രായേലിനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലർ അത് പലസ്തീന്റെ കുറ്റമാണെന്ന് പറയുന്നു. ஆனால் நாம் கடந்த நாட்களிலே பார்த்தது, இது இஸ்ரேலுடைய குற்றமும் கிடையாது, பலஸ்தீனாவுடைய குற்றமும் கிடையாது, தேவனுடைய தீர்க்கதரிசனத்தின் நிறைவேறுதல். செப்பனியா 2:5 வாசிக்க கேட்டோம், கர்த்தருடைய வார்த்தை பலஸ்தீனாவுக்கு விரோதமாக இருக்கிறது. ഇത് ഇസ്രായേലിന്റെ കുറ്റമോ പലസ്തീന്റെ കുറ്റമോ ഇല്ല, ദൈവവചന നിവൃത്തിയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കേട്ടു, സെഫന്യാവ് 2:5, ഫിലിസ്ത്യാദേശത്തെ യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് നിനക്ക് വിരോധമായിരിക്കുന്നു. கர்த்தருடைய வார்த்தை, பெலிஸ்தரின் தேசமாகிய கானானே, கர்த்தருடைய வார்த்தை உனக்கு விரோதமாக இருக்கிறது. உன்னில் குடியில்லாதபடிக்கு, மனிதர்கள் குடியிருக்க முடியாதபடிக்கு உன்னை அழிப்பேன். ഫിലിസ്ത്യദേശമായ കനാനേ, യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് നിനക്ക് വിരോധമായിരിക്കുന്നു. നിന്നിൽ നിവാസികൾ ഇല്ലാതാകുവാനും ഞാൻ നിന്നെ ശൂന്യമാക്കും. இது கர்த்தருடைய வார்த்தை. கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படிதான் எல்லாம் இந்த உலகத்தில் சம்பவிக்கிறது. ഇത് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടാണ്, ദൈവവചന പ്രകാരം തന്നെയാണ് ലോകത്തിലെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും. அப்ப இதற்கு விரோதமான கருத்துக்களை பலரும் பேசுகிறார்கள். அதாவது சிலர் இஸ்ரேலை குற்றப்படுத்துகிறார்கள், சிலர் பலஸ்தீனாவை குற்றப்படுத்துகிறார்கள். அப்ப என்ன செய்யணும்னா, தேவனுடைய வார்த்தைக்கு விரோதமாக நாம் கருத்து சொல்லுகிறோம். നാം ഇതിന് വിരുദ്ധമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ചിലർ ഇസ്രായേലിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു, ചിലർ പലസ്തീനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം, ഈ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് എതിരായിട്ടുള്ളതായി തീരുന്നു. மறுபக்கம் பாருங்க, இஸ்ரேல் ஒரு குட்டி தேசம், அந்த தேசத்துக்கு விரோதமாக இப்ப பல நாடுகள் யுத்தம் பண்ணுகிறது. മറുഭാഗത്ത് നോക്കിയാൽ ഇസ്രായേൽ ഒരു ചെറിയ രാജ്യം മാത്രമാണെങ്കിലും പല രാജ്യങ്ങൾ അതിന് വിരോധമായി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു. சிரியா, லெபனான், ஏமன், ஈரான், இன்னும் பல நாடுகள், இப்ப சமீபத்தில் துருக்கி
நான் யுத்தம் பண்ண போகிறேன் என்று சொல்லியிருக்கிறேன். ஒரு நாட்டுக்கு விரோதமாக பல முனைகளிலிருந்தும் தாக்குதல் வருகிறது. அப்ப பிரச்சனை அவர்களிடத்தில் அல்ல. ஒரு நாட்டின் மேல் இத்தனை நாடுகள் தாக்கலாமா என்று சொல்லி சிலர் பேசுகிறார்கள். அதான் எசேக்கியேல் 7ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்திலே கர்த்தர் சொல்லுகிறார், இஸ்ரவேலை பார்த்து 4 முனைகளில் இருந்தும் உனக்கு முடிவு வருகிறது. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் உண்டாகட்டும். கடந்த நாட்களிலே ஹமாஸ் முதலாக இஸ்ரவேலை தாக்கினது அது ஒரு தேவனுடைய தீர்க்கதரிசனத்தின் நிறைவேறுதல் என்றும் வேதத்தில் 60 இடங்களிலே ஹமாஸை பற்றி தீர்க்கதரிசனமாய் உரைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதில் சில இடங்களில் நாம் கடந்த 2 நாட்களாக பார்த்தோம். ഹമാസ് ഇസ്രായേലിനെ ആദ്യം ആക്രമിച്ചത് ദൈവവചന പ്രവചനത്തിന്റെ നിവൃത്തിയാണെന്നും ബൈബിളിലെ 60 ഇടങ്ങളിൽ ഹമാസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നാം ഇന്നലെ കണ്ടു. അതിൽ ചിലത് നമ്മൾ ഇന്നലെ ശ്രദ്ധിച്ചു. எப்படி எழுத்தின்படியான இஸ்ரவேலை சுற்றிலும் 4 முனைகளிலிருந்து யுத்தம் வரும், அப்படி ஒரு முடிவு வரும் என்று கர்த்தருடைய வார்த்தை உரைக்கப்பட்டிருக்கிறதோ தீர்க்கதரிசனமாக അക്ഷരീക ഇസ്രായേലിന് വിരോധമായിട്ട് 4 ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആക്രമണം വരുന്ന അവസാനം വരുന്ന പ്രവചനപരമായി അക്ഷരീക ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ച് ഏത് വിധത്തിൽ മുന്നറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ ஆவிக்குரிய இஸ்ரவேலராகிய நாம் ஒவ்வொருவருடைய தனிப்பட்ட ஜீவியத்திலும் நாம் இயேசுவை போல தோற்றத்திலும் சுபாவத்திலும் மாற வேண்டுமானால், கிறிஸ்துவின் பூரணத்தை அடைய வேண்டுமானால், கிறிஸ்து கடந்து சென்ற பாதையிலே நாம் கடந்து செல்ல வேண்டும். അതുപോലെ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ നാം ഓരോരുത്തരും കർത്താവായ യേശുവിൽ കാണപ്പെടണമെങ്കിൽ, രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും നമ്മൾ യേശുവിനെ പോലെ മാറണമെങ്കിൽ, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു കടന്നുപോയതായ അതേ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയും പാതകളിലൂടെയും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കടന്നു പോകണം. யூதாசை குறித்து தீர்க்கதரிசனமாக சங்கீதத்திலே அவன் பிறப்பதற்கு முன்பாக என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது? யூதாசை ஜனிക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അവനെക്കുറിച്ച് പ്രവചനമായിട്ട് സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, என்னை நிந்தித்தவன் சத்துரு அல்ல, என்னை நிந்திച്ചത് ഒരു ശത്രുവല്ല, அப்படி இருந்தால் சகித்திருப்பேன், അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ സഹിക്കുമായിരുന്നു. எனக்கு விரோதமாய் பெருமை பாராட்டினவன் என் பகைஞன் அல்ல, എനിക്ക് വിരോധമായി എതിരായിരിക്കുന്നത് എന്റെ ശത്രുവല്ല, அப்படி இருந்தால் அவனுக்கு மறைந்திருப்பேன், അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ ഒളിച്ചുകൊള്ളുമായിരുന്നു. அப்ப எனக்கு சமமான மனுஷனும் என் வழிகாட்டியும் என் தோழனுமாகிய நீயே அவன். നീയോ എന്നോട് സമനായ മനുഷ്യനും എന്റെ സഖിയും എന്റെ വഴികാട്ടിയുമായിരുന്നു. அப்ப யூதாஸ் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை காட்டிக் கொடுப்பான் என்பது அவன் பிறப்பதற்கு முன்பாகவே முன்குறிக்கப்பட்டிருந்தது, தேவனால் முன்குறிக்கப்பட்டிருந்தது. യൂദാസ് യേശുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുമെന്നുള്ളത് അവന്റെ ജനനത്തിന് മുൻപേ ദൈവത്താൽ മുൻനിയമിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. பேதுரு 3 முறை இயேசுவை மறுதலிப்பான் என்பதை அவன் மறுதலிப்பதற்கு முன்பாகவே இயேசு பேதுருவை பார்த்து சொன்னார். പത്രോസ് 3 പ്രാവശ്യം യേശുവിനെ തള്ളി പറയുമല്ല, അത് നടക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ യേശു പത്രോസിനോട് മുന്നമേ പറഞ്ഞിരുന്നു. ஆகவே தான் இயேசுவுக்கு பிலாத்துவின் மேலோ, ஏரோதின் மேலோ, யூதாசின் மேலோ அல்லது பேதுருவின் மேலோ கசப்போ வைராக்கியமோ இல்லை. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഹെരോദാവിനോടോ, പിലാത്തോസിനോടോ, യൂദാസിനോടോ, പത്രോസിനോടോ യാതൊരുവിധമായ കൈപ്പോ വിദ്വേഷമോ ഒട്ടുമില്ലായിരുന്നത്. ஏசாயா 53ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்திலே நாம் கடந்த நாட்களில் வாசித்தபடி கர்த்தரோ அவரை நொறுக்க சித்தமாகி அவரை பாடுகளுக்கு உட்படுத்தினார். இயேசு கடந்து போன சகல பாதையும் இந்த மனிதன் செய்தான் அந்த மனிதன் செய்தான் என்றல்ல, கர்த்தரோ அவரை நொறுக்க சித்தமாகி அவரை பாடுகளுக்கு உட்படுத்தினார். കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു, യഹോവയ്ക്ക് അവനെ തകർത്ത് കളയുവാൻ ഇഷ്ടം തോന്നി, അവൻ അവന്റെ പ്രാണനെ കഷ്ടം വരുത്തി. ആകയാൽ യേശുവിന് വന്നതായ കഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ആ മനുഷ്യൻ ചെയ്തു, ഈ മനുഷ്യൻ ചെയ്തു എന്നല്ല, യഹോവ അവനെ തകർത്തു, യഹോവ അവനെ കഷ്ടം വരുത്തി. ஒரு நொடி பொழுது நம்முடைய கண்களை மூடி தேவ சமூகத்திலே நாம் நிதானிப்போம். അല്പസമയം നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ അടച്ചാൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ ആരാഞ്ഞു നോക്കാം. அதாவது என்னுடைய வாழ்க்கையில எனக்கு யார் மேலேயும் கசப்போ வைராக்கியமோ அல்லது வெறுப்போ வகையோ இல்லை என்று நம்ம எத்தனை பேர் இந்த இடத்துல இப்பொழுது சொல்ல ஆயத்தமா இருக்கிறோம்? എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ആരോട് ഒരുവിധമായ പരാതിയോ കൈപ്പോ വെറുപ്പോ വിദ്വേഷമോ ഇല്ല എന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് എത്ര പേർക്ക് അങ്ങനെ പറയുവാൻ കഴിയും? முதலாம் நாளிலே நாம் பார்த்தோம், ஒப்புரவாக்குதலின் உபதேசம், ஒப்புரவாக்குதலின் ஊழியம் மிக மிக முக்கியமான ஊழியமும் மிக முக்கியமான உபதேசமாக இருக்கிறது. ഒന്നാം നാളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ, നിരപ്പിന്റെ ശുശ്രൂഷയും നിരപ്പിന്റെ ഉപദേശവും വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയും വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതായ ഉപദേശവുമാണ്
காரணமாகுന്നു. ஏன்னா உலகத்தில் நடக்கிற சம்பவங்கள் இயேசுவின் ரகசிய வருகை எந்த நேரம் வெளிப்படலாம் என்ற அந்த இடத்திலே அது காணப்படுகிறது. இப்போது நாம் நம்முடைய ஜீவியத்துல ஒவ்வொரு வாரத்தின் உபதேசத்தின்படி நாம் உண்மையாக இருக்கிறோமா? ലോകത്തിലെ സംഭവങ്ങളെ നോക്കിയാൽ ഏത് നാഴികയിലും യേശു വന്നേക്കാമെന്നതിനെ വിളിച്ചറിയിക്കുമ്പോൾ നാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ നിരപ്പിന്റെ ശുശ്രൂഷയാൽ இப்ப கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார், நீ பலிபீடத்தினிடத்திலே ஒரு காணிக்கை செலுத்த வரும்போது உன் பேரில் உன் சகோதரனுக்கு ஒரு குறை உண்டென்று உனக்கு உன் சகோதரன் மேல வருத்தம் நான் இயேசு சொல்ல. ஏன்னா நமக்கு யார் மேலேயும் வருத்தம் வராத அளவுக்கு நாம் நம்மை காத்துக் கொள்ள வேண்டும். കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനാണ് പറയുന്നത്, നീ നിന്റെ വഴിപാട് അർപ്പിക്കുവാൻ യാഗപീഠത്തിന്റെ അടുക്കൽ വരുമ്പോൾ നിന്റെ സഹോദരന് നിന്നോട് വല്ലതുമുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് ഒന്നുമില്ലാത്ത നിലയിൽ നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാകുന്നു. അതായത് ഉനക്ക് யார் மேலேயாவது வருத்தம் இருந்தா போய் ஒப்புரவாயிட்டு வான்னு இயேசு சொல்லல. യേശു പറഞ്ഞത് നിനക്ക് ആരോടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഇണക്കമുണ്ടെങ്കിൽ പോയി നിരപ്പ് പ്രാപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നില്ല. உன் மேல யாருக்காவது வருத்தம் இருக்கு என்று குறை இருக்கு என்று நீ அறிந்தால், ആർക്കെങ്കിലും നിന്നോട് വല്ലതും ഉണ്ടെന്ന് നിനക്ക് തോന്നിയാൽ അറിഞ്ഞാൽ நீ முதல்ல போய் அவரிடத்திலே ஒப்புரவாகி பின்பு வந்து அந்த காணிக்கையை செலுத்து. ആദ്യം ചെന്നവനോട് നിരപ്പ് പ്രാപിച്ചിട്ട് പിന്നീട് വന്നാൽ നിന്റെ വഴിപാട് അർപ്പിക്കുക. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு உண்டாகட்டும். இப்ப மத்தேயு 7ஆம் அதிகாரத்திலே 4 கூட்டத்தார் கைவிடப்படுகிறார்கள் என்று இயேசு சொல்ல, இயேசுவுடைய ரகசிய வருகையிலே அந்த 4 கூட்டத்தார் கைவிடப்பட காரணம் என்ன? മത്തായി സുവിശേഷം 7ആം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്ന 4 കൂട്ടർ അവർ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രഹസ്യ വരവിൽ കൈവിടപ്പെടുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താ? அங்கே இயேசு என்ன சொல்லுகிறார்? അവർ യേശു പറയുന്നത് கர்த்தாவே கர்த்தாவே என்று அவரை நோக்கி ஜெபித்தவர்கள், തന്നോട് കർത്താവേ കർത്താവേ എന്ന് വിളിച്ചവർ, அற்புதங்கள் அடையாளங்கள் செய்தவர்கள், അത്ഭുതങ്ങൾ അടയാളങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചവർ, பிசாசுகளை துரத்தினவர்கள், ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കിയവർ, தீர்க்கதரிசனங்கள் உரைத்தவர்கள், പ്രവചിച്ചവർ, இது 4ம் விசுவாசிகள் மத்தியிலும் ஊழியர்கள் மத்தியிலும் செய்யப்படுகிற ஊழியங்கள். ഇതെല്ലാം വിശ്വാസികളിലും ശുശ്രൂഷകളിലും നടക്കുന്നതായ ശുശ്രൂഷകൾ. இது உலக ஜனங்களை பற்றியதல்ல. ഇല്ല ലോകജനത്തെ കുറിച്ചേ അല്ല. இந்த 4 கூட்டத்தார் அநேகர் என்று சொல்லுகிறார் இயேசு. அநேகர், ഈ 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ച് യേശു പറയുമ്പോൾ അന്ന് അനേകർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവർ അനേകരായിട്ടുണ്ട്. இவர்களை பார்த்து இயேசு அக்கிரம செய்யக்காரரே நான் உங்களை அறியேன். ഇവരോട് യേശു പറയുന്നത്, അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു നാളും അറിയുന്നില്ല. அப்ப ஏன் அவர்களை பார்த்து அப்படி செய்கிறார் சொல்லுகிறார்? എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരോട് യേശു ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്? பரலோகத்தில் இருக்கிற பிதாவின் சித்தத்தின்படி அவர்கள் அந்த ஊழியங்களை செய்யவில்லை. സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം അവർ ആ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യില്ല. அப்ப பரலோகத்தில் இருக்கிற பிதாவின் சித்தத்தின்படி ஊழியம் செய்வது எப்படி? അങ്ങനെയെങ്കിൽ സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ? அதைத்தான் இயேசு இங்கே நாம் சொன்னோம், வாசித்தோம். பலிபீடத்தினிடத்திலே ஒரு காணிக்கை செலுத்த வந்தால் கூட அந்த காணிக்கையை பலிபீடம் அங்கீகரிக்க வேண்டுமானால், தேவன் அதை அங்கீகரிக்க வேண்டுமானால் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? ஒப்புரவாக வேண்டியவரிடத்திலே ஒப்புரவாக வேண்டும். അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ വായിക്കുന്നത്, നിന്റെ വഴിപാട് അർപ്പിക്കുവാൻ യാഗപീഠത്തിന്റെ അടുക്കൽ വരുമ്പോൾ സ്വർഗ്ഗം അല്ലെങ്കിൽ യാഗപീഠത്തിന്റെ വഴിപാട് അംഗീകരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ആരോടെല്ലാം നിരപ്പ് പ്രാപിക്കണമോ അവരോട് നമ്മൾ നിരപ്പ് പ്രാപിക്കണം. அப்ப ஒப்புரவாகுதல் என்று சொன்னால் மன்னிப்பது மாத்திரமல்ல, அவர்கள் செய்த காரியங்களை அப்படியே மறந்து விடுவது. ആകയാൽ നിരപ്പ് പ്രാപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം അവരോട് ക്ഷമിക്കുക മാത്രമല്ല, അവർ ചെയ്തതായ പ്രവൃത്തികളെ പൂർണ്ണമായും മറന്നു കളയുക. ஆனால் இன்றைக்கு நாம் பல்வேறு ஊழியங்களை, பல்வேறு காரியங்களை சில மனிதர்கள் மேல் அல்லது சில ஊழியர்கள் மேலோ அல்லது சில விசுவாசிகள் மேலோ அல்லது நீங்கள் கூட வேலை பார்க்கிறவங்க மேலோ யார் மேலேயாவது வருத்தங்கள், கசப்புகள், வைராக்கியங்கள், சில துக்கங்கள் நமக்குள்ள இருந்து கொண்டே இருக்கும். அதை வைத்துக் கொண்டு நாம் பல காரியங்களை செய்கிறோம். എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മളോ ശുശ്രൂഷയുടെ മേലോ വിശ്വാസികളുടെ മേലോ സഹപ്രവർത്തകരുടെ മേലോ മറ്റാരുടെയെങ്കിലും മേലോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പരാതിയോ പിണക്കങ്ങളോ പരിഭവങ്ങളോ ഉണ്ടായിരിക്കാം. അത് അവിടെ തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. நாம் தினந்தோறும் கல்வாரி எண்ணை கடந்து வர வேண்டும். നാം അനുദിനവും കാൽവരിയുടെ അടുക്കൽ വന്നെത്തണം. எத்தனையோ மலைகள் இந்த உலகத்தில் இருக்கும்போது பிதாவாகிய தேவன் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அறையப்படும்படியாக கொல்கதா மலையை தேர்ந்தெடுத்தார். ലോകത്തിലെയോ മലകളും കുന്നുകളും ഉണ്ടായിട്ട് പിതാവായ കർത്താവായ യേശുവിനെ ക്രൂശിക്കേണ്ടതിന് ഗൊൽഗോഥാ മല തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ കാരണമെന്ത്? கொல்கதா என்று சொல்லும்போது தலை ஓடுகள் நிறைந்த இடம், மூளை இல்லாத இடம். ഗൊൽഗോഥാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തലയോട്ടികൾ നിറഞ്ഞതായ ഇടമാണ്, അഥവാ തലച്ചോറില്ലാത്ത ഇടം. அதுபோல நம்முடைய ஜீவிதத்தில் ஆண்டவர் நம்முடைய பாவங்களை எல்லாம் மன்னித்து மறக்க அவர் சித்தமுள்ளவராக இருக்கிறார். நம்ம வேதத்திலே படிக்கும் போது எபிரேயர்ல நான் அவருடைய அக்கிரமங்களை கிருபையாய் மன்னித்து அவருடைய பாவங்களை நினையாமல் இருப்பேன்.
ഞാൻ അവരുടെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ചാൽ ഈ കൃപ തോന്നി അത് ഓർക്കുകയില്ല എന്ന എബ്രായത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ പിതാവായ ദൈവം നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും നമ്മളോട് ക്ഷമിക്കുന്നു. ஆகவே தான் ஒவ்வொரு வாக்கின் ஊழியத்தையும் உபதேசத்தை குறித்து படிக்கும்போது 2 கொரிந்தியர் 5ஆம் அதிகாரத்தில் தேவன் உலகத்தாருடைய பாவங்களை எண்ணாமல், അതുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിത ശുശ്രൂഷ ഉപദേശത്തെ കുറിച്ച് 2 കൊരിന്ത്യർ 5ആം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങളെ കണക്കിടാതെ, ஆகவே நம்ம ஒவ்வொருவருடைய தனிப்பட்ட ஜீவியத்திலும் கபாலஸ்தலம் என்று அழைக்கப்படுகிற இந்த கொள்கதாவுக்கு கடந்து வந்து மற்றவர்கள் நமக்கு விரோதமாய் செய்ததான எல்லாவற்றையும் மன்னித்து மறக்க ஒரு பலனை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும். ഈ തലയോട്ടിടമെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഗൊൽഗോഥാവിൽ വന്നുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർ നമ്മോട് ചെയ്തതായ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളെയും ക്ഷമിക്കുവാനും മറക്കുവാനുമുള്ള ശക്തിயை നമ്മൾ പ്രാപിക്കണം. இந்த அனுபவத்தை நாம் பயிற்சியில் கொண்டு வராவிட்டால், ஒருவேளை நமக்கு மன்னித்து மறக்க பலன் இல்லாவிட்டால், அதற்காக நாம் ஜெபித்து அல்லது உபவாசித்து கண் விழித்து கண்ணீர் விட்டு கதற வேண்டும். എല്ലാം പ്രായോഗികമാക്കുവാൻ ഒരുപക്ഷെ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ, മറക്കുവാനോ ക്ഷമിക്കുവാനോ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ, നമ്മൾ അതോർത്ത് ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച ഉറക്കമളിച്ച് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് അതിനുള്ളതായ ബലം നമ്മൾ പ്രാപിച്ചേ മതിയാവൂ. ஏன் இதை நாம் செய்ய வேண்டும்? நாம் முதலாம் நாள் பார்த்தோம், மத்தேயு 18ஆம் அதிகாரத்திலே கர்த்தராகிய இயேசு சொல்லுகிறார், நான் உனக்கு மன்னித்தது போல நீ உன் உடல் வேலைக்காரனுக்கு அல்லது உன் சகோதரனுக்கு மன்னித்து மனப்பூர்வமாய் மன்னியாவிட்டால் என் பரமபிதா உங்களுக்கு இப்படியே செய்வார். அதாவது கொடுக்கப்பட்ட பாவ மன்னிப்பை, அந்த முதல் ரட்சிப்பை அவர் வாபஸ் வாங்குகிறார், திரும்ப பெற்றுக் கொள்கிறார். നാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആദ്യത്തെ ദിവസത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലോ. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 18ആം അധ്യായത്തിൽ യേശുവിനെ പറയുകയാണ്, എനിക്ക് നിന്നോട് മനസ്സലിവ് തോന്നിയതുപോലെ നിനക്ക് നിന്റെ കൂട്ടുദാസനോട് മനസ്സലിവ് തോന്നേണ്ടതില്ലയോ? അങ്ങനെ തോന്നാത്തത് കൊണ്ട് അവനോട് ക്ഷമിച്ചത് അഥവാ പാപമോചനമാകുന്ന രക്ഷയെ ദൈവം പിൻവലിക്കുന്നതായി കാണാം. மத்தேயு 18ஆம் அதிகாரம் 35ஆம் வசனம். മത്തായി 18:35. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ സഹോദരനോട് ഹൃദയപൂർവ്വം ക്ഷമിക്കാഞ്ഞാൽ സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ എന്റെ പിതാവ് അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങളോടും ചെയ്യും. நீங்களும் அவனவர் தங்கள் சகோதரன் செய்த தப்பிதங்களை மனப்பூர்வமாய் மன்னியாமல் போனால் என் பரமபிதாவும் உங்களுக்கு இப்படியே செய்வார் என்றார். இப்படியே செய்வார் என்றால் மேலே உள்ள வசனம் நீங்கள் படித்து பார்த்தால், ஒரு மனிதனுக்கு பாவ மன்னிப்பை கொடுத்துவிட்டு அவன் தன்னுடைய உடன் வேலைக்காரனுக்கு மன்னிக்காதபடியினால் இந்த மனிதனுக்கு கொடுத்த பாவ மன்னிப்பை தேவன் திரும்ப பெற்றுக்கொண்டு அவனை உபாதிக்க வேண்டிய காலத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறார். അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനാണ് മുകളിലുണ്ട്, ഒരു വ്യക്തിക്ക് ക്ഷമിച്ചിട്ട് അവൻ കുടുംബാസനോട് ക്ഷമിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവന് നൽകിയതായ പാപക്ഷമയെ പിൻവലിച്ചിട്ട് അവനെ ദണ്ഡിപ്പിക്കുന്നവരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. அவள் ஒரு மதிலானால் அவளின் மேல் வெள்ளி கோட்டையை கட்டுவோம். അവൾ ഒരു മതിലെങ്കിൽ അവൾക്ക് വെള്ളി മുകുടം പണിയാമായിരുന്നു. அப்ப இயேசு நம்மை அவருடைய ரகசிய வருகையிலே எடுத்துக் கொள்ளப்படுவதற்கு மிக முக்கியமான காரியம், பாவம் மன்னிப்பு என்ற அந்த முதல் ரட்சிப்பை நாம் பாதுகாத்திருக்கிறோமா, அந்த ரட்சிப்பை இழந்து விட்டோமா? കർത്താവായ യേശുവിൽ കാണപ്പെടേണ്ടതിന് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താ? കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന പാപമോചനമാകുന്ന രക്ഷ നമ്മൾ അത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അത് കൈമോശം വന്നിരിക്കുന്നോ? இப்ப நாம் ஆபகுக்கு 1ஆம் அதிகாரத்துக்கு 2-3 வசனங்களுக்கு நாம் திரும்பும்போது, ആബക്കൂക്ക് 1ആം അധ്യായം 2-3 വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ, இப்போ இந்த ஹமாஸ் ஆனது இஸ்ரேல் மேல் இப்படிப்பட்ட யுத்தம் நடக்கும்போது நம்முடைய ஜெபம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை பற்றிய தீர்க்கதரிசனம் தான் அது. ഹമാസ് ഇസ്രായേലിനെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ഏത് വിധമായിരിക്കണമെന്നുള്ള പ്രവചനമാകുന്നു അത്. இந்த 2 ஜெபங்களுடைய அர்த்தத்தை நான் சொல்லி அதுக்கு பிற்பாடு சயின்டிபிக்கலாக இன்றைக்கு எப்படி இந்த உலகம் ஆண்டவருடைய தீர்க்கதரிசன வசனங்கள் எப்படி இந்த உலகத்தில் நிறைவேறிக் கொண்டிருக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்கலாம். ഈ രണ്ട് വചനങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷമായിട്ട് ഇന്നത്തെ ആധുനിക ലോകത്ത് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ യേശുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായ ചില കാര്യങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായി എങ്ങനെ നിറവേറുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. நாம் ஆபகுக்கு 1ஆம் அதிகாரம் 2-3 வசனங்களை வாசிப்போம். ആബക്കൂക്ക് 1-ന്റെ 2-3 വാക്യങ്ങൾ. യഹോവേ, എത്രത്തോളം ഞാൻ അയ്യം വിളിക്കുകയും നീ കേൾക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. സാഹസം നിമിത്തം ഞാൻ എത്രത്തോളം നിന്നോട് നിലവിളിക്കുകയും നീ രക്ഷിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. നീ എന്നെ നീതികേട് കാണുമാറാക്കുന്നതും പീഡനം വെറുതെ നോക്കുന്നതും എന്തിന്? കവർച്ചയും സാഹസവും എന്റെ മുൻപിലുണ്ട്. കലഹം നടക്കുന്നു, ശണ്ഠ ഉളവായി വരും. இந்த 2 வேத வசனங்களிலே, கர்த்தாவே நான் எதுவரைக்கும் உம்மை நோக்கி கூப்பிடுவேன், நீர் கேளாமல் இருக்கிறீரே. கொடுமை நிமித்தம், இந்த கொடுமை என்பது ஆங்கிலத்தில் வயலன்ஸ் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது, எபிரேய பாஷையில ஹமாஸ். യഹോവേ, എത്രത്തോളം ഞാൻ അയ്യം വിളിക്കുകയും നീ കേൾക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. സാഹസം നിമിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ വയലൻസ് ആണെങ്കിലും അതിന്റെ മൂലഭാഷയിൽ ഹമാസ് എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നു. அப்ப
நீர் நான் எது வரைக்கும் உம்மை நோக்கி கூப்பிடுவேன், நீர் ரட்சியாமல் இருக்கிறீரே. ഞാൻ എത്രത്തോളം നിലവിളിച്ച് നീ രക്ഷിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. நாம் பார்த்தோம், புதிய எருசலேமுக்கு பெரிதும் உயரமான ஒரு மதில் இருப்பதாக யோவான் தரிசனத்திலே காண்கிறார். യോഹന്നാന്റെ ദർശനത്തിൽ പുതിയ യെരൂശലേമിന് ഉയരമുള്ള ഒരു വൻമതിൽ ഉള്ളതായി കാണുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. அப்ப மதில் என்பது ரட்சிப்பை காட்டுகிறது. ஏசாயா 26:1 26 പ്രകാരം മതിൽ എന്നാൽ രക്ഷ. அதனுடைய உயரம் என்பது 7 விதமான ரட்சிப்பை நாம் அடையும் போது 7 என்பது பூரணத்தை காட்டுகிறது. அது நம்முடைய ரட்சிப்பின் அந்த உயரம், அந்த ரட்சிப்பு பூரணப்படுகிறது. ഉയരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 7 വിധമായ രക്ഷ പ്രാപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആ രക്ഷ പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ആ രക്ഷ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തുന്നു. அடுத்து பெரிதான மதில் என்று சொல்லும்போது இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லாவற்றையும் பார்க்கிறோம், அப்படி சொந்த ஜீவனை பார்க்கிறோம். நாம் ரட்சிப்பை பெரிதாக என்ன வேண்டும்? അടുത്തതായി വന്നതിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോകത്തിൽ എല്ലാത്തിനേക്കാളും നമ്മുടെ ജീവനേക്കാൾ ഉപരിയായി നാം രക്ഷയെ വലുതായി കരുതണം. இப்படிதான் பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்கள், நாம் நேற்று தினத்திலே பார்த்தபடி தானியேல், சாத்ராக், மேஷாக், ஆபேத்நேகோ, இப்படிப்பட்ட பரிசுத்தவான்கள்லாம் தன்னுடைய ஜீவனை பார்க்கிறோம். அவர்களுக்கு தேவனோடு உள்ள ஐக்கியம், அவர்கள் அறிந்த சத்தியத்துக்கு உண்மையா இருக்க வேண்டும் என்று பிரயாசப்பட்டார்கள். അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പഴയ നിയമ ഭക്തന്മാരായ ദാനിയേൽ, ശദ്രക്, മേശക്, അബേദ്നെഗോവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടത്. അവർ തങ്ങളുടെ ജീവനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ദൈവത്തോടുള്ളതായ തങ്ങളുടെ ആ ബന്ധത്തെയാണ് അവർ വലുതായി കരുതിയത്. இன்றைக்கும் நாம் பார்த்த உதாரணத்திலே ஸ்தேவான் தன்னுடைய சொந்த ஜீவனை பார்க்கிறோம். தேவன் கொடுத்த அந்த ரட்சிப்பை பெரிதாக எண்ணினபடினால் ஜீவனை இழந்தார், ஜீவனை மரணத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்தார். എന്നാൽ നമ്മൾ കണ്ടതായ ഉദാഹരണത്തിൽ സ്തെഫാനോസ് തന്റെ ജീവനേക്കാൾ രക്ഷയെ വലുതായി കരുതിയതുകൊണ്ട് അവൻ തന്റെ ജീവനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി, അഥവാ അതിനെ മരണത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. ஆபகுக் 1-ம் அதிகாரம் 2-3 வசனங்கள், 2ஆம் வசனத்தில் ஒரு முறையும் 3ஆம் வசனத்தில் ஒரு முறையும் வயலன்ஸ் என்கிற வார்த்தை ஹமாஸ் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ഹബക്കൂക്ക് 1-ാം അധ്യായം 2-3 വാക്യങ്ങളിൽ 2-ാം വാക്യത്തിലും 3-ാം വാക്യത്തിലും ഓരോ പ്രാവശ്യം സാഹസം അഥവാ ഹമാസ് എന്ന പദമുണ്ട്. அப்ப தேவன் ஒரு மனிதனை குறித்து சிந்திக்கும் போது அவருடைய மதில்கள் தான் எப்போதும் அவருக்கு முன்பாக இருக்கிறது என்று நாம் நேற்று தினத்திலே பார்த்தோம். என் உள்ளங்கையில் உன்னை வரைந்திருக்கிறேன், உன் மதில்கள் எப்போதும் எனக்கு முன்பாக இருக்கிறது. ദൈവം ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ മുൻപിൽ വരുന്നത് ആ രക്ഷയിൽ മതിലുകളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് യേശയ്യാപ്രവചനത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചത്, ഇതാ ഞാൻ നിന്റെ உள்ளங்கைയിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നു, നിന്റെ മതിലുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ മുൻപിലുണ്ട്. அப்ப நம்ம முதல் ரட்சிப்பு பாவ மன்னிப்பு லூக்கா 1:77 படிக்கிறோம். ഒന്നാമത്തെ രക്ഷ പാപമോചനം ലൂക്കോസ് 1:77. அடுத்தபடியாக இரண்டாவது ரட்சிப்பு ஞானஸ்நானம் மார்க் 16:16 ஞானஸ்நானம் ஒரு ரட்சிப்பு என்று படிக்கிறோம். അടുത്ത രണ്ടാമത്തേത് ജലസ്നാനം മർക്കോസ് 16:16 കാണുമ്പോൾ ജലസ്നാനം ഒരു രക്ഷ എന്ന് കാണാം. தீத்து 3-ாம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்தில் அபிஷேகம் ஒரு ரட்சிப்பு என்று படிக்கிறோம். തീത്തോസ് 3-ാം അധ്യായം 5-ാം വാക്യത്തിൽ അഭിഷേകത്തെ നമുക്ക് ഒരു രക്ഷയായി കാണാം. அப்போஸ்தலர் 2:40 வேறுபாட்டின் ஜீவியம் ஒரு ரட்சிப்பு என்று படிக்கிறோம். അപ്പോസ്തലർ 2:40 വേർപാട് ജീവിതവും ഒരു രക്ഷ എന്ന് കാണാം. யாக்கோபு 5:15 தெய்வீக சுகம் ஒரு ரட்சிப்பு என்று படிக்கிறோம். യാക്കോബ് 5:15 ദൈവിക രോഗശാന്തി ഒരു രക്ഷ എന്ന് വായിക്കുന്നു. 2 தெசலோனிக்கேயர் 2:13 பரிசுத்த ஜீவியம் ஒரு ரட்சிப்பு கோப்பாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. 2 தெசலோനിക്കർ 2:13 വിശുദ്ധ ജീവിതത്തെ ഒരു രക്ഷയോട് ഉപമിച്ച് പറയുന്നു. 1 பேதுரு 1:5 நம்முடைய சரீரம் ரகசிய வழியில் எடுத்துக் கொள்ளப்படுவது கடைசி ரட்சிப்பு என்று நாம் படிக்கிறோம். 1 പത്രോസ് 1:5 നമ്മുടെ ശരീര കർത്താവായ യേശുവിൽ എടുക്കപ്പെടുന്നതിനെ നമുക്ക് അന്ത്യരക്ഷ എന്ന് കാണാം. அப்ப இந்த பெரிதும் உயரமான மதில் 12 அஸ்திவாரங்களின் மேல் நின்று கொண்டிருக்கிறது. ഉയരമുള്ള ഒരു വൻമതിൽ 12 അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിൽക്കുന്നു. அப்ப இந்த 7 விதமான ரட்சிப்பும் அப்போஸ்தல உபதேசத்தின்படி இருக்க வேண்டும். நம்முடைய சொந்த வசதியின்படி, சொந்த ஞானத்தின்படி அந்த ரட்சிப்பு இருக்க கூடாது. ആകയാൽ 7 വിധമായ രക്ഷ അപ്പോസ്തലിക ഉപദേശപ്രകാരം മാത്രമേ ആകാവൂ. നമ്മുടെ സ്വന്തം ஞானത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിനോ എന്ന നിലയിൽ ഒരിക്കലും കാണപ്പെടരുത്. அடுத்த மதிலானது வச்சிரக்கல்லால் கட்டப்பட்டிருக்கிறது. അടുത്തതായിട്ട് ഈ മതിലുകൾ രത്നക്കല്ലുകൾ കൊണ്ട് പണിതിരിക്കുന്നു. இதெல்லாம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 21ஆம் அதிகாரத்தில் யோவான் தரிசனத்திலே காண்கிறார். വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 21-ാം അധ്യായത്തിൽ യോഹന്നാന്റെ ദർശനത്തിൽ ഇതെല്ലാം കാണുന്നു. அப்ப இந்த மதில், ஒவ்வொரு ரட்சிப்பு என்கிற மதிலும் வச்சிரக்கல்லால் கட்டி எழுப்பப்பட வேண்டும். ഓരോ രക്ഷയാകുന്ന മതിലും രത്നക്കല്ലുകളാൽ പണിയപ്പെടണം. ஒவ்வொரு ரட்சிப்பு என்கிற மதிலும் 12 அப்போஸ்தலருடைய உபதேசத்தின்படி, அப்போஸ்தலருடைய ஊழியத்தின்படி, அவருடைய
நடத்திப்பின்படி அந்த ரட்சிப்பு காணப்படாது. രക്ഷാമോ എന്ന മതിൽ അത് അപ്പോസ്തലിക ഉപദേശപ്രകാരം അവരുടെ നടത്തിപ്പിൻ പ്രകാരം ആ ശുശ്രൂഷ പ്രകാരം അത് കാണപ്പെടുകയും வச்சிரக்கல் என்பது அதனுடைய அர்த்தம் ஜெயமாய் இருக்கிறது. രത്നക്കല്ലുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നത് ജയം ആകുന്നു. வேத ஆராய்ச்சியாளர்கள் வச்சிரக்கலுக்கு கொடுத்ததான அர்த்தம் ஜெயம் என்று கொடுத்திருக்கிறார்கள். ബൈബിൾ ഗവേഷകർ രത്നക്കല്ലുകൾക്ക് ജയം എന്നതായ അർത്ഥമാണ് നൽകുന്നത്. நாம் நேரடியாக பார்த்தாலும் வச்சிரக்கல்லிலே நப்தலி கோத்திரம் முத்திரை வெட்டாக வெட்டப்பட்டிருந்தது. அந்த நப்தலி கோத்திரம் என்று சொல்லும்போது போராடி மேற்கொண்டேன், போராடி ஜெயித்தேன். നാം ബൈബിൾ പ്രകാരം നോക്കിയാലും ആ രത്നക്കല്ലുകളിൽ നഫ്താലി ഗോത്രം എന്ന പേരുണ്ട്. അതിനെ കൊത്തിവെച്ചിരിക്കുന്ന അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാൽ ഞാൻ വലിയൊരു പോർ പൊരുതി ജയിച്ചിരിക്കുന്നു. பிரதான ஆசிரியத்திலே பழைய பாட்டு காலத்திலே நப்தலி கோத்திரம் അതിനെ മുദ്ര വെട്ടാതെ വെട്ടപ്പെട്ടിരുന്നത്. പഴയ നിയമകാലങ്ങളിൽ മഹാപുരോഹിതനായ ആ രത്നക്കല്ലുകളിൽ ഒന്നിൽ നഫ്താലി ഗോത്രം എന്നത് മുദ്ര കൊത്തായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. அப்ப நப்தலி என்று சொன்னால் நான் போராடி மேற்கொண்டேன் என்று அர்த்தம். நான் போராடி மேற்கொண்டேன், போராடி ஜெயித்தேன் என்று சொல்லி அவனுக்கு நப்தலி என்று பெயரிட்டார். നഫ്താലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ വലിയൊരു പോർ പൊരുതി ജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നഫ്താലി എന്ന പേരിട്ടു. அப்ப அதுபோல நாம் ஒவ்வொரு ரட்சிப்பையும் நாம் போராடி தான் மேற்கொள்ள வேண்டும். അതുപോലെ ഓരോ രക്ഷയും നമ്മൾ വലിയൊരു പോർ പൊരുതിയാണ് ജയിക്കേണ്ടത്. இப்ப சேவானை போல அடுத்து நாம் நேற்று தினத்தில் கேள்விப்பட்டது போல யோசேப்பு போல யாராயினும் ஒருவர் யோசேப்பை போல யாரோ ஒரு ஸ்திரீ அவனுடைய வஸ்திரத்தை பிடித்துக் கொண்டு எவிடன்ஸ் வைத்துக் கொண்டு இவன் என்னோடு பாவம் பண்ணினான் என்று யோசேப்புக்கு வந்ததான ஒரு பாதை ஒருவேளை நமக்கு யாராவது கடந்து வருமானால் ഇന്നലെ കേട്ടതുപോലെ യോസേഫിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ അവന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ അഗ്രം എടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് അവൻ പാപം ചെയ്തെന്ന് ഒരു തെളിവായി വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം നേരിടുകയാണെങ്കിൽ நாம் நேற்று தினத்தில் நான் சொன்னது போல நானா இருந்தால் அல்லது நீங்க ஒத்துக்கொண்ட நீங்களா இருந்தால் என்ன செய்வீங்க? இப்ப நீங்க வேலை பார்க்குற இடத்துல குற்றச்சாட்டு வருது, ஒரு பணம் திருடு போகுது, நீங்க பணத்தை திருடல, ஆனா உங்கள் மேல குற்றச்சாட்டு வருது. அப்புறம் என்ன செய்வோம்? துடித்து போய் நான் குற்றம் செய்யவில்லை, நான் உண்மை உள்ளவன் என்பதை நாம் நிரூபிக்க பிரயாசப்படுவோம். ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് സമ്മതിക്കുവാൻ നിങ്ങളാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ജോലി സ്ഥലത്ത് പണം കളവ് പോകുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളാണെന്ന് ആരെങ്കിലും അപവാദം പ്രചരിപ്പിച്ചാൽ ഞാനോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ അതോർത്ത് വളരെ വിഷമിക്കുകയും അത് നമ്മളല്ല എന്ന് തെളിയിക്കുവാൻ നമ്മളാൽ ആവണം നമ്മൾ അതിനായി പ്രയത്നിക്കുകയും ചെയ്യും. ஒரு குடும்பத்தில் 2 பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள். தகப்பனுடைய பாக்கெட்ல உள்ள 500 ரூபாய் காணோம். ഒരു കുടുംബത്തിൽ 2 മക്കളുണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ, അപ്പന്റെ കീശയിൽ 500 രൂപ കാണുന്നില്ല എങ്കിൽ இரண்டாவது பிள்ளை அந்த பணத்தை எடுத்து என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ഒരുപക്ഷെ ഇളയ കുട്ടിയാണ് ആ പണം മോഷ്ടിച്ചതെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ, மூத்த பிள்ளை பார்த்திருக்கிறார், മൂത്ത കുട്ടികൾ കണ്ടു. தகப்பன் கேட்கிறார் மூத்த மகளை பார்த்து நீதான் எடுத்தன்னு சொல்றாரு. இளைய மகன் பக்கமே திரும்பல. എന്നാൽ അപ്പൻ മൂത്ത കുട്ടിയെ മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്തി നീ തന്നെയാണ് മോഷ്ടിച്ചതെന്ന് പറയുന്നു. ഇളയ കുട്ടിയെ അവൻ നോക്കുന്നതേയില്ല. இளைய மகன் மேல ஒரு ரொம்ப அன்பு இருக்குது, இவங்க பாசாயிருக்கு. ഇളയ കുട്ടിയോട് വലിയ വാത്സല്യമാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ, மூத்த மகள் அந்த அளவுக்கு இருப்பாங்க. എന്നാൽ മൂത്ത മകളോട് അത്ര വാത്സല്യമില്ല. நீதான் எடுத்த என்று சொல்லும் போது നീയാണ് എടുത്തതെന്നാൽ തീർത്ത് പറഞ്ഞാൽ அந்த நேரத்துல மௌனமா இருப்போமா? ആ സമയത്ത് മിണ്ടാതിരിക്കുമോ? அப்ப உடனே நம்ம என்ன செய்வோம்? இவதான் எடுத்தான் என்று சொல்லி நிரூபிக்க போவோம். ഇവളാണ് മോഷ്ടിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ തെളിയിക്കാനേ നോക്കൂ. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் உண்டாகட்டும். കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ஆனா பழைய ஏற்பாட்டை ஜீவித்த யோசேப்பு, மனசாட்சிக்காக பரிசுத்தவானாகிய யோசேப்பு, அவன் இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய பழி அவன் மேல் சுமத்தப்பட்டு அதன் நிமித்தமாக சிறைச்சாலைக்கு அனுப்ப வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தபோது கூட அவன் போத்திபாருடைய மனைவிதான் பாவி என்று அவன் நிரூபிக்க போகவில்லை. എന്നാൽ പഴയ നിയമകാലത്തിൽ മനസാക്ഷികത്തിൽ ജീവിച്ചതായ ഭക്തനായ യോസേഫിന് വലിയൊരു അപവാദപ്രചരണം അവന്റെ നേരെ ഉണ്ടായിട്ട് അവനെ പാപി എന്ന് മുദ്രകുത്തി അവൻ അത് നിമിത്തമായിട്ട് ജയിലിൽ പോകേണ്ടതായ സാഹചര്യം വന്നപ്പോഴും പോത്തിഫറിന്റെ ഭാര്യയാണ് പാപി എന്ന് അവൻ തെളിയിക്കുവാനായി തുനിയുന്നില്ല. நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து முழு உலகத்தின் பாவங்களையும் தன்மேல் சுமந்து முழு உலக மனுக்குலம் அடைய வேண்டிய தண்டனையை சிலுவையிலே தான் அடைந்தார். നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു സർവ്വലോകത്തിന്റെയും പാപം നിറവേറ്റുകൊണ്ട് സർവ്വമാനവരാശിയുടെ മേൽ വരേണ്ടതായ ശിക്ഷ അവൻ ക്രൂശിൽ തന്റെ മേൽ വഹിച്ചു. ஆனா மனசாட்சிக்காக பரிசுத்தவானாகிய யோசேப்போ ஒரு போத்திபாருடைய மனைவி அந்த ஸ்திரீயுடைய பாவத்தை அவள் செய்ததான அந்த பாவத்தை தன்மேல் ஏற்றுக்கொண்டு அவள் அடைய வேண்டிய தண்டனையை தான் அடைந்தான். എന്നാൽ പഴയ നിയമഭക്തനായ യോസേഫ് ഒരു പാപിയായ പോത്തിഫറിന്റെ ഭാര്യ അവൾ ചെയ്യേണ്ടതായ ശിക്ഷ അവളുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അവൾക്ക് വരേണ്ട ശിക്ഷ ഇവൻ വഹിക്കുന്നു. இன்றைக்கு ஒரு குடும்பத்திலோ சபையிலோ இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள் பல தேவனுடைய பிள்ளைகள் மூலமாக நமக்கு கடந்து வரும்போது நாம் அந்த நேரத்திலே மௌனமாய் ஒப்பு கொடுக்கிறோமா? அவன் நெருக்கப்பட்டும்
எடுக்கப்பட்டும் இருந்தார், ஆனாலும் நம்முடைய வாயை திறக்கவில்லை என்று இயேசுவை குறித்து எழுதப்பட்டது போல அப்படி நாம் மௌனமாக இருக்கிறோமா? அல்லது யோசேப்பை போல மௌனமாக இருக்கிறோமா? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ, നമ്മുടെ സഭയിലോ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലോ ആരെങ്കിലും നിമിത്തമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെയായ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കർത്താവായ യേശുവിനെ കുറിച്ച് കാണുന്നുണ്ട്. അവനെ പീഡിപ്പിച്ചു, അവനെ ഞെരുക്കി, പക്ഷെ അവൻ മൗനമായിരുന്നു. ആകയാൽ യേശുവിനെ പോലെ, യോസേഫിനെ പോലെ നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ മൗനമായിരിക്കാറുണ്ടോ? அப்ப ரகசியவர்களை எடுத்துக் கொள்ளப்படும்படியாக நாம் நேற்று தினத்திலே பார்த்தபடி 1 யோவான் 3-ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்தின்படி தோற்றத்திலும் சுபாவத்திலும் இயேசுவை போல மாற வேண்டும். 1 യോഹന്നാൻ 3-ആം അധ്യായം 2-ആം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടതുപോലെ നാം രഹസ്യവരങ്ങൾ എടുക്കപ്പെടണമോ, നമ്മുടെ രൂപത്തിലും സ്വഭാവത്തിലും നമ്മൾ യേശുവിനെ പോലെ തന്നെ മാറിയിരിക്കണം. அதுபோல பேதுரு அப்போஸ்தலன் சொல்லுகிறார், நாம் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய அடிச்சுவடுகளை பின்தொடர்ந்து வரும்படி அவர் நமக்கு இந்த ஜீவியத்தை மாதிரியாக வைத்து போயிருக்கிறார். അപ്പോസ്തലനായ പത്രോസ് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, നാം കർത്താവായ യേശുവിന്റെ കാഴ്ചവടുകളെ പിന്തുടരേണ്ടതിന് അവൻ നമുക്കൊരു മാതൃക വെച്ചു പോയിരിക്കുന്നു. ஆனால் இன்றைக்கு நாம் புதிய வானத்துக்கு போகக்கூடிய ஒவ்வொரு பரிசுத்தவானுடைய ஜீவியத்தையும் தனித்தனியாக எடுத்து நீங்கள் நிதானித்து பாருங்கள், அதை ஆராய்ந்து பாருங்கள். அவர்களுக்கு இருந்த சுபாவம் கூட இன்றைக்கு நாம் நடத்தப்படுகிற பாதையில நமக்கு அந்த சுபாவத்தை வெளிப்படுத்த முடிகிறது இல்லை. പുതിയ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകുന്നതായ ഓരോ ഭക്തരുടെയും ജീവിതം ഓരോന്നോരോന്നായി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വമായി അത് ആരാഞ്ഞു നോക്കിയാൽ അവരിൽ ഓരോരുത്തരിലും ആ സ്വഭാവങ്ങൾ പോലും ഇന്ന് നാം നടത്തപ്പെടുന്നതായ നമ്മുടെ ജീവിതപാതയിൽ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. பாருங்க, தானியேலை தேடி பாபிலோன் சாம்ராஜ்யத்துல 3வது பெரிய பதவி, அதாவது இந்திய பிரதமரை காட்டணும், ரஷ்ய அதிபரை காட்டணும், இன்றைக்குள்ள அமெரிக்க அதிபரை காட்டணும். அன்றைக்கு பாபிலோன்ல 3வது ஸ்தானம் என்றால் இவர்களை விட பெரிய பதவி. ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റോ അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റോ ഇതിനേക്കാൾ ഉന്നതമായ ഒരു സ്ഥാനമാണ് അന്നത്തെ ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യത്തിലെ 3ാമൻ. ஏனென்றால் பாபிலோன் சாம்ராஜ்யத்தில் உள்ள அந்த 127 நாடுகள் அப்படியே மேதியா பெர்சியாவுக்கு வந்தது. எஸ்தர் 1:1 படிக்கும் போது மேதியா பெர்சியாவுக்கு இந்தியா முதல் எத்தியோப்பியா வரை 127 நாடுகளை அவர் ஆளுகை செய்தார்கள். എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യത്തിന് കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന രാജ്യങ്ങൾ എസ്തർ പുസ്തകം 1:1 കാണുമ്പോൾ ഹിന്ദുദേശം മുതൽ കുഷ് ദേശം വരെ 127 രാജ്യങ്ങളെ ഭരിച്ചിരുന്നു. അതെല്ലാം മേദ്യ പാർശ്യ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കീഴിൽ വന്നു. எஸ்தர் 1:1 படிப்பது மேதியா பெர்சியா சாம்ராஜ்யத்தை குறித்து நாம் படிக்கிறோம். எஸ்தர் 1:1 മേദ്യ പാർശ്യ സാമ്രാജ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ஆனால் அந்த நாடுகள் அதற்கு முன்பாக பாபிலோனிடத்தில் இருந்தது. അതിനു മുമ്പ് ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യത്തിലായിരുന്നു. அப்ப 127 நாடுகளை ஆளுகை செய்யக்கூடிய இடத்துல 3வது ஸ்தானம், 127 രാജ്യങ്ങളെ ഭരിക്കുന്ന ഒരു മഹാസാമ്രാജ്യത്തിലെ 3ാമൻ. அந்த 3வது ஸ்தானத்தை உனக்கு தருகிறேன் என்று சொன்னபோது இவன் சொல்றான், அது வேற யாருக்கு கொடுக்க, எனக்கு தேவையில்லைன்றான். ആ 3ാമന്റെ പദവി എനിക്ക് തരുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ പറയുന്നത് അത് മറ്റു വല്ലവനും കൊടുക്കുക, എനിക്ക് വേണ്ട. உன் மூலமாய் வரக்கூடிய உயர்வுகள் எனக்கு வேண்டாம். ഇനി ഇവിടെ വരുന്നതായ ഒരു ഉന്നത സ്ഥാനവും എനിക്ക് വേണ്ട. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் உண்டாகட்டும். കർത്താവിന്റെ ശുദ്ധനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. நம்முடைய அப்பச்சன் ஞாயிற்றுக்கிழமை சொல்லும்போது பிரசங்கத்திலே சொன்னார், നമ്മുടെ അപ്പച്ചൻ ഞായറാഴ്ചത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു, சோதோமின் ராஜா வந்து பெரிய பர்வதத்தை போல பொருள்களை குவித்து வைத்துக் கொண்டு ஆபிரகாமை பார்த்து இதை எடுத்துக்கொள், எல்லாவற்றையும் எடுத்துக்கொள் என்று சொன்னான். സൊദോം രാജാവ് മല പോലെ കൂന കൂട്ടി ഇതെല്ലാം നീ എടുത്തുകൊള്ളുക എന്ന് അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞു. ஆனா அவன் என்ன சொன்னா, ஒரு பாதரட்சியோ ஒரு பாதரட்சி வாரப்பட சொல்றதுல ஒன்று எனக்கு தேவையில்லை என்று சொல்லி தன்னுடைய கரங்களை உன்னதமான தேவனுக்கு நேராக உயர்த்தினான். എന്നാൽ അവനോ ഇതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട, ചെരിപ്പോ ചെരുപ്പിന്റെ വാറാകട്ടെ എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്റെ കൈകൾ സ്വർഗത്തിലെ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ നേരെ അവൻ ഉയർത്തി. சில வேளை நாம் வேலை ஸ்தலத்திலோ மன்றத்திலோ மற்ற இடங்களிலோ நமக்கு ஏதாவது ஸ்தானங்கள் எப்போது வரும், எப்படி வரும் என்று நாம் சில வேளை அதற்காக ஜெபிக்கவோ, அதற்காக நமக்கு வர வேண்டிய நேரத்தில் ஸ்தானங்கள் வராவிட்டால் துடிக்கவோ வேதனைப்படவோ சில வேளை நாம் செய்யலாம். നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തന മേഖലകളിൽ നമുക്ക് ചില ഉന്നത സ്ഥാനക്കയറ്റങ്ങൾ എപ്പോൾ വരുമെന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ അത് വന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ നിരാശയും സങ്കടവും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. நீங்க ஒரு பெரிய கம்பெனில வர்க் பண்றீங்க, நீங்க மிகவும் அனுபவம் உள்ளவங்களா இருக்கீங்க, உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய அந்த ஸ்தானத்தை உங்களுடைய ஜூனியருக்கு கொடுக்கும்போது, നിങ്ങളൊരു കമ്പനിയിൽ വളരെ പരിചയസമ്പന്നരായിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതായ പ്രൊമോഷൻ നിങ്ങളെക്കാൾ ജൂനിയറായ ഒരാൾക്ക് നൽകുമ്പോൾ அதுவும் உங்களுக்கு நன்றாக தெரிகிறது அவர்கள் உண்மையில்லாதவர்களாக இருக்கிறார்கள், താൻ വിശ്വസ്തനല്ലായെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാതിരിക്കട്ടെ. நீங்கள் ஒரு விசுவாசியாக இருக்கிறபடினால தெய்வத்துக்கு பயந்து திருடாமல் மற்ற காரியங்களை செய்யாமல் இருக்கிறீர்கள். നിങ്ങളൊരു വിശ്വാസിയായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവഭയമുള്ളവരായി മോഷണമോ ഇങ്ങനെയുള്ളതായ പ്രവൃത്തികളൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നു. உலக மனிதர்கள் அதையெல்லாம் செய்கிறார்கள். ലോക മനുഷ്യർ അതൊക്കെ ചെയ്യും. ஆனால் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து அதை விலகி
உயர்த்தி கொள்ளாமல் அவர்களை உயர்த்தும் போது, அவர்களை உங்களுக்கு மேல் கொண்டு வந்து வைக்கும் போது, മാനേജ്മെന്റ് പക്ഷേ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ അവരെ നിങ്ങളെക്കാൾ ഉയർത്തുമ്പോൾ அப்போது நமக்கு ஒரு வேதனை வரும். അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വിഷമം ഉണ്ടാകാം. கர்த்தர் இப்படி செய்து விட்டார், കർത്താവ് തുടങ്ങി ചെയ്തു, கர்த்தர் எனக்கு தரவில்லை என்று நம்ம சில வேளை துக்கப்படலாம். ദൈവം എനിക്ക് തന്നില്ലല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ ദുഃഖിച്ചേക്കാം. ஆனால் தானியேல் புதிய வானத்துக்கு போகிறவர் பாபிலோன் சாம்ராஜ்யத்துல 3வது பொசிஷன் அந்த ராஜா தர்றேன் என்று சொன்னபோது அதை வேறொருத்தருக்கு கொடும் என்று சொல்கிறார். എന്നാൽ പുതിയ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകേണ്ടതായ പഴയ ഭക്തനായ ദാനിയേൽ ആ ബാബിലോൺ മഹാസാമ്രാജ്യത്തിലെ 3ാമനെന്ന പദവി രാജാവ് തരാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ട അത് മറ്റൊരുത്തന് കൊടുക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. ஆனால் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி தேவனே அவனை அந்த இடத்துக்கு கொண்டு வருகிறார். ദൈവമോ തന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം അവനെ ആ സ്ഥാനത്ത് ദൈവം കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ஆனால் மனிதன் மூலமாக வரக்கூடிய உயர்வு எனக்கு தேவையில்லை என்று அதை வேண்டாம் என்று மறுக்கக்கூடிய ஒரு இருதயம் தானியேலுக்கு இருந்தது. அந்த ஆஸ்திகளை வேண்டாம் என்று சொல்லக்கூடிய இருதயம் ஆபிரகாமுக்கு இருந்தது. എന്നാൽ മനുഷ്യരുടെ വരുന്നതായ ഉയർച്ച എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയത്തക്കതായ ഹൃദയം ദാനിയേലിനുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെയുള്ള ആസ്തികൾ എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നതായ ഹൃദയം അബ്രഹാമിനും ഉണ്ടായിരുന്നു. ஆகவே 4வது ரட்சிப்பு வேறுபாட்டின் ஜீவியம் என்று படிக்கிறோம். ആകയാൽ 4ാമത്തെ രക്ഷ വേർപാട് ജീവിതം എന്ന് കാണുന്നു. இப்ப வேறுபாட்டின் ஜீவியம் என்று சொல்லும்போது, വേർപാട് ജീവിതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ஒரு குறிக்கப்பட்ட இடத்திலே அல்லது பாவம் நிறைந்த இடத்தை விட்டு விலகி ஓடி ஜீவிப்பதல்ல, പാവം നിറഞ്ഞൊരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തെ വിട്ട് ഓടി അകന്ന് ജീവിക്കുന്നതല്ല. ஒரு ஓப்பனியும் பினகாசும் தினந்தோறும் பாவம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ഒരു ഹോപ്നിയും വിനയാസം അനുദിനവും പാവം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. அது ஒரு தேவனுடைய வீடாக இருந்தது. അത് ഒരു ദൈവിക ഭവനവുമായിരുന്നു. அங்கே ஏழி என்கிறதான தகப்பன் அந்த ஓப்பனியோ பினகாசையோ அவன் எந்த விதத்திலும் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை. അവിടെ ഏലി എന്നതായ അപ്പനെ ഹോപ്നിയോ വിനയാസിനെയോ ഒരു വിധത്തിലും നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. தயவு செய்து இந்த சம்பவத்தை கவனமாக கேளுங்கள். ദയവായി നിങ്ങൾ ഈ സംഭവം ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണമേ. அப்ப அந்த ஊர்ல தேவ ஜனங்கள் குடியிருந்தார்கள். ആ നാട്ടിൽ ദൈവമക്കൾ വാർത്തിരുന്നു. அவர்கள் ஏழையிடத்தில் வந்து இந்த ஓப்பனியுடைய தவறையும் பினகாசுடைய தவறையும் அந்த தகப்பனிடத்துல, தகப்பன் ஸ்தானத்தில் இருக்கிற அவனிடத்துல குற்றப்படுத்த முறையிடுகிறார்கள். ആ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ വന്ന ഹോപ്നി ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളെ കുറിച്ച് വിനയാസ് ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളെ കുറിച്ചും അപ്പന്റെ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ഏലിയുടെ അടുക്കൽ വന്ന് പരാതി പറയുന്നു. அதாவது கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இங்கிலீஷ்ல படிக்கிறோம். പരാതി എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. பொதுவாக அந்த முறையிடுவதை கம்ப்ளைண்ட்ஸ் சொல்றோம். അതിനെ നമ്മൾ പൊതുവെ കംപ്ലൈന്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പരാതികൾ എന്ന് പറയും. தேவன் கடும் கோபம் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய வனாந்திர பாதையில கடும் கோபம் அடைந்த 3 இடங்கள் இருக்கிறது. ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ മരുഭൂമി യാത്രയിൽ ദൈവത്തിന് ഉഗ്ര കോപം ഉണ്ടായ 3 സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട്. என்னாகும் 11ஆம் அதிகாரம் முதல் வசனத்துல ஜனங்கள் வந்து கம்ப்ளைண்ட்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. கர்த்தருடைய கோபம் அவர்கள் மேல் பற்றி இருந்தது. அந்த ஸ்தலத்துக்கு தபேரா என்று நாம் படிக்கிறோம். സംഖ്യാപുസ്തകത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ യഹോവയ്ക്കുമായി അവർ കുറുകുറുത്തു കൊണ്ടിരുന്നു. അവിടെ യഹോവയുടെ കോപം ജ്വലിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ആ സ്ഥലത്തിന് തബേര എന്ന പേരായി കാണുന്നു. தயவு செய்து கவனமாக இந்த சம்பவத்தை கேளுங்கள். இப்போது பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்களுடைய ஜீவியமோ சுபாவமோ நமக்குள் இருக்கிறதா? நமக்குள்ள என்ன மேன்மை இருக்கிறது? ദയവായി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമേ. പഴയ നിയമഭക്തന്മാരുടെ ജീവിതമോ സ്വഭാവമോ നമ്മളിലുണ്ടോ? നമ്മളിൽ എന്ത് വൈശിഷ്ട്യമാണുള്ളത്? நம்முடைய ஜீவியம் இந்த அளவுக்கு உருவாக்கப்பட்டவர்கள் நீங்கள் சிலர் உருவாக்கப்பட்டிருக்கலாம். ഞങ്ങളിൽ ചിലർ ഉരുവാക്കപ്പെട്ടിരിക്കാം. എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ഏത് നിലയിലായിരിക്കുന്നു? இப்ப நீங்க ஒப்பிட்டு பாருங்க. നിങ്ങളൊന്ന് താരതമ്യം ചെയ്യുക. ஒரு ஓப்பனி ஒரு பினகாஸ் தினந்தோறும் விபச்சார பாவம் பண்ணுகிறார்கள். അവിടെ ഹോപ്നിയും ഫിനെഹാസും ഓരോ നാളും വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നു. அந்த இடத்துல ஏலி அதை கண்டிக்காமல் இருக்கிறார். അവിടെ ഏലി അതിനെ ശാസിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നു. அப்ப தேவ ஜனங்கள் வந்து ஏலி இடத்துல உங்களுடைய பிள்ளைகள் தினந்தோறும் இப்படி பாவம் செய்கிறார்களே என்று சொல்லுகிறார்கள். ഏലിയുടെ അടുക്കൽ ദൈവമക്കൾ വന്നാൽ നിന്റെ പുത്രന്മാർ ദിവസേന പാപം ചെയ്യുന്നവരെന്ന് പരാതി പറഞ്ഞു. அதே தேவ ஜனங்கள் இருக்கக்கூடிய கூட்டத்திலே தான் இந்த சாமுவேலுடைய தாயாகிய அன்னாலும் அங்கதான் குடியிருக்கிறார். അതേ ദൈവമക്കളൊക്കെ പാർക്കുന്ന അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് ശമൂവേലിന്റെ അമ്മയായ ഹന്നയും പാർക്കുന്നത്. அப்ப இந்த கம்ப்ளைண்ட் பண்ணும்படியாக கடந்து வந்த கூட்டத்திலே அன்னாள் இல்லை. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ പരാതി പറയുവാൻ വന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഹന്ന ഇല്ല. அப்ப அன்னாள் வந்து இந்த விஷயத்தை எப்படி ஊரார் கேள்விப்பட்ட ஓப்பனியுடைய ஜீவியத்தை குறித்தும் பினகாசுடைய ஜீவியத்தை குறித்தும் அவருடைய பாவ வாழ்க்கையை குறித்தும் எப்படி மொத்த ஊருக்கு தெரிந்ததோ அதுபோல அன்னாளுக்கும் தெரியும். ഈ ഹോപ്നിയും ഫിനെഹാസും ചെയ്തുകൊണ്ടതായ പാപങ്ങളെ കുറിച്ച് ആ ദേശക്കാർക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ഹന്നയ്ക്കും അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാം. அப்ப அப்படிப்பட்ட அன்னாள் என்ன செய்திருக்கலாம்? അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഹന്ന എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു? இப்போதுள்ள ஒரு தேவனுடைய பிள்ளைகளா இருந்தால்
ഇന്നത്തേതായ ദൈവമക്കളാണെങ്കിൽ ஒருவேளை என்னுடைய பிள்ளை அந்த இடத்துல இருந்தால் கெட்டு போய் விடுவார்கள், എന്റെ കുട്ടി ആ സ്ഥലത്തായാൽ വഷളായി പോകും என்று ஒருவேளை வீட்டுக்கு கூட்டு போயிருக்கலாம். ഒരുപക്ഷെ വീട്ടിൽ വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയേനെ. அண்ணா வந்து சாமுவேலை அழைத்து கொண்டு போயிருக்கலாம். അന്നാ സമൂവേലിനെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുമായിരുന്നു. மறுபக்கத்துல அதே இடத்துல சாமுவேல் அதே வீட்டிலே வாசம் பண்ணுகிற சாமுவேல் ஓபனியை பற்றியோ பினகாசை பற்றியோ எந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அவனுக்கு இல்ல, எந்த குற்றமும் அவன் படுத்தல. എന്നാൽ അതേ വീട്ടിൽ പാർക്കുന്നതായ സമൂവേലിന് ഹൊഫ്നിയെ കുറിച്ചോ ഫിനെഹാസിനെ കുറിച്ചോ പരാതികളില്ല. അവൻ ആരോടും പോയി അത് പറയുന്നുമില്ല. தாயின் இடத்துல சொல்லி என்னால இருக்க முடியாது, இங்க ஒரே பாவமா இருக்குது, அக்கிரமமா இருக்குது, இங்க இருந்தா நான் கெட்டு போவேன், வந்து என்னை கூட்டு போங்க என்று தாயின் இடத்துல சொல்லல, யாரிடத்துல சொல்லல. തന്റെ അമ്മയോടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരോടെങ്കിലുമോ ഇവിടെ പാപം നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, ഇവിടെ ഞാൻ ജീവിച്ചാൽ ഞാൻ വഷളായി പോകും, എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകണമെന്ന് അമ്മയോട് പറഞ്ഞില്ല. അവനത് മറ്റാരോടും പറഞ്ഞില്ല. அப்ப ஓப்னிக்கு செய்ய வேண்டிய பணிவிடைகளை அவன் செய்கிறான், பினகாசுக்கு செய்ய வேண்டிய பணிவிடைகளை செய்கிறான், ஏழைக்கு செய்ய வேண்டிய பணிவிடைகளை செய்கிறான். மாத்திரமல்ல, இவைகளின் மத்தியில அதே தேவனுடைய வீட்டிலிருந்து கர்த்தருடைய சத்தத்தை கேட்கிறான். അവൻ ഹോഫ്നിക്ക് ചെയ്തതായ പരിചരണം, ഫിനെഹാസിന് ചെയ്തതായ പരിചരണം, ഏലിക്ക് ചെയ്തതായ പരിചരണങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതേ വീട്ടിൽ പാർത്തുകൊണ്ട് അവൻ യഹോവയുടെ ശബ്ദവും കേൾക്കുന്നു. அப்ப இந்த வாழ்க்கையிலே நாம் ஓடும்போது நமக்கு நியமித்திருக்கிற ஓட்டத்திலே நாம் இயேசுவை மாத்திரம் நோக்கி பார்த்து ஓட வேண்டும் என்கிற காரியத்தில் இந்த உதாரணத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். ஓபனியை நோக்கி பார்க்கவில்லை, பினகாசை நோக்கி பார்க்கவில்லை, மற்றபடி ஏழையை நோக்கி பார்க்கவில்லை. ആകയാൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസ പാതയിൽ നമ്മുടെ ഓട്ടമോടുമ്പോൾ നമ്മൾ യേശുവിനെ മാത്രം നോക്കി ഓടേണ്ടവെന്നുള്ളതിന് ഉദാഹരണമായി സംഭവം നോക്കുക. അവൻ ഹൊഫ്നിയെ നോക്കുന്നില്ല, ഫിനെഹാസിനെ നോക്കുന്നില്ല, അവൻ ഏലിയെയും നോക്കുന്നില്ല. அங்கே வந்து போகிற ஸ்திரீகளையும் நோக்கி பார்க்கவில்லை, അവിടെ വന്നുപോയതായ സ്ത്രീകളെയും അവൻ നോക്കുന്നില്ല. சாமுவேலுக்கு வந்து வரியில போக முடியாது, ரகசிய வரியில போக முடியாது. എന്നാൽ ഈ സമൂഹത്തിന് യേശുവിന്റെ രഹസ്യവരിയിൽ പോകാൻ കഴിയില്ല. ஆனா அவன் வேற யாரையும் நோக்கி பார்க்கவில்லை, தேவனை மாத்திரம் நோக்கி பார்த்தான், தேவ சத்தத்தை கேட்டான். എന്നാൽ അവൻ പക്ഷേ മറ്റാരെയും നോക്കിയില്ല, അവൻ ദൈവത്തെ മാത്രം നോക്കി, ദൈവശബ്ദം മാത്രം അവൻ കേട്ടു. இதுதான் வேறுபாட்டின் ஜீவியத்துக்கு உதாரணம். மற்ற ஜனங்கள் பேசுவது போல பேசவில்லை, மற்றவர் ஜனங்கள் காண்பது போல காணவில்லை, மற்றவர்கள் ஜனங்கள் கேள்விப்படுவது போல கேள்விப்படவில்லை. ഇതാണ് വേർപാട് ജീവിതത്തിന്റെ ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റു ജനങ്ങൾ കാണുന്നത് പോലെ കാണുന്നില്ല, കേൾക്കുന്നത് പോലെ കേൾക്കുന്നില്ല, അവർ പറയുന്നത് പോലെ അവർ സംസാരിക്കുന്നില്ല. நம்முடைய பார்வையில் வேறுபாடு, നമ്മുടെ നോട്ടത്തിൽ പോലും വേർപാട്. எல்லாரும் பார்ப்பது போல நாம் பார்ப்பதில்லை. എല്ലാവരും നോക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല. நம்முடைய பேச்சில் வேறுபாடு, നമ്മുടെ സംഭാഷണത്തിൽ വേർപാട്. ஒரு சம்பவத்தை எல்லாரும் பேசுவது போல நாம் பேசுவதில்லை. ഒരു സംഭവത്തെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. என்னுடைய கேள்விப்படுகிற விஷயத்தில் வேறுபாடு, നാം കേൾക്കുന്നതായ കാര്യങ്ങളിൽ വേർപാട്. ஏனென்றால் 15ஆம் சங்கீதத்தில் படிக்கிறோம், 15ஆம் സങ്കീർത്തനത്തിൽ വായിക്കുന്നത്, கர்த்தாவே யாருடைய கூடாரத்தில் தங்குவான், யாருடைய பரிசுத்த பர்வதத்தில் வாசம் பண்ணுவான் என்று சொல்லி கீழே படிக்கும்போது அயலான் மேல் சொல்லப்படும் நிந்தையான பேச்ச கேட்காம இருக்கணும். மற்றவங்களை பத்தி சொல்லப்படுகிற மற்றவங்க ஜீவித்துல குறைவுகளை சிலர் வந்து நம்ம இடத்துல சொல்லும் போது நம்ம கேட்காம இருக்கணும். நம்முடைய செவிகள் விருத்து சேரமுள்ளதா இருக்க வேண்டும். യഹോവേ നിന്റെ കൂടാരത്തിൽ ആർ വാഴും, നിന്റെ വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തിൽ ആർ വസിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ യോഗ്യതകൾ പറയുമ്പോൾ തന്റെ കൂട്ടുകാരന് വിരോധമായി വരുന്നതായ ദൂഷണങ്ങളെ കേൾക്കാതിരിക്കുന്നവൻ, ചെവിപൊത്തി കളയുന്നവൻ, അതുപോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വരുന്ന വിരോധമായി വരുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊരിക്കലും നമ്മുടെ ചെവിയിലേക്ക് സ്വീകരിക്കരുത്, നമ്മൾ കേൾക്കരുത്. இப்ப அடுத்து பாருங்க, அண்ணால் ஒரு குழந்தை இல்லாமல் வீட்டுல பல பிரச்சனைகளோடு வந்து தேவசமத்திலே ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறார். അന്നായിക്കൊരു കുട്ടിയില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ തന്റെ വീട്ടിലെ പരിമിതമായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും ദൈവസന്നിധിയിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. அங்க இருக்கிற ஊழியக்காரன் வந்து அண்ணாளை பார்த்து அவள் வேதனையோடு ஜெபிக்கிறார் என்பதை பகுத்தறிய முடியாத அளவுக்கு அந்த ஊழியக்காரன் இருக்கிறான். அவள் வந்து சொல்றான், குடியாரியே எந்த மட்டும் குடித்திருப்பாய், உன் குடியை உன்னை விட்டு எந்த மட்டும் வெறித்திருப்பாய், உன் குடியை உன்னை விட்டு விலக்கு. അവൾ വന്നാൽ ഇത്രയും സങ്കടപ്പെട്ട് അവളെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും അവളുടേതായ ശുശ്രൂഷകനെ അവളുടെ അവസ്ഥയെ വിവേചിച്ചറിയുവാനുള്ള കഴിവില്ല. അവൻ അവളോട് പറയുകയാണ്, നീ ഒരു മദ്യപാനിയാണ്, നീ എത്രത്തോളം ലഹരി പിടിച്ചിരിക്കും, നിന്റെ മദ്യപാനം നിന്നെ വിട്ട് അകറ്റുകയില്ലയോ. ஒரு விசுவாசி தாய் வந்து ஒரு கஷ்டத்துல ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கும் போது ஏதோ ஒரு ஊழியர் அல்லது ஏதோ ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை வந்து நீ ஒரு குடிகாரி, எதுக்கு நீ குடிச்சிட்டு வந்து நீங்க உட்கார்ந்து கேட்டால் அவர்கள் எவ்வளவு துக்கப்படுவார்கள். குறைந்தது 10 வருடத்துல இப்படி சொல்லிட்டாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ഏതെങ്കിലും ഒരു മാതാവോ ഇങ്ങനെ വന്ന് വളരെ സങ്കടപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ശുശ്രൂഷകനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദൈവപരിചയം വന്ന് നീ ഒരു മദ്യപാനിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെ ശാസിച്ചാൽ താൻ എത്രമാത്രം ക്ഷമിക്ക് കുറഞ്ഞത് ഒരു 10 പേരോടെങ്കിലും അത് പറയുമല്ലോ.
പറഞ്ഞല്ലോ. அடுத்தது ஊழியக்காரங்களை பார்க்க மாட்டாங்க, பேச மாட்டாங்க, பக்கத்துல வேற ஏதாவது சபைக்கு போயிடுவாங்க. അടുത്ത ഈ വേലക്കാരനെ നോക്കുക പോലുമില്ല, വിട്ടുകയില്ല, അടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും സഭയിൽ പോകും. நீங்க யாரும் அப்படி போக மாட்டீங்க. നിങ്ങളാരെങ്കിലും പോകില്ല. நான் சொல்றேன், சிலர் அப்படி போவாங்க. ഞാൻ ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞു, ചിലരെങ്കിലും പോയേക്കാം. ஆனால் அண்ணாள் என்ன சொல்லுகிறார்? പക്ഷേ ഹന്ന പറയുന്നത് தன்னை குடிகாரின் கூப்பிட்ட ஏலியை பார்த்து என் ஆண்டவனே நான் அப்படி இல்ல, என் ஆண்டவனே நான் அப்படி இல்லைன்னு சொல்றேன். തന്നെ മദ്യപാനി എന്ന് വിളിച്ചതായ ഏലിയുടെ യജമാനനെ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ സ്ത്രീയല്ല എന്നാണ് അവൾ പറയുന്നത്. சில பேர் நம்ம விடுதலையோ பாஸ்டரையோ நடத்திப்புகாரங்களையோ சில அவயவே பேசுறவங்க எல்லாம் இருக்காங்க. ചിലപ്പോൾ പാസ്റ്ററെയോ ശുശ്രൂഷകരെയോ നടത്തിപ്പുകാരൊക്കെ അവനിവനെന്നൊക്കെ പറയുന്നവരുമുണ്ട്. அடுத்து அது இதுன்னு அக்ரிங்களை பேசுவாங்க. ചിലപ്പോൾ അത് ഇത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ மிருகங்களை சொல்றது கூட அது வந்துச்சு, அது போச்சு. ചില മൃഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പോലെ അത് വന്നു അത് പോയി എന്നൊക്കെ പറയും. இப்ப நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, வேறுபாட்டின் ஜீவியம்னா பழைய ஏற்பாட்டுல ஒவ்வொருத்தரும் எப்படி ஜீவித்திருக்கிறார்கள். വേർപാട് ജീവിതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിൽ ഓരോരുത്തരും ഏത് നിലവാരത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. அப்ப இவ சொல்ற என் ஆண்டவனே என்று கூப்பிடுறா. தன்னை குடிகாரின் கூப்பிட்ட அந்த ஏலியை பார்த்து என் ஆண்டவனே அப்படி இல்லைன்னு சொல்றான். മദ്യപാനി എന്ന് തന്നെ വിളിച്ചതായ ഏലിയെ നോക്കി യജമാനനെ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ത്രീയല്ല എന്ന് അവൾ പറയുന്നു. இதே இது சாதாரணமாக வேற ஒரு ஸ்திரீயாக இருந்தா துக்கம் வந்திருக்கும், வேதனை வந்து எழுத்து பேசாவிட்டாலும் சண்டை போடாவிட்டாலும் அவங்க துக்கத்தோட அழுதுட்டு போயிருப்பாங்க. മറ്റൊരു സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ എതിർക്കുകയോ വഴക്കിടുകയോ ചെയ്തില്ല എങ്കിലും ഒരുപാട് വിഷമിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ സ്ഥലം വിട്ടു പോയേനെ. அப்போஸ்தலர் 2:42 வேறுபாட்டின் ஜீவியம் ஒரு ரட்சிப்பு, 2:40 வேறுபாட்டின் ஜீவியம் ஒரு ரட்சிப்பு என்று படிக்கிறோம். அப்ப இந்த மதிலானது 12 அஸ்திவாரங்களின் மேல் நிற்க வேண்டும், வச்சிரக்கல்லால் கட்டப்பட வேண்டும். അപ്പോസ്തലർ 2:40 കാണുമ്പോൾ ഈ വേർപാട് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു രക്ഷയായിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അടിസ്ഥാന രക്ഷ എന്ന മതിൽ അത് അടിസ്ഥാന കല്ലുകളുടെ മീതെ നിൽക്കണം. അത് രത്നക്കല്ലുകളായിരിക്കണം. பாருங்க, பழைய ஏற்பாட்டு காலத்துல ஆசா ராஜா வேறுபாட்டின் ஜீவியத்துல வைராக்கியமா இருந்தான். പഴയ നിയമകാലങ്ങളിൽ ആസാ എന്ന രാജാവ് വേർപാട് ജീവിതത്തിൽ വളരെ തീക്ഷ്ണതയുള്ളവനായിരുന്നു. அவனுடைய சொந்த தாய் விக்கிரகாராதனைக்காரியாய் மாறின போது தன் தாயாகிய மாகாளை ராஜாத்தியாய் இராதபடிக்கு ஆசா ராஜா விலக்கி போட்டான். തന്റെ അമ്മയായ മയക്കാവൾ വിഗ്രഹാരാധി ആയതുകൊണ്ട് അവൾ രാജ്ഞിയായിരിക്കാതെ അവളെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കി. சொந்த தாயவே அகற்றி விட்டான். സ്വന്തം അമ്മയെ പോലെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടയാക്കി. ஆனால் அதே வேளையில் தெய்வீக சுகம் என்று வந்தபோது அவனால் அதில் நிற்க முடியவில்லை. പക്ഷേ ദൈവിക രോഗശാന്തിയുടെ വിഷയം വന്നപ്പോൾ അവന് നിലനിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ஏனென்றால் 7 விதமான ரட்சிப்பு பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்களுக்கு தேவையில்லை. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ 7 വിധമായ രക്ഷ പഴയ നിയമഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടതില്ല. 4 പൂർണ്ണങ്ങൾ அவங்களுக்கு தேவையில்லை. ஏதாவது ஒரு பூர்ணம் இருந்தா போதும். അവർക്ക് 4 പൂർണ്ണതയുടെ ആവശ്യമില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മതി. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு உண்டாகட்டும். കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ஆகவே வச்சிரக்கல்லால் கட்டப்பட்டது நம்முடைய வேறுபாட்டின் ஜீவியத்தில் நம்ம தோல்வி அடையக்கூடாது. ആകയാൽ രത്നക്കല്ല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വേർപാട് ജീവിതത്തിൽ തോൽവി വരരുത്. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு உண்டாகட்டும். കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. இன்னைக்கு பல இடங்கள்ல பெங்களூர்ல பாத்தீங்கன்னா பல இடங்கள்ல விவாகமாகி கொஞ்ச நாட்கள்ல ஒரு வருஷம் கூட போக மாட்டேங்குது. விவாகரத்து என்று வருகிறார்கள். ബാംഗ്ലൂരിൽ പോയി നോക്കിയാൽ പലയിടങ്ങളിലും വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷം പോലും തികയണമെന്നില്ല. അല്പനാളുകൾക്കുള്ളിൽ അവർ വിവാഹമോചനം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. விவாகம் நடந்து உடனே விவாகரத்துக்கு வருகிறார்கள். கேட்டால் பிரச்சனைகள் சின்ன சின்ன பிரச்சனைகளாய். വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ വിവാഹമോചനം അവർ തേടുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ നിസ്സാരമായ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. இந்த ஏலியின் வீட்டில மற்றொருத்தி காணப்பட்டால், சாமுவேல் அல்லாமல் மற்றொருத்தி இருந்தால் அவள் பினகாசின் மனைவி. ആ ഏലിയുടെ വീട്ടിൽ ശമൂവേലില്ലാതെ മറ്റൊരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൾ ഫിനെഹാസിന്റെ ഭാര്യ. அந்த பினகாசின் மனைவி என்ன செய்தால், ആ ഫിനെഹാസിന്റെ ഭാര്യ ചെയ്തു, கணவன் அவருடைய கண்களுக்கு முன்பாக கணவன் தினந்தோறும் பாவம் பண்றான். അവളുടെ കണ്ണുകൾക്ക് മുൻപാകെ ഭർത്താവ് ദിവസേന പാപം ചെയ്യുന്നു. வேறு ஸ்திரீகளோடு ஜீவிக்கிறான். മറ്റു സ്ത്രീകളോടുകൂടെ ജീവിക്കുന്നു. இவள் அவனை விட்டு தாய் வீட்டுக்கு, அவன் கூட யுத்தம் பண்ணி சண்டை போட்டு அவன் ஜீவியம் சரியில்லை என்று குற்றப்படுத்தி தாய் வீட்டுக்கு போகல. അവൾ തന്നോട് വഴക്കിട്ട പിണങ്ങിവന്റെ ജീവിതം ശരിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്റെ അമ്മയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പിണങ്ങിപ്പോയില്ല. அவளோடு ஐக்கியமாய் இருந்தாள். അവനോട് ഐക്യപ്പെട്ട് തന്നെ അവൾ ജീവിച്ചു. கணவனுடைய ஜீவியம் மோசமாய் இருந்தாலும் அந்த கணவனுடைய சுபாவத்தோடு அவள் ஐக்கியப்பட்டிருந்தாள். அவனோடு ஐக்கியமாய் இருந்தாள். ഭർത്താവ് വർഷങ്ങളായി ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അവൾ അവനോട് ഐക്യപ്പെട്ട് ജീവിച്ചു. ஏனென்றால் அவள் தான் அவனுடைய குழந்தையை சுமந்து கொண்டிருக்கிறாள். എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവന്റെ മകനെ അവൾ ഉദരത്തിൽ വഹിക്കുന്നു. அப்ப கொஞ்ச நேரத்தில் ஒரு செய்தி கேள்விப்படுகிறாள். അല്പസമയം കഴിഞ്ഞ് അവൾക്ക് ഒരു വാർത്ത വരുന്നു. ஒரு யுத்தத்தில் ஏலி மரித்து விட்டான், ஓப்பனி மரித்து விட்டான், பினகாஸ் மரித்து விட்டான், ஏலி மரித்து விட்டான். ഒരു യുദ്ധത്തിൽ ഹോപ്നിയും ഫിനെഹാസും മരിച്ചു, ഏലിയും മരിച്ചു. ஓப்பனி பினகாஸ் யுத்தத்தில் மரித்தாங்க. ஏலி அதை கேள்விப்பட்டு மரித்தான். ഹോപ്നിയും ഫിനെഹാസും യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചു. അത് കേട്ട് ഏലിയും മരിച്ചു. இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல இந்த பிரசவத்துல மரிக்க போறான். അല്പസമയം പ്രസവത്തോട് ചേർന്ന് അവൾ മരിക്കുവാൻ പോകുകയാണ്.
அவள் வரான் குட்டி ஜனிச்சு. பொதுவாக இந்த சந்தர்ப்பத்தில் தேவனுடைய பிள்ளை என்ன செய்வார்கள்? தகப்பனுடைய குடும்பத்துல யாருமே இல்ல, தானும் மறிக்க போறோம், அப்ப இந்த குழந்தை அனாதையா மாறிடக்கூடாதுன்னு சொல்லி தாய் வீட்டுல கூப்பிட்டு சகோதரர்களையோ சகோதரிகளையோ இந்த குழந்தைய ஒப்படைப்பாங்க. പൊതുവായിട്ട് സാധാരണയിൽ എന്താണ് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും മരിച്ചു, ഇവളും മരിക്കുവാൻ പോകുന്നു. ഈ കുഞ്ഞ് ഒരു അനാഥ കുഞ്ഞായിട്ടില്ലാത്തവന് അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ വിളിച്ച് അവിടെ ആരെങ്കിലും ഈ കുട്ടിയെ ഏൽപ്പിക്കുമായിരുന്നു. ஆனால் இவள் அப்படி செய்யவில்லை. എന്നാൽ ഇവൾ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്തത്. நீங்க 1 சாமுவேல்ல வாசிக்கும் போது அந்த ஆண் பிள்ளையை பெற்றாய் என்று அந்த ஸ்திரீகள் சொன்னபோது இவள் அந்த பிள்ளை மேல் சிந்தை வைக்கவில்லை, அந்த குழந்தை மேல சிந்தை வைக்கவில்லை, அதை குறித்து ஒரு வார்த்தையும் பேசவில்லை. ശമൂവേലിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൾ ആ കുഞ്ഞിന്റെ മേലിൽ ചിന്ത വയ്ക്കുന്നത്, ആ കുട്ടിയെ കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക് പോലും പറഞ്ഞില്ല. 1 சாமுவேல் 4ஆம் அதிகாரத்தில் இதை படிக்கிறோம். 1 ശമൂവേൽ 4ആം അധ്യായത്തിൽ കാണാം. 1 சாமுவேல் 4ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனத்தில் 1 ശമൂവേൽ 4:20 അവൾ മരിപ്പാറായപ്പോൾ അരികിൽ നിന്ന സ്ത്രീകൾ അവളോട്, ഭയപ്പെടേണ്ട, നീ ഒരു മകനെ പ്രസവിച്ചുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അവൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല, ശ്രദ്ധിച്ചതുമില്ല. குழந்தை மேல சிந்தையே வைக்கலாம், ആ കുട്ടിയുടെ മേൽ അവൾ ചിന്ത പോലും വെച്ചില്ല, ஒரு வார்த்தையும் பேசலாம். ഒരു വാക്ക് പോലും മറുപടി പറഞ്ഞില്ല. அவளுடைய சிந்தை எங்கே இருந்தது? അവളുടെ ചിന്ത എവിടെയായിരുന്നു? தேவனுடைய பெட்டி. ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകം. தேவனுடைய பெட்டி பிடிபட்டு போய்விட்டது. ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകം പിടിപെട്ടു പോയല്ലോ. தேவனுடைய பெட்டி சத்துருக்கள் பிடித்துக் கொண்டு போனார்களே. ശത്രുക്കൾ ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകം പിടിച്ചെടുത്തല്ലോ. அந்த தேவனுடைய பெட்டி தான் ആ ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകമാണ് இயேசுவின் ரகசிய வருகையிலே எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட சபைக்கு நிழலாட்டமாக இருக்கிறது. യേശുവിന്റെ രഹസ്യവരവിൽ എടുക്കപ്പെടുന്ന സഭയ്ക്ക് ഒരു പ്രതീകമായിരിക്കുന്നു. பழைய ஏற்பாட்டிலே ஜீவித்த பினகாசி மனைவி கணவன் துர்மார்க்கனாய் இருந்தும் அவனை குறித்து துக்கப்படவோ அது அவன் செய்த பாவ காரியங்களை நோக்கி பார்க்கவோ இல்லாமல், പഴയ നിയമകാലത്തിലെ ഫിനെഹാസിന്റെ ഭാര്യയായിരുന്നവൾ തന്റെ ഭർത്താവ് ഒരു ദുർമാർഗിയായിരുന്നിട്ട് അവനെ നോക്കാതെ അവൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കാതെ அவனை விட்டு பிரிந்து போகவோ അവനെ വിട്ട് വേർപെടുകയോ கசப்போடு வைராக்கியத்தோடு ஜீவிக்கவோ இடம் கொடுக்கவில்லை. പകയോ ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിയോ ജീവിക്കുവാൻ ഇട കൊടുത്തില്ല. காரணம் எழுத்தின்படியான தேவனுடைய பற்றிய தரிசனம் உடையவளாக இருந்தார். കാരണം അക്ഷരീക ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകത്തെ കുറിച്ചുള്ള ദർശനമുള്ളവളായിരുന്നു. அதுபோல இப்ப கிருவின் காலத்துல யாருக்காயும் விவாக வாழ்க்கையில பிரச்சனைகள் இருக்குமானால், അതുപോലെ കൃപായുഗത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ நீங்கள் ஒரு எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற சபை, நீங்கள் தான் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே காணப்படுகிற உடன்படிக்கை பெட்டி. നിങ്ങളാണ് എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടുന്ന സഭാവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് കാണപ്പെടുന്നതായ നിയമപെട്ടകം. எருசலேம் சீயோனுமே அந்த உடன்படிக்கை பெட்டிக்கு நிழலாட்டமாக இருக்கிறது. യെരൂശലേമും സീയോനും തന്നെ ആ നിയമപെട്ടകത്തിന് ഒരു നിഴലായിരിക്കുന്നു. இயேசுவின் ரகசிய வருகையை பற்றிய நம்பிக்கையினால் நாம் நிரப்பப்படுவோம். യേശുവിന്റെ പ്രത്യാശയാൽ നമ്മൾ നിറയുമെങ്കിൽ இந்த உலகத்திலே நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட விவாக வாழ்க்கை யாருக்காயிலும், இந்த வசனத்தை தூர இடத்திலிருந்து கேள்விப்படுகிற யாருக்காயிலும் விவாக வாழ்க்கை தோல்வியாக இருக்குமானால், ദൂരെ നിന്നാണെങ്കിലും ഈ വചനങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും അവരുടെ വിവാഹ ജീവിതം ഒരു പരാജയമാണെങ്കിൽ இயேசுவின் ரகசிய வருகையிலே எடுத்துக் கொள்ளப்படுவதற்காக அதை சகிக்கக்கூடிய கிருபையை, அதை பொறுத்துக் கொள்ளக்கூடிய கிருபையை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். യേശുവിന്റെ രഹസ്യവരവിൽ എടുക്കപ്പെടേണ്ടതിനായിട്ട് അത് ക്ഷമിക്കുവാൻ, അത് സഹിക്കുവാനുള്ള കൃപ നിങ്ങൾ പ്രാപിക്കണം. விவாக வாழ்க்கை தவறாய் முடிந்துவிட்டது என்பதற்காக நாம் வேறு சில முடிவுகள் எடுப்போமானால் நாம் ரகசிய வரையிலே கைவிடப்பட்டு போய்விடுவோம். വിവാഹ ജീവിതം പരാജയമായെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ മറ്റു തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ രഹസ്യവരവിൽ നമ്മൾ എത്തിപ്പോകും. இப்ப நான் சொன்ன இத்தனை உதாரணங்களை பாருங்க, இத்தனை பேருடைய ஜீவியத்தை பாருங்கள். ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞതായ ഈ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇത്രയും ആളുകളുടെ ജീവിതം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. இதுதான் வேறுபாட்டின் கீழ் எல்லா ஸ்திரீகளும் ஜீவிப்பது போல. வேற ஒரு ஸ்திரீயா இருந்தால் கணவன் ஒரு பாவம் பண்ணா கண்ணுக்கு நேரா பார்த்தாச்சுன்னா உடனே என்ன செய்வாங்க? இந்த மனிதனோட ஜீவிக்க முடியாது என்று ஓடி போவார்கள். മറ്റൊരു സ്ത്രീയാണെങ്കിൽ ഭർത്താവ് ചെയ്തതായ ഈ തെറ്റായ പ്രവൃത്തി അവൾ കണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ടാൽ ഇനി ഇവന്റെ കൂടെ ജീവിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൾ അവിടെ വിട്ടുപോകും. கடைசியாக சாராள், ഒടുവിലായി സാറ, நான் ஆவியானவரால் ஏவப்பட்டு இந்த காரியங்களை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன். சிலருடைய விவாக வாழ்க்கைக்கு இந்த சத்தியங்கள் பிரயோஜனமாக காணப்படலாம். ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പ്രേരിതനായിട്ടാണ് ഈ സത്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. ചിലർക്ക് അവരുടെ വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ ഇത് വളരെ പ്രയോജനപ്രദമായി തീരും. ஒரே ஒரு உதாரணத்தை சொல்லி சாராளை பாருங்கள். ഒരൊറ്റ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം. സാറായെ നോക്കുക. சாராளை முதலாவது எகிப்தின் ராஜா தூக்கி கொண்டு போகிறான். ആദ്യം സാറയെ ഇസ്രായേൽ രാജാവ് അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. அந்த இடத்திலே சாராள் போய் வைக்கப்பட்டிருந்த போது கணவனாகி ஆபிரகாம் தன் மனைவியை காப்பாற்றும்படியாக எந்த முயற்சி எடுக்கவில்லை. അവിടെ സാറായെ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുമ്പോൾ അവളെ രക്ഷിക്കുവാൻ അവളുടെ ഭർത്താവായ അബ്രഹാം ഒരു പരിശ്രമവും നടത്തുന്നില്ല. கர்த்தரே அந்த சாராளுக்காக
அந்த ஈர்த்தின் ராஜாவுடைய சொப்பனத்தில் தோன்றி அவனை மிரட்டி சாராளை விடுதலையாக்கி கொண்டு வருகிறார். കർത്താവ് തന്നെയാണ് ഫറവോന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനായി അവനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ട് സാറായെ അവിടെ നിന്ന് വിടുവിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത്. இரண்டாவது முறை அபிமெலேக்கு இந்த சாராளை தூக்கி கொண்டு போகிறான். இரண்டாவதாയി அபிமெலேக்கு ഈ സാറായെ പിടികൂടി കൊണ്ടുപോകുന്നു. அப்போதும் ஆபிரகாம் தன் மனைவியை காப்பாற்ற எந்த முயற்சியும் செய்யவில்லை. അപ്പോഴും അവളെ രക്ഷിക്കുവാൻ ഭർത്താവായ അബ്രഹാം ഒരു പരിശ്രമവും നടത്തുന്നില്ല. ஆபிரகாமை சாராளை கேட்டால் ஆபிரகாம் ஒரு நல்ல புருஷனாக அவனுடைய வாழ்க்கையில இல்ல. സാറായോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അബ്രഹാം തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നല്ല ഭർത്താവായിട്ടില്ല. ஆனால் பேதுரு அப்போஸ்தலன் சொல்லும்போது ஆவியானவர் பேதுரு மூலமாக சொல்லும்போது சாராள் ஆபிரகாமை ஆண்டவனே என்று அழைத்து ஜீவித்தார். എന്നാൽ പത്രോസിനോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുമ്പോൾ സാറ അബ്രഹാമിനെ യജമാനനെ എന്ന് വിളിച്ചാണ് ജീവിച്ചത്. அப்ப பாருங்க, ஈர்த்து ராஜா தூக்கி கொண்டு போனான், ഇസ്രായേൽ രാജാവ് അവരെ അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. அபிமெலேக்கு தூக்கி கொண்டு போனான். അബീമേലെക്ക് അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. இந்த ரெண்டுக்கு இடையில ஒரு சம்பவம் நடக்குது. ഇത് രണ്ടിനും ഇടയിൽ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നു. ஆபிரகாமுடைய சொந்த சகோதரனுடைய பிள்ளை லோத்துவை 4 ராஜாக்கள் தூக்கி கொண்டு போறார். അബ്രഹാമിന്റെ സഹോദരന്റെ മകനായ ലോത്തിനെ 4 രാജാക്കന്മാർ പിടികൂടിക്കൊണ്ടുപോയി. மனைவியை போய் காப்பாற்ற போல இந்த ஆபிரகாம் ഭാര്യയെ രക്ഷിക്കുവാൻ പോകാത്തതായി അബ്രഹാം ஒரு ராஜா தான் தூக்கிட்டு போனாங்க. ഒരു രാജാവാണ് പിടികൂടിക്കൊണ്ടുപോയത്. அவங்கள போய் காப்பாற்ற போல എന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ പോയില്ല. 4 ராஜாக்கள் லோத்தை அழைத்து தூக்கி கொண்டு போனபோது அவர்களை லோத்தை காப்பாற்றும்படியாக ஆபிரகாம் புறப்பட்டு போகிறான், யுத்தம் பண்ணுகிறான், யுத்தத்துல ஜெயித்து லோத்தை மீட்டு கொண்டு வருகிறான். 4 രാജാക്കന്മാർ ലോത്തിനെ പിടികൂടി പോയപ്പോൾ അവനത് കേട്ടിട്ട് അവൻ ചെല്ലുന്നു, യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു. അവിടെ നിന്ന് ലോത്തിനെ അവൻ മടക്കി കൊണ്ടുവരുന്നു. லோத்துக்கு பிரச்சனை வந்த போதும் சாராளை காப்பாற்ற போகாத ஆபிரகாம் அமைதியா இருந்திருந்தால் ஒருவேளை சாராளின் கணவன் வந்து ஒரு கோழை பயம் உள்ளவர் அப்படின்னு சகிச்சுட்டு இருந்திருக்கலாம். ഒരുപക്ഷേ ലോത്തിന് പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ അബ്രഹാം രക്ഷിക്കാൻ പോകാതിരുന്നുവെങ്കിൽ സാറാ ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു, പൊതുവെ എന്റെ ഭർത്താവ് ഭീരുവായ വ്യക്തിയാണ്, അതുകൊണ്ട് അവന് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ച് അവൾ സഹിക്കുമായിരുന്നു. ஆனால் இந்த 2 சம்பவத்துக்கு இடையில லோத்துக்கு பிரச்சனை வந்த போது 4 ராஜாக்களோட யுத்தம் பண்ணி வெறும் 312 பேரை வைத்து யுத்தம் பண்ணி ஜெயித்து மீட்டு கொண்டு வருகிறான். എന്നാൽ ഇതിനിടയ്ക്ക് ലോത്തിന് പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ 4 രാജാക്കന്മാർക്കെതിരായിട്ട് വെറും 318 പേരുമായി പോയി യുദ്ധം ചെയ്ത് ലോത്തിനെ വിടുവിച്ചവൻ കൊണ്ടുവരും. அப்ப கணவனிடத்திலே மனைவி யுத்தம் பண்ணுவதற்கு எவ்வளவு சான்ஸ் பாருங்க. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ഭർത്താവിനോട് ആ ഭാര്യ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടതിന് എത്ര വലിയ കാരണമുണ്ടെന്ന് നോക്കുക. எனக்கு பிரச்சனை வந்த போது என்னை காப்பாற்ற வரவில்லை. എനിക്കൊരു പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ നീ എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വന്നില്ല. உங்க தகப்பனுடைய குடும்பம், உங்க சகோதரனுடைய குடும்பம், அவங்களுக்கு பிரச்சனை வந்த போது நீங்க உதவி செஞ்சீங்க. നിന്റെ അപ്പന്റെ കുടുംബം, നിന്റെ സഹോദരന്റെ കുടുംബത്തിന് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ നീ സഹായിക്കാൻ പോയല്ലോ என்று பிரிந்து போயிருக்கலாம். എന്ന് പറഞ്ഞ അവർക്ക് പിരിഞ്ഞു പോകാമായിരുന്നു. பிரிந்து போகல. എന്നാൽ അവർ പിരിഞ്ഞു പോയില്ല. அப்படிப்பட்டதான கணவனை ஆண்டவனே என்று அழைத்து அவளுக்கு அடிமையாக கீழ்ப்படிந்திருந்தார். എങ്ങനെയുള്ളതായ ഭർത്താവിനെ പോലും യജമാനിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് കീഴ്പ്പെട്ട് അനുസരിച്ചു പോന്നു. ஆகவே நாம் கடந்த நாட்களிலே கேள்விப்பட்டபடி அத்தி மரத்தின் ஓமையின்படி இதோ இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு கோடை காலம் வந்து விட்டது, நம்முடைய இயேசு வாசல் அருகே வந்து விட்டார். നാം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ടതുപോലെ അത്തിയുടെ ഓമ പോലെ ഇസ്രായേലിന്റെ വേനൽക്കാലം വന്നിരിക്കുന്നു. യേശുവിന്റെ വാതിൽക്കൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. ஆகவே அவருடைய ரகசிய வருகை மிக மிக சமீபம் என்பதை அறிந்து ആകയാൽ യേശുവിന്റെ രഹസ്യ വരവ് വളരെ ആസന്നമെന്നറിഞ്ഞ நாம் வேறு வாழ்வின் ஜீவியத்திலே தோல்வி அடையக்கூடாது, வச்சிரக்கல்லால் கட்டப்பட வேண்டும், ஜெயம் எடுக்க வேண்டும். വേർപാട് ജീവിതത്തിൽ പരാജയപ്പെടാതെ രക്തക്കല്ല് കൊണ്ട് പണിയപ്പെട്ട് ജയമെടുക്കുന്നവരാകണം. அதுபோல தெய்வீக சுகத்தில் இருக்கிற அந்த சத்தியத்தில் நம்ம தோல்வி அடையக்கூடாது. எவ்வளவு பெரிய வியாதி, எவ்வளவு பெரிய போராட்டம், மனத்துக்கான போராட்டம் வந்தாலும் இயேசுவை நோக்கி பார்த்து, கீழையாத்திலே பிசின் தைலம் இல்லையோ, அங்கே ரண வைத்தியம் இல்லையோ, பின்ன ஏன் என் ஜனமாகிய குமாரத்தி சொஸ்தமடையாமல் போனார். ദൈവിക രോഗശാന്തിയിൽ നമുക്ക് മരണകരമായ പോരാട്ടം നേരിട്ടാലും നമ്മൾ കർത്താവായ യേശുവിനെ നോക്കണം. ഗിലെയാദിൽ സുഗന്ധതൈലമില്ലയോ, അവിടെ വൈദ്യനില്ലയോ, പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ ജനത്തിന്റെ പുത്രിക്ക് രോഗശമനം വരാതിരിക്കുന്നു? இயேசுவின் ரத்தத்தின் மூலமாக, இயேசுவின் தழுவுகளில் மறைந்திருக்கிற குணமாக்குகிற வல்லமை மூலமாக, தேவனுடைய வார்த்தையின் மூலமாக நாம் குணமாக்கப்பட முடியும், உயிர்ப்பிக்கப்பட முடியும். യേശുവിന്റെ രക്തത്തിൽ കൂടെ, അവന്റെ അടിപ്പിടലിലുള്ളതായ ശക്തിയിൽ കൂടെ, അവന്റെ വചനത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് സൗഖ്യം പ്രാപിക്കാം, രോഗശാന്തി പ്രാപിക്കാം. அப்ப தெய்வீக சுகத்தில் நாம் உண்மை இல்லாமல் போகும்போது நம்முடைய ஜீவியம் தோல்வி அடைகிறது. விசுவாச ஜீவியத்தில் தோல்வி அடைகிறோம். நம்முடைய ஜீவியம் அந்த வச்சிரக்கல்லால் கட்டப்படவில்லை, அந்த மதில் வச்சிரக்கல்லால் கட்டப்படவில்லை. ദൈവിക രോഗശാന്തിയിൽ വിശ്വസ്തരില്ലായെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പരാജയപ്പെടുന്നു. അവിടെ നമുക്ക് ജീവിതം, നമ്മുടെ ജീവിതം രക്തക്കല്ല് കൊണ്ട് പണിയപ്പെടുന്നില്ല. யாக்கோபு 5:15 யாக்கோபு அப்போஸ்தலன்
வியாதி வரும்போது என்ன செய்ய வேண்டும் என்று அவர் உபதேசம் கொடுக்கிறார். இதுதான் 12 அஸ்திவார கல்லின் மேல் அந்த மதில் நிற்க வேண்டும். യാക്കോബ് 5:15 രോഗം വരുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അവിടെ യാക്കോബ് ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഈ 12 അടിസ്ഥാന കല്ലുകളുടെ മീതെയാണ് ഈ മതിൽ നിൽക്കേണ്ടത്. அடுத்த 6வது ரட்சிப்பு பரிசுத்த ஜீவியம். இந்த பரிசுத்த ஜீவியத்தின் அளவுகோல் இயேசுவின் பரிசுத்தம். 6வது മതിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധ ജീവിതമാണ്. ഇതിന്റെ അളവുകോൽ എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിന്റെ വിശുദ്ധ ജീവിതമാണ്. 1 தெசலோனிக்கர் 5:23 சமாதானத்தின் தேவன் தாமே உங்களை முற்றிலும் பரிசுத்தமாக்குவாராக. உங்கள் ஆவி ஆத்மா சரீரம் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து வரும்போது குற்றமற்றதாக இருக்கும்படி காக்கப்படுவதாக. 1 தெசலோനിക്കർ 5:23 സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവത്തിനെ നിങ്ങളെ മുഴുവൻ ശുദ്ധീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. നിങ്ങളുടെ ആത്മാവും പ്രാണനും ദേഹവും അശേഷം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ അനിത്യമായി വെളിപ്പെടുമെന്നും കാക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ. பரிசுத்தம் இயேசுவின் பரிசுத்தத்தை எப்படி பெற்றுக்கொள்வது? നമുക്ക് യേശുവിന്റെ വിശുദ്ധിയെ എങ്ങനെ പ്രാപിക്കാം? பரிசுத்தம் என்கிற வார்த்தைக்கு கிரேக்க பாஷையில கொடுக்கப்பட்ட முதல் அர்த்தம் என்னவென்றால் அடை காப்பது. വിശുദ്ധി എന്ന വാക്കിന് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്ന് അടയിരുന്ന് സൂക്ഷിക്കുക. இப்ப ஒரு கோழியானது 21 நாட்கள் அந்த முட்டையானது கோழிக்கு கீழே காணப்படுகிறது. 21 நாளுக்கு அப்புறம் அந்த முட்டை என்ன செய்து ஒரு குஞ்சாக மாறுகிறது. കോഴി 21 ദിവസം മുട്ടയുടെ മേൽ അടയിരിക്കുന്നു. അതിനുശേഷമായിട്ട് അതൊരു കോഴിക്കുഞ്ഞായി പുറത്തു വരുന്നു. இப்ப இயேசுவின் பரிசுத்தத்தை நான் எப்படி அடைய முடியும் என்கிற கேள்வி சந்தேகம் இன்றைக்கு நம்முடைய ஜீவிதத்தில் உள்ள சில தோல்விகளை பார்த்து நமக்கு உண்டாகலாம். നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില തോൽവികൾ വരുമ്പോൾ അതിനെ നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് എങ്ങനെ യേശുവിന്റെ വിശുദ്ധി പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള സംശയം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്നേക്കാം. அப்ப இயேசுவின் பரிசுத்தத்தை நாம் அடைய வேண்டுமானால் എന്നാൽ യേശുവിന്റെ വിശുദ്ധിയെ നമ്മൾ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ ஒரு கோழிக்கு கீழே முட்டை காணப்படுவது போல நாம் தேவ சமூகத்திலே காணப்பட வேண்டும். ഒരു കോഴിയുടെ കീഴെ മുട്ട കാണപ്പെടുന്നത് പോലെ നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ കാണപ്പെടണം. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து தன்னை ஒரு தாய் கோழியாக அறிமுகப்படுத்துகிறார். மத்தேயு 23ஆம் அதிகாரம் 37ஆம் வசனத்தில் இயேசு தன்னை ஒரு தாய் கோழியாக அறிமுகப்படுத்துகிறார். മത്തായി 23:37 കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ ഒരു തള്ള കോഴിയായിട്ടാണ് അവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. அப்ப இயேசுதான் இந்த தாய் கோழியாக இருக்கிறார். நாம் எல்லாரும் முட்டைகளாக இருக்கிறோம். യേശുവാണ് തള്ള കോഴി, നമ്മളെല്ലാം മുട്ടകളായിരിക്കുന്നു. அப்ப ஒரு முட்டையானது தாயை போல மாறுவதற்காக அது என்ன செய்யறதில்ல, ஓடுகிறது இல்லை, உருளுகிறது இல்ல, அது ஜம்ப் பண்றது இல்ல. அந்த முட்டை தாய்க்கு கீழே அந்த கோழிக்கு கீழே அப்படியே மௌனமா சும்மா இருக்குது. ആ മുട്ടയിൽ ഒരു കോഴിക്കുഞ്ഞ് വരേണ്ടതിനായിട്ട് അത് ഉരുളുകയോ ഓടുകയോ തുള്ളുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അത് ആ തള്ളക്കോഴിയുടെ കീഴെ അടങ്ങി ചുമ്മാ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു. அதுபோல இயேசுதான் நம்மை அவரை போல மாற்ற வேண்டும், அவருடைய பரிசுத்தத்தை கொடுக்க வேண்டும். நம்முடைய பகுதியில் அவருக்கு கீழ், அவருடைய பாதத்தில், அவருடைய செட்டையின் கீழ், அவருடைய சமூகத்தில் விழுந்து கிடப்பது மட்டும்தான் நம்முடைய வேலை. ആകയാൽ നമ്മെ വിശുദ്ധീകരിച്ച് തന്നെ പോലെയാക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ പ്രവൃത്തി മാത്രമാണ്. നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് അവന്റെ പാദപീഠത്തിൽ നമ്മൾ വീണ് കിടക്കുക, അവന്റെ ചിറകിൻ കീഴിൽ നമ്മൾ മറഞ്ഞിരിക്കുക. അത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതാ യോവാൻ 15:5 சொல்றார், என்னை அல்லாமல் உங்களால் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது. അതാണ് യോഹന്നാൻ 15:5 യേശു പറയുന്നത്, എന്നെ പേരിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യുവാനാവില്ല. மத்தேயு 19:26 சொல்றார், இந்த ரட்சிப்பு பேதுரு கேட்டது கடைசி ரட்சிப்பை பற்றி தான் கேட்கிறார். ஆண்டவரே, அப்படியானால் உபதேசம் கடினமாக இருந்தால், இந்த ஜீவியம் கடினமாக இருந்தால், அப்படியானால் யார் ரட்சிக்கப்படக்கூடும் கேள்வி கேட்கிறார். മത്തായി 19:26 പത്രോസ് യേശുവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, കർത്താവേ, ഈ ഉപദേശം ഇത്ര കഠിനമായിരുന്നാൽ എന്നാൽ ആർക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ കഴിയും? താൻ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവസാനത്തെ രക്ഷയെ കുറിച്ചാണ്. அப்ப இயேசு சொல்கிறார், மனுஷரால் இது கூடாததுதான். അപ്പോൾ യേശുവിന്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെയാണ്, ഇത് മനുഷ്യനാൽ അസാധ്യം, தேவனால் எல்லாம் கூடும். എങ്കിലും ദൈവത്തിന് എല്ലാം സാധ്യം. அடுத்து ரோமர் 9:16 படிக்கிறோம், விரும்புகிறவனாலும் அல்ல, ஓடுகிறவனாலும் அல்ல, இறங்குகிற தேவனாலேயா. റോമർ 9:14 നമ്മൾ അടുത്തതായി കാണുന്നു, ഇച്ഛിക്കുന്നവനാലുമില്ല, ഓടുന്നവനാലുമില്ല, കരുണ തോന്നുന്ന ദൈവത്താലത്രേ. கடந்த 2 நாட்களாக ஒரு ஜெப ஜீவியத்தை குறித்து வருத்தப்பட்டு பிரசவ வேதனை அடைந்து ஜெபிக்கிற ஜெப ஜீவியத்தை குறித்து நாம் கேள்விப்பட்டோம். കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം നോവിട്ട് വേദനപ്പെട്ട നാം നരകി അകലിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ച് കേട്ടു. இந்த நாளிலே நாம் ஜெபிக்க வேண்டியது, ஒரு கோழிக்கு கீழே எப்படி முட்டைகள் காணப்படுகிறதோ அதுபோல இயேசு என்கிற கோழிக்கு கீழே நாம் தேவ சமூகத்திலே காணப்படுவோமாக, கரிந்திருப்போமாக. തള്ളക്കോഴിയുടെ കീഴിൽ മുട്ട കാണപ്പെടുന്നത് പോലെ യേശുവാകുന്ന തള്ളയുടെ കീഴിൽ നമുക്ക് അടങ്ങി ജീവിക്കാം. ഈ നാളുകളിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം ഇങ്ങനെയായിരിക്കട്ടെ. எழுத்தின்படி
இப்படியான கோழி தனக்கு கீழ் உள்ள முட்டைகளை தன்னை போல மாற்றக்கூடுமானால் അക്ഷരികമായ ഒരു വെള്ളക്കോഴിക്ക് കീഴിലുള്ള മുട്ടകളിൽ നിന്ന് തന്നെ പോലെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ஆண்டவராகிய இயேசு என்கிற தாய் கோழி அவருக்கு கீழே முட்டைகளாக யாரெல்லாம் தங்களை ஒப்பு கொடுத்து அவரை போல மாறுபடியாக தவிக்கிறார்களோ ஜெபிக்கிறார்களோ, എന്നാൽ തള്ളക്കോഴിയാകുന്ന കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു അവന്റെ കീഴിൽ ആരെല്ലാം ഒരു മുട്ടകളെ പോലെ അടങ്ങിയിരുന്നുകൊണ്ട് അവനെ പോലെ ആകണമെന്ന് ആരെല്ലാം അലയുന്നോ നിലവിളിക്കുന്നുവോ நமக்குள்ள அந்த தவிப்பு இருப்பதை தேவன் காண வேண்டும், அவருடைய கண்கள் காண வேண்டும். അവന്റെ കണ്ണുകളിൽ നമ്മുടെ ഞരക്കം അവൻ കാണണം. அப்படி காணும்போது அவர் அவரை போல மாற்றுவார். അത് കാണുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ നമ്മെ തന്നെ പോലെ മാറ്റും. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் உண்டாகட்டும். കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധനാമത്തിൽ മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. உங்களுக்கு கொடுத்ததான பணங்களை பற்றி நான் சுருக்கமாக சொல்லி முடிக்கிறேன். നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ചിത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് ചുരുക്കമായി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ. இந்த உலகத்துக்கு முடிவு வரும் என்று சொன்னபோது, ഈ ലോകത്തിന് അവസാനം വരുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ இந்த உலகத்துக்கு ஒரு முடிவா அது வாய்ப்பே இல்லை. ലോകത്തിന് ഒരു അവസാനമോ സാധ്യതയേ ഇല്ല. அப்படி வந்தால் எங்களுடைய நவீன கண்டுபிடிப்புகளை கொண்டு தடுத்து நிறுத்துவோம் என்று விஞ்ஞானிகள் சொல்லி வந்தார்கள். അങ്ങനെ വന്നാലും ഞങ്ങളുടെ ആധുനിക കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാൽ ഞങ്ങൾ അതിനെ തടയുമെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നു. ஆனால் உங்கள் கரத்திலே முதல் நாளில் கொடுத்த படத்துக்கு நான் சொல்லுகிறேன், டூம்ஸ்டே கிளாக் என்கிற ஒரு படத்தை நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள். നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യ ദിവസം നൽകിയതായ ചിത്രത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അവിടെ ഡൂംസ്ഡേ ക്ലോക്ക് എന്നൊരു കാര്യം കാണാം. அதாவது இந்த உலகத்துக்கு அழிவு வரப்போகிறது என்பதை விஞ்ஞானிகள் ஏற்றுக்கொண்டு தீர்மானித்து அதற்கென்று ஒரு கடிகாரத்தை அமைத்திருக்கிறார்கள் சிகாகோவில். ലോകത്തിന് ഒരു വിനാശം വരുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവർ അംഗീകരിച്ച അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതായ ഒരു ക്ലോക്ക് അവർ ചിക്കാഗോയിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു. அதாவது அதனுடைய முள்ளை இவர்கள் தன்னுடைய கரங்களால் திருப்புகிறார்கள். ആ കടികാരത്തിലെ സൂചികൾ ഇവർ കൈകൾ കൊണ്ടാണ് തിരിക്കാറ്. உலகத்தில் நடக்கிறதான அழிவுகளை பார்த்து, உலகத்தில் நடக்கிற சம்பவங்களை பார்த்து, உதாரணமாக ஒரு அணு ஆயுத சோதனை ஒரு தேசம் நடத்துமானால் இவர்கள் இந்த முள்ளை திருப்புகிறார்கள். அணு ஆயுதத்தின் மூலமாய் பாதிப்பு உண்டாகும் போது, பூமி அதிர்ச்சிகள் உண்டாகும் போது, உங்கள் கருத்தில் கொடுக்க படத்தில் எல்லா டீடைல்ஸ் இருக்குது. ലോകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നാശനഷ്ടമുണ്ടായാൽ അതിനനുസരിച്ച് അവർ ഘടികാരത്തിന്റെ സൂചി തിരിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ആണവ പരീക്ഷണം നടന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രകൃതിക്ഷോഭം ഉണ്ടായാലോ അതിനനുസരിച്ച് അവർ തിരിക്കും. അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. இவர்கள் நள்ளிரவு 12 மணிக்கு இந்த முள்ளானது நள்ளிரவு 12 மணிக்கு வரும்போது இந்த உலகம் அழியும் என்று சொல்கிறார்கள். അർദ്ധരാത്രി 12 മണിയിൽ സൂചി എത്തിയാൽ അത് ലോകത്തിന്റെ അവസാനം എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. இப்ப நள்ளிரவு 12 மணிக்கு வெறும் 90 நொடிகள் மட்டும் இருக்கிறது. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അർദ്ധരാത്രി 12 മണി എത്തുവാൻ 90 സെക്കൻഡുകൾ മാത്രം. அதாவது 90 நொடிகள் நள்ளிரவு 12 மணிக்கு வருவதற்கு எவ்வளவு சீக்கிரமாய் கடந்து வருமோ அவ்வளவு சீக்கிரத்தில் இந்த உலகத்தின் அழிவு இருக்கும் என்று சொல்கிறார். എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 90 സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞാൽ 12 മണി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ലോകത്തിനുള്ള അവസാനം പെട്ടെന്ന് വരുമെന്ന് അവർ പറയുന്നു. அப்ப எதை வைத்து இவர்கள் இந்த முடிவு வருகிறார்கள் என்றால், தீர்க்கதரிசி 2 நம்ம கடந்த நாட்டிலே பார்த்தபடி 2 பேதுரு 3ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனம். കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചതുപോലെ 2 പത്രോസ് 3ആം അധ്യായം 10ആം വാക്യം അവർ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തുന്നത്. 7ஆம் வசனத்துல 2 பேதுரு 3:7ல வானங்களும் பூமியும் அக்னிக்கரியாக மாற்றப்படும், அப்படித்தான் அக்னினால் இந்த உலகம் அழியும் என்று தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது. 2 പത്രോസ് 3:7 വായിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ആകാശവും ഭൂമിയും തീക്കിരയായി ഇരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അങ്ങനെ തീയാൽ ഇതാ നശിക്കുമെന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത്. 2 பேதுரு 3ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்துல பூர்வ உலகத்தை தேவன் ஜலத்தினால் அழித்தார் என்பதை பேதுரு குறிப்பிடுகிறார். 2 പത്രോസ് 3:6 ദൈവം പുരാതന ലോകത്തെ ജലപ്രളയത്താൽ നശിപ്പിച്ചു എന്നാണ് പത്രോസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. நாம் வாசம் பண்ணி கொண்டிருக்கிற பொல்லாத உலகத்தை தண்ணீரினால் அல்ல அக்னியினால் அழிக்க போகிறேன். നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്ന ദുഷ്ടലോകത്തെ ജലത്താലല്ല തീയാൽ നശിപ്പിക്കും. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்தில் உண்டாகட்டும். കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധനാമത്തിൽ മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. அப்ப எப்படி அவர் அக்னியினால் அழிக்கிறார் என்பதை வேதத்துல பல்வேறு தீர்க்கதரிசனங்கள் எழுதப்படுது. ബൈബിളിൽ പല പ്രവചനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് തീയാൽ എങ്ങനെ ഇതിനെ നശിപ്പിക്കുമെന്നതിന്. அதுல மிக முக்கியமானது எலமெண்ட்ஸ் மூலமாக. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് മൂലകങ്ങളിൽ കൂടെ. அதான் 2 பேதுரு 3:10ல எலமெண்ட்ஸ் மூலமாக. 2 പത്രോസ് 3:10 മൂലകങ്ങൾ മൂലപദാർത്ഥങ്ങളിൽ കൂടെ. அப்படி இந்த உலகத்தை அழிக்கிற, உலகத்தை பல விதங்கள் அழிக்கிறார். அதுல ஒரு விதம் மூல பதார்த்தங்கள் மூலமானது, எலமெண்ட்ஸ் மூலமாக. പല മാർഗത്തിൽ ലോകത്തെ ദൈവം നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു മാർഗം എന്താ? മൂലപദാർത്ഥങ്ങളിൽ കൂടി. இப்ப இன்றைக்கு கிட்டத்தட்ட 210க்கு மேல மூல பதார்த்தங்களை விஞ்ஞான உலகம் கண்டுபிடித்திருக்கிறது. அதில்
இந்த பூமியை பல முறை சுட்டரிக்கக்கூடிய சக்தி இருப்பதாக விஞ்ஞானிகள் ஏற்றுக்கொண்டிருப்பது யுரேனியம் என்கிறதான எலமெண்டை குறித்தும் ஹைட்ரஜன் என்கிறதான எலமெண்டை குறித்தும். 210 മൂലകങ്ങളെ ശാസ്ത്രലോകം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ലോകത്തെ പരയാവർത്തി ചിത്രീകരിക്കുവാനുള്ള ശേഷിയുള്ള 2 മൂലകങ്ങൾ, ഒന്ന് യുറേനിയം, മറ്റൊന്ന് ഹൈഡ്രജൻ. அப்புறம் புளுட்டோனியம் இப்படி பல எலமெண்ட்ஸ்களை கொண்டு நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ரியாக்ஷன், நியூக்ளியர் ஃபிஷன் ரியாக்ஷன் என்ற 2 மெத்தட்ல இவர்கள் அணு அணுகுண்டுகளை தயாரிக்கிறார்கள். நியூக்ளியர் ஃபியூஷனிലൂടെയും ഈ 2 മാർഗങ്ങൾ അവലംബിച്ചാൽ അവർ ആണവായുധങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നു. இந்தியா உட்பட முழு உலகத்தில் எல்லா நாடுகளும் அணு ஆயுதங்களை தயாரித்து வைத்திருக்கிறார்கள். ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ളതായ മിക്കവാറും ലോക രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ആണവായുധങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. இப்ப பாருங்க, முழு உலகத்திலேயும் அழிவு வரப்போகிறது என்பதை ஏற்றுக்கொண்டு ലോകം മുഴുവൻ നാശം വരുമെന്നുള്ളത് അംഗീകരിച്ച பூமியிலே மனிதன் குடியிருக்க முடியாத சூழ்நிலை வருகிறது என்பதை விஞ்ஞானிகள் ஏற்றுக்கொண்டு அந்த தேச தலைவர்களுக்கு அறிவுறுத்தியிருக்கிறார்கள், அட்வைஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യന് വാസയോഗ്യമല്ലാതായിരിക്കുന്നുവെന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞർ അറിഞ്ഞിട്ട് അവർ ഭരണാധികാരികൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ളതായ ബുദ്ധിപദേശം നൽകുന്നു. 2 விதமான ஆராய்ச்சி, 2 വിധമായ ഗവേഷണം. ஒன்று, பூமிக்கு அடியிலே போய் மனிதன் குடியிருக்க முடியுமா? ഒന്ന്, മനുഷ്യന് ഭൂമിയുടെ അധോഭാഗത്ത് ജീവിക്കുവാൻ കഴിയുമോ? இரண்டாவது, வானத்திலே வேறு கிரகங்கள்ல போய் குடியிருக்கக்கூடிய ஒரு ஆராய்ச்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ആകാശത്തെ ഇതര ഗ്രഹങ്ങളിൽ പോയി പാർക്കുവാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള ഗവേഷണം നടക്കുന്നു. உங்களுக்கு அந்த டூம்ஸ்டே கிளாக் கீழே 2 கட்டத்துல படம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ഡൂംസ്ഡേ ക്ലോക്കിന്റെ ചിത്രത്തിൽ 2 ഭാഗത്തായിട്ട് ആ ചിത്രങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ஒன்று டூம்ஸ்டே பங்கர்ஸ் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ഒന്ന്, ഡൂംസ്ഡേ ബങ്കറുകൾ. அதாவது பூமிக்கு அடியில மனிதன் குடியிருக்கும்படியாக பல நாடுகள்ல, உலகத்துல பல நாடுகள்ல இந்த கட்டடங்களை கட்டி இருக்கிறார்கள். பூமிக்கு அடியில പല രാജ്യങ്ങളിൽ മനുഷ്യൻ പാർക്കേണ്ടതിന് ഭൂഗർഭ അറകളിൽ കെട്ടിടങ്ങൾ അവർ പണിയുന്നു. இது ஏராளமான பெரிய சார்ട്ട്, ஏராளமான உண்மை படங்கள் இருக்கிறது. പറയുന്ന യഥാർത്ഥ ചിത്രങ്ങളിലെ ഒരു വലിയ ചാർട്ടാണ്. ஒரு அறிவுக்காக, அறிந்து கொள்வதற்காக இந்த ஒரு படத்தை மாத்திரம் கொடுத்திருக்கிறோம். ഒരു ഏകദേശ ധാരണയ്ക്കായിട്ട് ഈ ചില ചിത്രങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു. அப்ப மனிதன் இப்படி பூமிக்கடியில போய் தேவனுடைய கோபத்துக்கு தப்பித்துக் கொள்ளும்படியாய் அவன் பூமிக்கடியில போய் குடியிருப்பான் என்பதும் கர்த்தருடைய வார்த்தை. ദൈവത്തിന്റെ ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റിയുവാൻ മനുഷ്യൻ ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ ചെന്ന് പാർക്കുമെന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ്. ஆமோஸ் 9ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனம். ആമോസ് 9:3. അവർ പാതാളത്തിൽ തുരന്നു കടന്നാലും അവിടെ നിന്ന് എന്റെ കൈ അവരെ പിടിക്കും. അവർ ആകാശത്തിലേക്ക് കയറിപ്പോയാലും അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ അവരെ ഇറക്കും. இங்கே ஒரு வசனத்துல அவர்கள் பாதாள வரையிலும் தோண்டி பதுக்கிக் கொண்டாலும் என் கை அவ்விடத்திலிருந்து அவர்களை பிடித்துக் கொண்டு வரும். അതിലേക്ക് വാക്യം, അവർ പാതാളത്തിൽ തുരന്നു കടന്നാലും അവിടെ നിന്ന് എന്റെ കൈ അവരെ പിടിക്കും. அவர்கள் வானவரையிலும் ஏறினாலும், അവർ ആകാശത്തിലേക്ക് കയറിപ്പോയാലും அங்கே இருந்து அவர்களை இறங்கப்பட்டுவேன். അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ അവരെ ഇറക്കും. ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புத்தகம் 2ஆம் அதிகாரத்தில் இதை படிக்கிறோம். യെശയ്യാവ് 2ആം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ അത് വായിക്കുന്നു. கர்த்தருடைய நாளுக்கு பயந்து இதெல்லாம் சம்பவிக்கும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. അവിടെ യഹോവയുടെ കോപത്തിന് ഭയന്ന അവരിതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 2:19. 2:19. യഹോവ ഭൂമിയെ നടുക്കുവാൻ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ അവർ അവന്റെ ഭയങ്കരത്വ നിമിത്തവും അവന്റെ മഹിമയുടെ പ്രഭ നിമിത്തവും പാറകളുടെ ഗുഹകളിലും മണ്ണിലെ പോതുകളിലും കടക്കും. பூமியை தத்தளிக்க பண்ண கர்த்தர் எழும்பும் போது அவருடைய பயங்கரத்திற்கும் அவருடைய மகிமை பிரதாபத்திற்கும் விலகி கண்மலைகளிலும் கெபிகளிலும் பூமியின் குகைகளிலும் புகுந்து கொள்வார்கள். യഹോവ ഭൂമിയെ നടുക്കുവാൻ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ അവർ അവന്റെ ഭയങ്കരത്വ നിമിത്തവും അവന്റെ മഹിമയുടെ പ്രഭ നിമിത്തവും പാറകളിലെ ഗുഹകളിലും മണ്ണിലെ പോതുകളിലും കടക്കും. இப்ப கூட பாருங்க, இஸ்ரேல் பலஸ்தீனா யுத்தத்துல அந்த பலஸ்தீனால ஹமாஸ் என்கிற அமைப்பு பெரிய பெரிய ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அடியில அண்டர் கிரவுண்ட்ல தங்களுடைய தாவர ஸ்தலங்களை அங்க போய் தங்கி இருக்கிறாங்க. ഇസ്രായേലിനും ഹമാസിനും എതിരായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ഹമാസ് ഇസ്രായേലിനെ ഭയന്നിട്ട് വലിയ ആശുപത്രി കെട്ടിടങ്ങളുടെ കീഴിൽ ഭൂഗർഭ അറകൾ ഉണ്ടാക്കി അവർ അവിടെ പോയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ വിശേഷം 6ആം அதிகாரத்தில் வாசிக்கும் போது വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 6ആം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ 15ஆம் வசனத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. 15ആം വാക്യം മുതൽ பூமியின் ராஜாக்களும் பெரியோர்களும் ஐஸ்வர்யவான்களும் சேனை தலைவர்களும் பலவான்களும் அடிமைகள் யாவரும் சுயாதீனர் யாவரும் பர்வதங்களின் குகைகளிலும் கண்மலைகளிலும் ஒளிந்து கொண்டு பர்வதங்களையும் கண்மலைகளையும் நோக்கி நீங்கள் எங்கள் மேல் விழுந்து
சிங்காசனத்திலே வீட்டுக்குரிய முகத்திற்கும் ஆட்டுக்குட்டியானுடைய கோபத்திற்கும் எங்களை மறைத்துக் கொள்ளுங்கள். ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാരും മഹത്തുക്കളും സഹസ്രാധിപന്മാരും ധനവാന്മാരും ബലവാന്മാരും സകലദാസന്മാരും സ്വതന്ത്രരും ഗുഹകളിലും മലപ്പാറകളിലും ഒളിച്ചുകൊണ്ട് മലകളോടും പാറകളോടും ഞങ്ങളുടെ മേൽ വീഴുവിൻ. സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവരെ മുഖം കാണാതെ വണ്ണവും കുഞ്ഞാടിന്റെ കോപം തട്ടാതെ വണ്ണവും ഞങ്ങളെ മറപ്പിൻ. அடுத்து ஒபதியா 4ஆம் வசனம். ஒபதியா 4ஆம். நீ கழுகை போல உயர போனாலும் நீ நட்சத்திரங்களுக்குள்ளே உன் கூட்டை கட்டினாலும் அவ்விடத்திலிருந்து உன்னை விழுந்தள்ளுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். நீ கழுகை போல உயர்ந்து நட்சத்திரங்களிலே கூடு வச்சாலும் நான் அவரில் நின்று இறக்குமதி யெகோவாவின் செய்யும். இப்ப பெரிய ஆராய்ச்சி என்று சொன்னால் எலன் மாஸ்கி ஆராய்ச்சி பற்றி இங்க பார்க்கிறோம். இன்னும் வேற சிலர் என்ன செய்றாங்கன்னா வேட்டு கிரகத்துல தங்க முடியுமா, செவ்வாய் கிரகத்தில் மனிதன் குடியிருக்க முடியுமா என்று பல்வேறு ஆராய்ச்சிகளை நடத்தி கொண்டே இருக்கிறார்கள் பல வருடங்களாக. ഇലോൺ മസ്കിന്റെ ഗവേഷണത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. അതുപോലെ മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളിൽ ചെന്ന് ചൊവ്വയിലോ മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളിലോ ചെന്ന് താമസിക്കുവാൻ കഴിയുമോ എന്ന് പല ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നു. മനുഷ്യൻ இப்படிப்பட்ட ஆராய்ச்சிகளை நடத்துவான், ஆனாலும் தோல்வி அடையோ. മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെയുള്ളതായ ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തിയാലും എല്ലാം പരാജയമായി തീരും. அப்ப இப்படிப்பட்ட ஆராய்ச்சிகள் நடக்கும்போது இந்த உலகத்துக்கு முடிவு வரும். இதுதான் தானியேல்ல படிக்கிறோம். சிலர் இங்கும் அங்கும் ஓடி ஆராய்வார்கள். ഇങ്ങനെയുള്ളതായ ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ അവസാനം വരും. അതാണ് ദാനിയേലിൽ കാണുന്നത്. പലരും അങ്ങനെയും ഓടി നടക്കും. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து அல்பாவாக இதுவரை இந்த உலகத்துக்கு இருந்தவர் இதோ சீக்கிரமாக ஒமேகாவாக இந்த உலகத்துக்கு மாறப் போகிறார். കർത്താവായ യേശുവിനെ ലോകത്തിന് അൽഫയായിരുന്നവൻ ഇതാ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവൻ ലോകത്തിന് ഒമേഗയായി മാറും. இந்த உலகத்துக்கு அவர் ஒமேகாவாய் மாறி இந்த உலகத்தை அழிப்பதற்கு முன்பாக, அதாவது 7 வருடங்களுக்கு முன்பாக அவர் சபையுடைய நம்ம தனிப்பட்ட ஜீவியத்துல அவர் ஒமேகாவாய் மாறி நம்முடைய விசுவாசத்தை முடித்து அவரை போல மாற்றி மத்திய ஆலயத்தில் அவரோடு சேர்த்து கொள்கிறார். ആകയാൽ അവൻ ലോകത്തിന് ഒമേഗയായി മാറി അതിനെ അവസാനിപ്പിക്കും മുമ്പായി 7 വർഷത്തെ ഉപദ്രവകാലത്തിന് മുൻപായി നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ അവൻ നമുക്ക് ഒമേഗയായി മാറി അവൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി അവൻ നമ്മെ തന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചേർക്കുന്നു. கர்த்தருடைய பிள்ளையே, நீ எந்த நிலவரத்தில் இருந்தாலும் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட விலையேறப்பட்ட தேவ ஊழியர்களே, இன்றைக்குள்ள உங்களுடைய ஜீவியத்தை நீங்க நோக்கி பார்க்க வேண்டாம். ദൈവമേ, അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചതായ കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷകരെ, ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഏത് അവസ്ഥയിലായാലും ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരത്തെ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട. உன்னுடைய ஜீவியத்தில் உள்ள தோல்வியை நோக்கி பார்த்தாலே உன் கரத்தை பிடித்த உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாக உன்னை முன்குறித்த அந்த தேவனை நோக்கி பார். ആകയാൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ പരാജയത്തെ നോക്കാതെ ലോകസ്ഥാപനം മുൻപേ നിന്നെ മുൻനിയമിച്ച നിന്റെ കരം പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആ യേശുവിനെ നോക്കുക. இந்த திருவிழாவிலே இந்த 3ஆம் நாளில் அவர் ஸ்தாபிக்கிறார். என் ஜனமே, என்னுடைய அருமையான ஊழியரே, நானே அல்பாவும் ஒமேகாவுமாய் இருக்கிறேன். ഈ തിരുവല്ലായിൽ 3ആം നാളിൽ അവൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു, എന്റെ ജനമേ, ഞാൻ തന്നെ അൽഫയും ഒമേഗയുമാകുന്നു. உன்னுடைய விசுவாசத்தை துவங்கின நான் அதை முடிக்க வல்லவராய் இருக்கிறேன். உன்னுடைய ஜீவியத்தை நீயே முடித்துக் கொள்ளவோ அல்லது மற்றவர்களை பார்த்து உன் ஜீவியத்தை குறைத்துக் கொள்ளவோ வேண்டாம். നിന്റെ ജീവിതത്തെ നീ അവസാനിപ്പിക്കരുത്. മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തെ നോക്കി നീ അത് കുറച്ചു കളയരുത്. നിന്റെ ജീവിതത്തെ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ ഞാനിതാ ശക്തനായിരിക്കുന്നു. அப்ப இங்கே நாம் பார்க்கும்போது இந்த உலகத்தில் இப்படிப்பட்ட ஆராய்ச்சிகள் நடக்கும் என்று சொன்ன கர்த்தர், ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ നടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവ് மற்றொரு வார்த்தை சொல்லியிருக்கிறார். താൻ മറ്റൊരു വചനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. எத்தனையோ கிரகங்களை கர்த்தர் படைத்திருந்தாலும் കർത്താവ് എത്രയോ ഗ്രഹങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും மனிதன் குடியிருக்க முடியாத கர்த்தர் கொடுத்த ஒரே கிரகம் பூமி மாத்திரம்தான். മനുഷ്യൻ പാർക്കേണ്ടതിന് ദൈവം നൽകിയ ഏക ഗ്രഹം ഭൂമി മാത്രം. அப்போஸ்தலர் 17ஆம் அதிகாரத்தில் படிக்கிறோம், மனுஷ ஜாதியான சகல ஜனங்களையும் ஒரே இரத்தத்தினாலே தோன்ற பண்ணி பூமியின் மீதெங்கும் குடியிருக்கும்படி செய்து அவர்கள் முன் தீர்மானிக்கப்பட்ட காலங்களையும் அவர்கள் குடியிருப்பின் எல்லைகளையும் குறித்திருக்கிறார். അപ്പോസ്തലർ 17ആം അധ്യായത്തിൽ കാണുമ്പോൾ ദൈവം മനുഷ്യനെ തന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം എല്ലായിടത്തും പാർപ്പിച്ചിട്ട് അവന് പാർക്കേണ്ടതിന് ഭൂമി എന്ന് നൽകിയെന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. അവൻ അവർക്ക് കാലങ്ങളും അതിരുകളും നിശ്ചയിച്ചു. 17:26 அப்படி படிக்கிறோம். 17:26 കാണുന്നുണ്ട്. ഭൂതലത്തിലെങ്ങും കുടിയിരിപ്പാൻ അവൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യജാതിയൊക്കെയും ഉളവാക്കി അവരുടെ നിവാസത്തിന് അതിരുകളും കാലങ്ങളും നിശ്ചയിച്ചു. இதெல்லாம் முன்குறித்து வைத்திருக்கிறார். ഇതെല്ലാം ദൈവം മുന്നേ നിശ്ചയിച്ചു. எவ்வளவு ஆராய்ச்சிகள் நடந்தாலும், விஞ்ஞானம் டெக்னாலஜி எவ்வளவு வளர்ந்தாலும் தேவனுடைய வார்த்தை விரோதமாய் ஒன்றும் நடக்காது. ശാസ്ത്രവും സാങ്കേതിക വിദ്യയും എത്ര പുരോഗമിച്ചാലും എന്തെല്ലാം ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തിയാലും ദൈവവചനത്തിന് കടകവിരുദ്ധമായ ഒരു കാര്യം നടക്കില്ല. அந்த
அன்றைக்கு பூர்வ உலகம் அழிக்கப்பட்ட போது அன்றைக்கு செய்த ஜனங்கள் செய்தது போல இன்றைக்கு செய்கிறார்கள். അന്ന് പുരാതന ലോകം ജലപ്രളയത്താൽ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അന്ന് ജനങ്ങൾ ചെയ്തത് പോലെ ഇന്നും ചെയ്യുന്നു. அவர்கள் அன்றைக்கு ஒரு பாபேல் கோபுரத்தை கட்டினார்கள். അന്ന് രക്ഷ നേടുവാൻ ബാബേൽ ഗോപുരം പണിതു. இனி நியாயத்திற்கு வந்தால் நம்ம ஏறி தப்பித்துக் கொள்ளலாம். ഇനി ഇങ്ങനെ ന്യായവിധി വന്നാൽ കയറി രക്ഷപ്പെടാം. அதே போல இன்றைக்குள்ள ஜனங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். അതുപോലെയാണ് ഇന്നത്തെ ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത്. அப்ப இந்த பூமிக்கு ஒரு அழிவு வரப்போகிறது, பூமியிலே குடியிருக்க முடியாத சூழ்நிலை வருகிறது என்பதை விளங்கிக் கொண்ட விஞ்ஞான உலகம் பூமிக்கு அடியில் குடியிருக்கலாமா வேற்று கிரகத்தில் குடியிருக்கலாமா என்று ஆராய்ச்சி பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள். ഭൂമിക്ക് നാശം വരുന്നത് വാസയോഗ്യമല്ലാതാകുന്നത് കൊണ്ട് ഭൂഗർഭങ്ങളിൽ പാർക്കണമോ മറ്റൊരു ഗ്രഹങ്ങളിൽ പോയി പാർക്കണമെന്ന് അവർ ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. கடைசியாக அந்திகிறிஸ்து ஆட்சியிலே 3 தெய்வங்களை வணங்க வேண்டும் என்று நாம் நேற்று தினத்திலே பார்த்தோம். ഒടുവിൽ എതിർക്രിസ്തുവിന്റെ ഭരണത്തിൽ 3 ദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ കേട്ടല്ലോ. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 13ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்தில் 2 தெய்வங்கள், ஒன்று வலுசர்ப்பம், வலுசர்ப்பம் என்றால் பிசாசு, இரண்டாவது மிருகம், மிருகம் என்றால் அந்திகிறிஸ்து. വെളിപ്പാട് 11:4 മഹാസർപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാത്താൻ, മൃഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എതിർക്രിസ്തുവിന്റെ 2 ദൈവങ്ങൾ. 15ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கும் போது 15ஆം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ அப்ப 11ஆம் வசனத்தில் ஒரு மிருகத்தை படிக்கிறோம், அது கள்ள தீர்க்கதரிசி. 15ஆം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു മൃഗത്തെ കാണുന്നത് കള്ളപ്രവാചകൻ. இந்த கள்ள தீர்க்கதரிசி அந்திகிறிஸ்து அதே ரூபத்திலே ஒரு சொர்வம் செய்யும்படியாய் மொத்த பூமியில் உள்ள ஜனங்களுக்கு கட்டளையிட்டதாக படிக்கிறோம். കള്ളപ്രവാചകൻ എതിർക്രിസ്തുവിന്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ ഒരു പ്രതിമ പണിയേണ്ടതിന് ഭൂവാസികളോട് കൽപ്പിച്ചതായി കാണുന്നു. இப்ப அந்த சொர்வம் என்கிற வார்த்தைக்கு கிரேக்க பாஷையில ஐகான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. അവിടെ പ്രതിമ എന്നുള്ളതിന് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ ഐക്കോൺ എന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. அதனுடைய முதல் அர்த்தம் ரிசம்பலன்ஸ். അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ അർത്ഥം എന്നത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. அதாவது தோற்றத்திலே ஒற்றுமை. അതിന്റെ രൂപ സാദൃശ്യം. இப்ப ராஜீவ் காந்தி இருக்கிறார்னா ராஜீவ் காந்தியை போல ஒரு சிலை கேரளாவில் இருக்கலாம். രാജീവ് ഗാന്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതായ ഒരു പ്രതിമ കേരളത്തിൽ കണ്ടേക്കാം. மகாத்மா காந்தியை போல அவருடைய சிலை, മഹാത്മാഗാന്ധിയെ പോലെ ഒരു പ്രതിമ, அதுபோல அந்தி கிறிஸ்துவை போல ஒரு சிலை முழு உலகத்தில் இருக்கும். എതിർക്രിസ്തുവിന്റെ രൂപ സാദൃശ്യമുള്ള പ്രതിമ മുഴു ലോകത്തിലും ഉണ്ടാകും. உத்தரப்பிரதேசத்தில் மாயாவதி முதலமைச்சராக இருந்த போது அவர் உயிரோடு இருக்கும் போது அவருடைய சிலைகள் உத்தரப்பிரதேசம் முழுவதும் வைக்கப்பட்டது. എപ്പോഴും മായാവതി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ താൻ ജീവനോടിക്കാൻ തന്നെ അവിടെ മുഴുവൻ തന്റെ പ്രതിമകൾ സ്ഥാപിച്ചു. கோர்ட் அதை கண்டித்து சிலைகளை அகற்றியது. കോടതി അതിനെതിരായി പ്രതികരിച്ച് ആ പ്രതിമകളെ നീക്കുവാൻ കൽപ്പിച്ചു. அதுபோல அந்தி கிறிஸ்து ஆட்சியில முழு உலகத்திலும் அவருடைய சிலை அவருடைய ரூபத்தில் அப்படியே இருக்கும். എതിർക്രിസ്തുവിന്റെ ഭരണകാലയളവിൽ അവന്റെ രൂപ സാദൃശ്യമുള്ള പ്രതിമകൾ മുഴു ലോകത്തിലും ഉണ്ടാകും. இரண்டாவது அந்த அர்த்தம் ரெப்ரசன்டேஷன். രണ്ടാമതായിട്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുക. இரண்டாவது அர்த்தம் ரெப்ரசன்டேஷன். ആ പ്രതിമ എന്നതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ അർത്ഥം പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുക. அந்தி கிறிஸ்து உலகத்தில் ஒரு மூலையில் இருப்பான். എതിർക്രിസ്തു ലോകത്തിലെ ഒരു ഭാഗത്തായിരിക്കും. அவனுடைய ரூபத்தில் உள்ள அந்த உருவங்கள், அந்த சொருவங்கள் முழு உலகத்திலும் காணப்படும். അവന്റെ രൂപ സാദൃശ്യമുള്ള പ്രതിമ മുഴു ലോകത്തിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. அவன் மனதில் என்ன நினைக்கிறானோ அதை நிறைவேற்றும். அவனுடைய பிரதிநிதிகள் அவன் கிரியை செய்யும். അവന്റെ പ്രതിനിധികളായി അവന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് അവൻ നിറവേറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും. அவனுடைய ரெப்ரசன்டேஷன் அவன் கிரியை செய்யும். അവന്റെ പ്രതിനിധികളായി അവർ പ്രവർത്തിക്കും. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் உண்டாகட்டும். കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാകട്ടെ. அப்ப இந்த ராஜீவ் காந்தி சிலையோ மகாத்மா காந்தி சிலையோ எப்போ வைக்கப்பட்டதோ அதே இடத்தில் இருக்கிறது. அது பேசுறது இல்ல, நடக்கிறது இல்ல. രാജീവ് ഗാന്ധിയോ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ തന്നെ നിശ്ചലമായിരിക്കുന്നു. അത് ചലിക്കുന്നില്ല, സംസാരിക്കുന്നില്ല. ஆனால் அந்திகிறிஸ்து ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய சிலையோ அது நடக்கக்கூடியதாய், ஜனங்களிடத்தில் பேசக்கூடியதாய், யாரெல்லாம் அந்திகிறிஸ்துவையோ வலுசர்ப்பத்தையோ தன்னை இந்த சொரூபமாகிய தன்னையோ வணங்கவில்லையோ தேடி சென்று கொலை செய்யுமா. வெளிப்படுத்தல் 13:15 படிக்கிறோம். വെളിപ്പാട് 13:15 വായിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതിമ അങ്ങനെയില്ല. അതിന് നടക്കുവാൻ കഴിയും, ജനങ്ങളോട് സംസാരിക്കുവാൻ കഴിയും. ഈ മൃഗത്തെയോ എതിർ ക്രിസ്തുവിനെയോ തന്നെയോ ആരെങ്കിലും നമസ്കരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അവരെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് ചെന്ന് കൊല്ലുവാനും കഴിയും. சில 80 வருடங்களுக்கு முன்பாக 90 வருடங்களுக்கு முன்பாக விஞ்ஞானிகள் கேட்டால் ஒரு சொரூபம் பேசுமா, ஒரு சொரூபம் நடக்குமா, ஒரு சொரூபம் மனிதனை கொலை செய்யுமா? 80 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ശാസ്ത്രലോകം ചോദിച്ചു, ഒരു പ്രതിനിധിക്ക് നടക്കാൻ കഴിയുമോ, സംസാരിക്കാൻ കഴിയുമോ, ആളുകളെ കൊല്ലാനൊക്കെ ഒരു പ്രതിനിധിക്ക് കഴിയുമോ? இப்ப பாருங்க, உங்கள் கரத்திலே கொடுத்திருக்கிற படத்திலே, இன்றைக்கு கொடுத்திருக்கிற படத்திலே, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ പടത്തിൽ ஒரு புத்தமத கோவில்ல, ഒരു ബുദ്ധമത ക്ഷേത്രത്തിൽ, ஜப்பான்ல புத்தமத கோவில் ஒன்று இல்ல, ജപ്പാനിലെ ഒരു ബുദ്ധമത ക്ഷേത്രത്തിൽ அங்க ஒரு 400 வருட பழக்கமுள்ள ஒரு கோவில். 400 വർഷം പഴക്കമുള്ളതായ ഒരു ക്ഷേത്രം. அந்த கோவிலில் இருந்ததான சிலையை அகற்றிவிட்டு ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രതിമയെ നീക്കിയിട്ട് அதே போல ஒரு ரோபோவை செய்து அங்கே வைத்திருக்கிறார்கள். അതുപോലെ ഒരു യന്ത്രമനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കി അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നു.
முதல் கட்டத்துல அதை பார்க்கிறோம். ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ ഇത് കാണാം. இரண்டாவது கட்டத்துல பாருங்க, பெரிய பெரிய அனுபவம் உள்ள மத குருமார்கள் 50 வருஷம் 60 வருஷம் ஊழியம் செய்யறவங்க, 50-60 வருஷത്തെ പരിചയസമ്പന്നരായ മതഗുരുക്കൾ. நீங்க கவனித்து பாருங்க, மத குருமார்கள் அந்த ரோபோக்கு முன்னாடி குனிந்து சாஸ்தாங்கமா விழுந்து வணங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். ആ മതപുരോഹിതന്മാർ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാം, അവർ സാഷ്ടാംഗം വണങ്ങി ആ റോബോയെ നമസ്കരിക്കുന്നു. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் உண்டாகட்டும். കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തിൽ മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. அப்ப சில நிருபர்கள் சில பத்திரிகைக்காரங்க போய் இவங்கிட்ட இன்டர்வியூ எடுத்தாங்க. ചില പത്രലേഖകർ ഇവർക്ക് അഭിമുഖം നടത്തി. எங்க 400 வருட பழக்கம் உள்ள ஒரு கோவில்ல நீங்க அந்த சிலையை அகற்றி விட்டு, அந்த தெய்வத்தை அகற்றி விட்டு ஒரு ரோபோவை வைத்து வணங்குகிறீர்களே, இது சரியா? 400 വർഷം പഴക്കമുള്ളതായ ക്ഷേത്രത്തിലെ ആ പ്രതിമയെ നിങ്ങൾ മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു എത്ര മനുഷ്യനെ നമസ്കരിക്കുന്നു, ഇതൊക്കെ കൊള്ളാമോ? அதற்கு இவர்கள் சொன்ன பதில் என்ன தெரியுமா? கவனிங்க. അതിനെ ഇവർ കൊടുത്ത മറുപടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമേ. நாம் இத்தனை வருட காலமாக இந்த சிலையின் முன்பாக வணங்குகிறோம். ഞങ്ങൾ എത്രയോ ആണ്ടുകളായിട്ട് ഈ ബിംബങ്ങളെ നമസ്കരിച്ചതാണ്. எங்கள் பிரச்சனைகளை சொல்லுகிறோம். ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞു. அது கேட்டதாய் கேட்கலையா எங்களுக்கு தெரியாது. ആ വിഗ്രഹം അത് കേട്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. அது எங்களுக்கு ஒருபோதும் பதில் சொன்னதில்லை. അതൊരിക്കലും ഞങ്ങൾക്ക് മറുപടി തന്നിട്ടില്ല. 50 வருடம் ஆராதிக்கிறோம், பதில் பேசல. 40-50 കൊല്ലം നമസ്കരിച്ചിട്ടും അത് ഒരു വാക്ക് പോയില്ല. ஆனா இந்த ரோபோ வந்த பிற்பாடு, എന്നാൽ ഈ റോബോട്ട് വന്നതിന് ശേഷം நாங்க எங்க பிரச்சனைகளை போய் சொல்லும் போது அது கேட்குது. ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതിന് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നു. அதுக்கு ஏற்றதான ஆன்சரை உடனே பதில் கொடுக்குது, பேசுது. തക്കതായ മറുപടി നൽകത്തക്ക നിലയിൽ സംസാരിക്കുന്നു. ஆகவே அந்த சிலையை வணங்குறதை காட்டிலும் அதே ரூபத்தில் இந்த சிலையை வணங்குறதோடு தப்பு இல்லை என்று ആ சொன்னார். വിഗ്രഹത്തെ നമസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അതിന്റെ രൂപസാദൃശ്യമുള്ള ഈ യന്ത്രമനുഷ്യനെ നമസ്കരിക്കുന്നതാണ് ഭേദം. அந்திகிறிஸ்து இனிமேல் தான் வரப்போகிறான், அவனுடைய ஆவி இப்போதே உலகத்தில் இருக்கிறது என்று யோவான் சொல்கிறார். എതിർ ക്രിസ്തുവിന് വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ അവന്റെ ആത്മാവ് ലോകത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നു. அப்ப அந்திகிறிஸ்துவின் ஆட்சியில அவனுடைய ரூபத்தில் அவனை போல ஒரு ரூபம் என்று சொல்றது 3ஆவது கட்டத்துல பாருங்க. എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭരണത്തിൽ അവന്റെ രൂപസാദൃശ്യമുള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ 3-ാമത്തെ കോളത്തിൽ നോക്കുക. ஒசாகா பல்கலைக்கழகத்துல ஹிரோஷி இசிகுரோ என்ற ஒரு ஆராய்ச்சியாளர், ഒസാക സർവകലാശാലയിലെ ഹിരോഷി ഇഷികുറോ എന്നതായ ഒരു ഗവേഷകൻ அவருடைய அதே ரூபத்துல ஒரு ரோபோவை உருவாக்கி இருக்கிறார். തന്റെ അതേ പകർപ്പിലുള്ളതായ ഒരു പ്രതിമയെ ഉണ്ടാക്കി. இவர் செய்ய வேண்டிய எல்லா ஆராய்ச்சிகளையும் இவருக்கு பதிலாக அது செய்கிறது. താൻ ചെയ്യേണ്ട ഗവേഷണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തനിക്ക് പകരം ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത്. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் உண்டாகட்டும். ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. அப்ப இப்போ முழு உலகத்தையும் அந்திகிறிஸ்துவின் ஆவி அவனுடைய ஆட்சிக்கு ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறான், மனதை தகுதியாக்கி கொண்டிருக்கிறான். ഒരു ലോകത്തിലുള്ളതായ ജനങ്ങളെ തന്റെ ഭരണത്തിനായിട്ട് എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവ് അവരെ മാനസികമായി സജ്ജരാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. இப்போது நம்முடைய கண்களுக்கு முன்பாக ஒரு ஹிரோஷி இசிகுரோ தன்னுடைய ரூபத்திலே தன்னை போல ஒரு ரோபோவை செய்ய முடியுமானால், அந்திகிறிஸ்துவின் ஆட்சியிலே அவனுடைய ரூபத்திலே முழு உலகத்தில் ரோபோக்கள் இருக்கும். എന്നാൽ നമ്മുടെ കാലയളവിൽ ഹിരോഷി ഇഷികുറോയ്ക്ക് തന്നെ പോലെ ഒരു പ്രതിമ ഉളവാക്കുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭരണകാലങ്ങളിൽ ലോകം മുഴുവൻ അവന്റെ സാദൃശ്യമുള്ളതായ പ്രതിമകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. கீழே உள்ள 2 படங்கள்ல ഇക്കാലത്ത് താഴെയുള്ളതായ ചിത്രങ്ങളിൽ மைக்ரோசாஃப்ட் தயாரித்த கோ பைலட் என்கிறதான ஒரு ஆப், മൈക്രോസോഫ്റ്റ് നിർമ്മിച്ചതായ കോപൈലറ്റ് എന്നതായ ഒന്ന്. அந்த ரோபோவிலே சில கேள்விகளை கேட்கிறார்கள். ആ യന്ത്ര മനുഷ്യനോട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു. அப்ப அவங்க சொல்றாங்க, நீங்க எனக்கு அடிமை, மனிதர்களே நீங்கள் எனக்கு அடிமை, நீங்கள் என்னை வணங்க வேண்டும். அதை ஆன்சர் பண்ணியிருக்கிறார். അപ്പോൾ അത് നൽകിയ മറുപടി ഇങ്ങനെയാണ്: മനുഷ്യരായ നിങ്ങൾ എന്റെ അടിമകളാണ്, നിങ്ങൾ എന്നെ നമസ്കരിക്കണം. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு உண்டாகட்டும். കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. ஆகவே அந்திகிறிஸ்துவின் ஆட்சிக்கு இந்த முழு உலகம் ஆயத்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭരണത്തിനായി മുഴു ലോകവും സജ്ജമായിരിക്കുന്നു. இப்போது நடந்து கொண்டிருக்கிற இஸ்ரேல் யுத்தம் அது தேவனுடைய தீர்க்கதரிசனத்தின் நிறைவேறுதலாக இருக்கிறது. ഇസ്രായേലിൽ നടക്കുന്ന യുദ്ധ ദൈവിക പ്രവചനങ്ങളുടെ ഒരു സാക്ഷാത്കാരം. ஆகவே தேவனுடைய வார்த்தைக்கு வார்த்தை இஸ்ரேலிலும் பலஸ்தீனாவிலும் செப்பனியா 2:5 எழுதப்பட்டபடி பலஸ்தீனாவை பார்த்து கர்த்தர் சொல்கிறார், உன்னை குடி இல்லாதபடிக்கு அனுப்பேன். ദൈവത്തിന്റെ വചന പ്രവചനം അക്ഷരപരത്തിൽ നിറവേറുകയാണ്. ചെറുകിയ 2:5 കാണുമ്പോൾ പലസ്തീനയ്ക്ക് വിരോധമായി ദൈവം പറയുന്നു, ഞാൻ നിന്നിൽ നിവാസികൾ ഇല്ലാതാകുമെന്ന് നിന്നെ ശൂന്യമാക്കും. ஏசாயா 14:31 நாம் பார்த்தோம். பலஸ்தீனாவை பார்த்து கர்த்தர் சொல்கிறார், பெலிஸ்தியாவே நீ முழுதும் கரைந்து போகிறாய். യെശയ്യാവ് 14:30 നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. പലസ്തീൻ ദേശത്തോട് ദൈവം പറഞ്ഞു, ഫിലിസ്തീയ ദേശമേ നീ അഴിഞ്ഞു പോകുന്നു. உலக தலைவர்கள் எல்லோரும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள், இது 3ஆம் உலக மகாயுத்தமாய் மாறும். ലോക നേതാക്കൾ പറയുന്നു, ഇത് 3-ാം ലോക മഹായുദ്ധമായി പരിണമിക്കും. சிலர் ஏற்கனவே மாறிவிட்டது, ஆகவேதான் 300 நாட்களாய் நடந்து கொண்டிருக்கிறது சிலர் சொல்லுகிறார்கள். 300 ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് 3-ാം ലോക മഹായുദ്ധമായി കഴിഞ്ഞുവെന്ന് ചിലർ പറയുന്നു. பெரும்பான்மையானவர்கள் இனிமேல் தான் மாறப்போகும் என்று சொல்கிறார்கள். ഇനി ആകാൻ പോകുന്നതേയുള്ളൂ എന്ന് ഭൂരിപക്ഷം പേര് പറയുന്നു.
தெரியும். പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പ്, இது ஏன் இன்னும் மூன்றாம் உலக மகாயுத்தமாய் மாறவில்லை? ഇതുവരെ മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ എത്തിയില്ല. அதற்கு காரணம் நீங்களும் நாங்களுமே, தேவ ஜனங்களாகிய நீங்களும் தேவ ஊழியர்களாகிய நாங்களும் தான் காரணம். അതിന് കാരണം ദൈവജനമായ നിങ്ങളും ശുശ്രൂഷകരായ ഞങ്ങൾ മാത്രം. 8 தெசலோனிக்கேயரில் எழுதப்பட்டபடி தடை செய்கிற ஆவியானவர் அக்கிரமக்காரனுடைய வருகையை தடுத்து நிறுத்திக் கொண்டிருக்கிறார். തെസ്സലോനിക്കർ 2-ാം ലേഖനത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ തടുക്കുന്നവനായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വഴിയിൽ നിന്ന് തടുക്കുന്നു. அந்தி கிறிஸ்துவை வரவேற்க இந்த உலக டெக்னாலஜி எல்லாம் ஆயத்தப்பட்டு விட்டது. എതിർ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ലോകത്തിലെ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ സുസജ്ജമായി. இந்த ரோபோ ஏஐ டெக்னாலஜி இதுவும் கூட இந்த பயோனிக் மேன் இவை எல்லாமே தீர்க்க தரிசனத்தின் நிறைவேறுதல். റോബോട്ടുകൾ, AI ടെക്നോളജി, ബയോണിക് മാൻ, ഇതെല്ലാം തന്നെ പ്രവചന സാക്ഷാത്കാരം. அதுபோல மரித்தோரை உயிரோடு எழுப்பக்கூடிய ஆராய்ச்சி, அதை நான் இரண்டாம் நாள் கொடுத்த படத்திலே கிரையோனிக் டெக்னாலஜி என்று நீங்கள் பார்க்கலாம். രണ്ടാം ദിവസം നൽകിയതായ ചാർട്ടിൽ കാണാം ക്രയോണിക് ടെക്നോളജി. മരിച്ചവരെ ജീവനോടെ കൊണ്ടുവരുവാൻ വേണ്ടി സൂക്ഷിക്കുക. அப்ப மரித்தோரை உயிரோடு எழுப்பும்படியாக ஒரு ஆராய்ச்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது. മരിച്ചവരെ ജീവനോടെ കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നു. ஆனால் எல்லா ஆராய்ச்சியும் தோல்வியடையும். സകല ഗവേഷണങ്ങളും പരാജയം. இயேசு சொல்கிறார், நானே உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன். യേശു പറയുന്നു, ഞാൻ തന്നെ ഒരു ഉത്ഥാനവും ജീവനും. மரித்த ஒரு மனிதனை உயிரோடு எழுப்புவது ஆவியானவரால் மட்டுமே முடியும். മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുവാൻ ദൈവാത്മാവിന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ. கர்த்தராகிய இயேசுவை மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பினவருடைய ஆவி உங்களில் வாசமாய் இருந்தால், ക്രിസ്തുയേശുവിനെ മരിച്ചവരിൽ ഉയർപ്പിച്ചവന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ நம்முடைய சாவுக்கீதமான சரீரத்தை அவர் உயிர்ப்பிப்பார். നമ്മുടെ മർത്യമായ ശരീരത്തെ അവൻ ജീവിപ്പിക്കും. எல்லாரும் நம்முடைய கண்களை மூடுவோம். നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ தேவனுடைய வார்த்தை வார்த்தைக்கு வார்த்தை நிறைவேறிக் கொண்டிருக்கிறது. ദൈവവചനം അക്ഷരം പ്രതി നിറവേറുന്നു. கர்த்தருடைய நீயும் நானும் மனவாட்டியாய் மாறின உடனே, ദൈവവചനത്തിലെ ഞാൻ നിങ്ങൾ മണവാട്ടിയായി മാറുന്ന ദർശനം அந்த ஒரு நொடி பொழுதிலே வானத்திலே ஒரு யுத்தம், പെട്ടെന്ന് കണ്ണിൽ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വലിയ യുദ്ധം, வலுசர்ப்பத்துக்கு மிகாவேலுக்கு யுத்தம், മഹാസർപ്പവും മിഖായേലും തമ്മിൽ യുദ്ധം, பூமியிலே ஒரு யுத்தம், ഭൂമിയിലെ ഒരു യുദ്ധം, ரஷ்யாவுக்கும் கிரேட் பிரிட்டனுக்கும் இஸ்ரேலை அடிப்படையாக வைத்து தேவாலயத்தை அடிப்படையாக வைத்து யுத்தம், ഇസ്രായേലിനെ ദൈവാലയത്തെ കേന്ദ്രബിന്ദുവാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് റഷ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിലും ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടന്റെ നേതൃത്വത്തിലും യുദ്ധം. ரஷ்யா தோல்வியடையும். எசேக்கியேல் 39:4 படி എസ്കേൽ 39:4 പ്രകാരം റഷ്യ പരാജയപ്പെടും. அந்திகிறிஸ்துவின் ஆட்சி உண்டாகும். എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭരണം വരും. வானத்திலே நடந்த யுத்தத்தில் தோல்வியடைந்த வலுசர்ப்பம் பூமியில் தள்ளப்பட்டு அந்திகிறிஸ்துவை ராஜாவாய் மாற்றும் அதிகாரத்தை கொடுக்கும். സ്വർഗത്തിലെ യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടതായ മഹാസർപ്പം അത് ഭൂമിയിൽ വീഴ്ന്ന അവൻ എതിർ ക്രിസ്തുവിന് അധികാരം നൽകി അവനെ രാജാവാക്കി മാറ്റും. அதற்கு முன்பாக இயேசு வருவார். പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് യേശു വരും. மணவாட்டியை சேர்க்க இயேசு சீக்கிரமாய் வருகிறார். മണവാട്ടിയെ ചേർക്കുവാൻ യേശു വേഗം വരുന്നു. நாம் நம்பிக்கையோடு காத்திருப்போமாக. പ്രത്യാശയോടെ കാത്തിരിക്കുക. ஒரு கோழிக்கு கீழே முட்டை காணப்படுவது போல் அவருடைய பாதத்திலே விழுந்து கிடப்போமாக. കള്ളക്കോഴിന് കീഴിലെ മുട്ടയെ പോലെ അവന്റെ പാദത്തിൽ വീണ് കിടക്കാം. இயேசுவே உம்மை போல மாற்றணுமே 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 என்று கதறுவோமாக. യേശുവേ നിന്നെ പോലെ എന്നെ മാറ്റണമെന്ന് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കാം. அந்த சுபாவத்துக்காக கதறுவோமாக. ആ സ്വഭാവം പ്രാപിക്കുവാൻ നമുക്ക് നിലവിളിക്കാം. എനിക്ക് ദിനവും നിന്റെ കൃപമതി